Alright. Now, YouTube, does my voice work? Now, YouTube, voice work? Yes, it does. Hey guys, Zell here, and welcome back to more Honkai Impact Altered, where I managed to scrounge up enough for this 10 shot. Can I please get her weapon? Please. I need it so badly. Okay, I think I now have all of the stigmatas. God dang it. I have every stigmata now, but I don't have her weapon. Fantastic, isn't it? I'm now 22 away from her weapon. I mean, yes, it's nice and all that I have her freaking stigmata. It's very nice to now have the final stigmata. Very nice. Have the full set now. A fix. Field crash. Deal 25.3 bonus damage to shield when attacking. Devlin, Drive Core, and Trick Staff users gain 13.2 attack. Wait, Drive Core, isn't that what Vita has? Isn't that this? This is a Drive Core. Yeah, it's a Drive Core. Oh, damn. So she gets to increase Vita's attack with that stigmata. Yes, please. Refine? Oh, that just resets it. Okay. Can I use this? This one is in use. This is the one I already have, right? Yeah, this is it. Alright, her stigma is now level 50. Now that we've done that and I have nothing else to use to pull, let's go do chapter 32, shall we? And hopefully by some grace of the gods, I manage to get enough for another 10 shot. I'm gonna get a single come reset, I believe, for the interlude stuff. But it's time to enter the beginning of the end of the world. Time for finality. I'm game. Hello? What a great start. It froze. Great. Wow. Did not see that coming. I really did not see that coming.
Connect to internet. What do you mean? Why is it all of a sudden now telling me to connect to the internet? If my internet was terrible, I wouldn't be able to stream. Captain on bridge. Okay, let's try that again, shall we? Crap. I didn't mean to do this. どこだろう。ここは I hit the wrong button. Really great start to 32, man. Really great start. Such a fantastic start. I cannot believe that it crashed. And then I stupidly, because it was not on the main story, clicked on the event. Oh my god. So stupid. It really truly is. Never had this many issues in the beginning of the game. Streaming it. So the second one was my fault. First one, I don't know what it was doing. Why do I have an internet connection issue? What? What did this patch do that's messing up my internet connection? Seriously, man? Really? I keep getting an error now. Well, I might not be doing 32 today. If the game can't actually log me in. I don't know what the heck's going on. I really don't. Thank God. There it is. 32, the beginning of the end. After about 4 minutes of, issues, here it is. Pretty cool. Managed to kill it. There.
こと。 You're kidding me, right? 確か昨晩は寝る前の訓練をした後にロザリアとリリアにお休みの挨拶をしてから寝室に戻って。 I can't catch a break. Good thing that the animation was short, for one. Two, I don't know why, but the audio for the game was turned off on OBS. I seriously can't catch a break right now. I seriously cannot catch a break. 今のは夢？でもあんなにリアルな夢なんて本当にあるの？それにあの人は。 Young girl subconsciously clutched at her chest like a small animal that had been stalked by a beast. The terror from her dream still haunted her. What to me now is what just happened. 一体どういうこと？ Luckily, I paid attention and noticed that the audio was actually, for whatever reason, muted. Or else I would have done the entirety of 32 with it muted. 寝室？ Oh god. The girl paused. She had only realized how foreign the place she was at looked now. She was in a mysterious cabin devoid of any signs of life. It was empty with no windows, and the room seemed like an overturned metal can. It was quiet and dark in the cramped space. In front of the girl, there was a lone door that led to the unknown. ロザリア？リリア？テスラ博士？いたずらかな？でもここはソルトレイク基地とは全然違う。ねえ、もう一人の私、何か知ってる？ゼーレ、どうしたの？何か言ってよ。もう一人の私？ Nobody responded, only boundless silence surrounded her. 拗ねてないで、早く出ておいで。何があったかわからないよ。 The same silence was the only response she got. An inexplicable fear crept up the girl's heart. Unlike how confused she was when she had just awoken, the emptiness within her made her tremble uncontrollably. The conscience that shared the same body with her, her past contradictions, her irreplaceable other self. The young girl could not imagine if everything. あなたなの？ Nobody replied. The young girl's heartbeats echoed in the empty room, as if that strange feeling just now was simply her imagination. But she knew that was her. よかった。あなたが無事で、今はいつもみたいに会話できないんだよね。そうでしょ？ Of course, there was no reply, but that heartbeat from deep within her consciousness calmed like a wordless comfort. The girl imagined how a certain someone would have responded at this moment and gave a melancholic smile. 大丈夫だよ。ごめんね。心配をかけていいの。あなたがまだそこにいるなら、残りの困難はきっと一緒に解決できるから。 The girl composed herself and walked towards the only door. Before she did anything, the door silently slid open, revealing a quiet and dark corridor. 扉に鍵がかかってない。つまり、ゼーレを連れてきた相手は、ここに閉じ込めるつもりはないの？でも。 Then took a deep breath as she looked at the shadowy corridor that had no end in sight. どうしよう。部屋を出て、この道に沿って行った方がいいかな。 There was a momentary silence. This time, there was no one to give her suggestions by her side. She had to make her own decision. ここで待ってても仕方ないし、何があったとしても、こっちから向き合うべきだよね。心配しないで。ゼーレは、私は、ちゃんと自分のことを守れるから。 That you can. 行こう。ここは。
この人たち一人も知らない。でも彼らならここに関することを知ってるかも。Man, I can't believe I've actually had an issue once. Game. That's actually highly surprising. To go 31 chapters in EX without having an actual problem. すみません。よかった。やっと話ができる人を見つけたわ。私たちがどこにいるか知ってる？ごめんなさい。同じ質問をしようと思ってました。ここがどこかわかりますか？ここは神様が与えてくれた避難所だよ。ここに来たということは君が信心深いということ。君は成婚計画の試練を乗り越えたんだ。成 That 婚 guy's 計 crazy. 画。こんにちは。来ないで。知らない人と会話したくない。どうしよう。みんな私より困ってるみたい。もっと聞くべきかな。それとも、白い服の綺麗なお姉さ What ん。よかった。目が覚めたんだね。あなたは。After meeting Zere's eyes, the unfamiliar girl suddenly seemed a little embarrassed. 私はクーちゃんでいいよ。私はゼーレ。クーちゃんは目覚める前の私を見かけたの？ここがどこだかわかる？ここはニューアトラ。私たちがキャンプをしてる場所だよ。キャンプ？ An unexpected answer. Evidently, everything before her was nothing like the camp that Zere was familiar with. この子は。ここに来る前に先生がそう教えてくれたの。先生が言うにはここはお家を忘れさせるほど面白い場所で、私たちは40日間のキャンプを満喫すれば帰れるんだって。その先生という人がクーちゃんをここに連れてきたの？じゃあ先生は今どこにいるのかな？先生の居場所はわからない。先生はいつも挨拶なしでどこかに行っちゃう人なの。でもわかるんだ。先生は私たちのために行動してるんだって。 That she だから does. 先生が私たちを騙した理由はそこにあるのかもしれないね。 Oh, so she does know it's a lie. 私たちここにキャンプしに来たわけじゃないんだと思う。勝手にどこかへ行っちゃダメ。キャンプ地から離れちゃダメ。危険そうな人と話しちゃダメ。何かあったらハイヘビおじさんに即連絡。キャンプに参加したことはあまりないけど、本当のキャンプはこんな感じじゃないでしょ。みんながただの観光客なら嫌な気持ちになるはずないのに。それにここは月の上だもん。おとぎ話にしか出てこない場所だよ。月のうん。この建物を出たことはないけど、きっとここは月だよ。だって空に浮かんでいるのは地球だもん。Zere immediately froze at those words. She couldn't hear anything that Sora John had said after. Only the word moon was engraved in her mind. 月？ありえない。でもこの子の表情を見れば冗談を言ってるわけじゃないってわかる。私が眠ってる間に一体何があったの？ゼーレお姉ちゃん？ごめんね。ちょっと驚いちゃっただけだから。じゃあクーちゃんは私たちがどうやって月に来たかわかるかな？ Hearing that, the girl lost the light in her eyes. やっぱり先生は全部を教えてくれたわけじゃない。そうだよね。だって
旅の仕方も変わってたし、競泳みたいな扉を抜けたら一瞬で全く知らない場所に着くなんて。その移動方法、開園の目に似てる。どうしよう。この子は私よりちょっと多く知ってるけど、それだけみたい。 Look at the girl's disappointed face that I felt 急 bad. に知らない場所に来たら誰だって慌てるはず。多分この子の先生は優しい嘘をついただけだよね。心配しないで。クーちゃんの先生は間違ってないと思うよ。きっとこれは新しい月の旅なんだね。ゼーレお姉ちゃんは本当にそう思ってるの？もちろんこれも運命だから。私の言ってることが間違ってたとしても、クーちゃんは自分の先生を信じるべきだと思う。そうだね。先生は世界一優しい人だもん。きっと理由もなく騙したりしないはず。あの二人のお姉さんも似たようなことを言ってたの。あの時は半信半疑だったけど、ゼーレお姉ちゃんがそう言うならきっと間違いないよ。二人のお姉さん？金髪のお姉さんに黒髪のお姉さん。不思議な服を着てて、確かワルキリー装甲 So Durando's here. クーちゃん、彼女たちは名前を教えてくれた？どこから来たとか他の情報はあるの？名前は。Who began to wear a troubled expression. ごめんなさい、ゼーレお姉ちゃん。マークトがそばにいないとよく思い出せないの。ワルキリーと名乗ったことだけは覚えてる。珍しい言葉だったから。慌てないで、クーちゃん。一気にたくさん質問した私がいけないの。でもマークトって何？クーちゃんにとって大事なものみたいだけど。マークトは先生がプレゼントしてくれたロボットなの。私、記憶力があまり良くないから、多くのことはマークトが代わりに覚えてくれてるんだ。マークトがいなかったら何があったかすぐに忘れちゃうから。今みたいに何もできなくなるの。クーちゃんにとって大事なものなんだね。このままバルキリーに関する手がかりを調べに行ったら、記憶をなくしたクーちゃんは困るよね。そういえばさっき掲示板みたいなものを見かけた気がする。ここにいた人たちがお互いの悩みを解決するために作ったものなのかな。クーちゃんの悩みをそれに書いたら、誰かがマークトを探してくれるかもしれない。Potentially. 館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ Fight Crew's trouble on the announcement board. Alright. Different tasks will be posted on the announcement board daily. Complete them for rewards. By accepting a task. The announcement board can be refreshed a limited number of times. Accept. There's a limited number of tasks you can accept daily. Tasks will be refreshed the next day, so check back often. There's a limited number of tasks you can save, after which you can't accept anymore. Advanced tasks will get you better rewards. There's a limited number of advanced tasks available, after which they can't be refreshed. Make sure to finish them in time. Upgrade the announcement board to increase the number of tasks, saved tasks, and advanced tasks you can accept daily. Just level up Master Terminal to 2. Destroy 2 remnants, reverse population, terminate enemies in any areas to collect 500 moon dust. Or go defeat the target enemy. 館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？
これで誰かが依頼を引き受けてクーちゃんの代わりにマークトを探してきてくれるかもしれないね。それまでクーちゃんはここで待ってて。ありがとうゼーレお姉ちゃん。ごめんね。本来ならクーちゃんと一緒にロボットを探すべきなんだけど、今は急いで確認しなくちゃいけないことがあるから集中して探せないかもしれないの。急いでるんだね。ゼーレお姉ちゃんも外を探索しに行くの？その必要があるならそうするよ。でも待って。うん。あの二人のヴァルキリーのお姉さんもここからすぐに出て行ったんだ。帰る方法を探しに行くって言ってた。一緒に行きたかったけどここにいるようにって先生に言われたから。それに巣にいる他の子の世話もしないといけないし。ゼーレお姉ちゃん、外は本当に危険なのかな？どうしても行かなきゃいけないの？クーちゃんが話してたバルキリーたちがもう出かけてしまったのなら、紛れもなく今の最優先事項はその人たちを見つけること。大丈夫、お姉さんたちを探しに行くだけだからすぐに戻ってくるよ。私もバルキリーだから仲間の行方を確認しなくちゃいけないの。クーちゃんはここにいてね。今はマークとのサポートがないから不便でしょ。それに先生の帰りを待たなくちゃ。バルキリー、これが先生が話してた危険を恐れず他人のために強くなれっていう状況なのかな。じゃあゼーレお姉ちゃんが早く仲間を見つけられるように私祈ってるね。ありがとうクーちゃん。じゃあまた。うん、また。 Oh, it'd be wild if it was the others there. 了解しました。 Okay, here's the world map. So Hersha finality I can bring along. What, is it locked? Wait, no. I'm having an internet connection issue again. What did this patch do? It was perfectly fine yesterday. I summoned, and I got through the entirety of EX for 31. No issues. And my internet connection is not bad. Okay, so hitting escape let me get out of that. Okay, I guess I just can't bring anyone. Alright, fine. Be that way. At least it didn't crash. Beyond the ruins were more decayed ruin. The iron-gray cliff obscured the remnants of the sky on both sides, pulling everything into a heavy gloom. Not a living soul, not a sound, nothing but wilderness within sight. She believed Ku was telling the truth, only the lifeless sights saddened her. The giant blue planet reflected a light as clear as water as they gazed upon each other. It was an intimate and familiar blue, so familiar in fact it struck a feeling akin to fear into her, especially when it was covered in ominous ruin. The moon, Project Stigma, unlike Ku, who thought she was really camping, Zereg certainly understood the weight those words carried. She remembered Dr. Einstein's had told her in the previous era humans had gone to the moon and intercepted the final Hersha there. If this was the site of that battle,
Any organization that sent crew to the camp here could only be the one independent of anti-entropy and Schicksal, the World Serpent. And this inference could explain why she dreamed of a man that resembled Kevin. これらのこと、そのすべては一体何を意味するの？ Before she could think further, an eerie energy fluctuation approached her side. やっぱり敵がいるんだね。漁師の影、どうして？I really like この Nyx. 怪物たち、私が漁師の海で遭遇した敵と More そっ fun くり。 planner. でも、いろいろな面から考えて、ここは月のはずなのに、もしブローニャお姉ちゃんもここにいたら、きっとすぐに隠された真相に気づけるはずだよね。ブローニャお姉ちゃん、今、どこにいるの？そんなことを考えてても、今は何の役にも立たない。クーちゃんが話してた二人のバルキリーって、一体誰なんだろう？ Currently, the only blonde one I can think of is Durandal. 不思議な服。まさか。 And black, relatively, potentially could be, May. At this button while exploring, the switch between running and walking. Oh my god. They actually added that? It only took 32 chapters. Transport channels are an occasional sites. Interact with them to quick travel to new locations. Okay. この怪物たち、もう動かなくなってるの？So the ult just switches between the two. To know. これは戦った人が残した痕跡だよね。 They probably are. 見た目は霊兵器に壊されたような感じだけど。 Old weapons, alright. こんなに多くの残骸、きっと偶然なんかじゃない。誰かがここで戦ったんだ。Sitting in that does nothing. ゼーレ、ここだよ。ゼーレ、聞こえる？ゼーレ？ Duchamp? A familiar voice came from above. The girl looked up quickly. I mean, I guess it makes sense. Duchamp was literally on the cover. 32. 愛煙起煙とは言うけど、こんなところで会うなんて思いがけない出来事も起こるものだね。 Isn't that brown, not black? ゼーレさん、
デュランダルさん、それからリサ？びっくりするよね。列車に乗って旅に出たと思ったら、まさかこの交換級に着くなんて。挨拶はここまでにしましょう。こんな風に上から話しかけるなんていささか傲慢すぎる気がします。まずはここから降りましょうか。あ、そうだね、確かに。でもやっと仲間と出会えたんだから喜んで当然でしょ。まあいいや、すぐに降りるよ。 The girls leapt down. Leapt and landed softly next to Zere. こんにちは、リサ。ちょっとそんな距離のある呼び方はやめてよ。あんたより少し年上なだけだし。お姉さんはどうかな。はい、首相お姉さん。冗談のつもりだったんだけど、よく考えたら目覚めてからまだそう経っていないし、この時代に対する理解も子供程度なんだよね。お姉さんと呼ばれる資格なんてないかも。やっぱりデュランダルと同じような呼び方か、呼び捨てで師匠でも構わないよ。その方が簡単で分かりやすいし。はい。でも二人はどうやって月に来たんですか？私は目覚めたらニューアトラという場所にいたんですけど。私も似たような感じかな。予約した部屋の扉を開けた途端、このわけのわからないところに飛ばされたんだ。まるでそう SF 小説みたいにね。最初は宿や違う、ホテルの特別サービスかと思ったよ。デュランダルと会わなかったらここで笑い物になってたかもしれないね。私もゼーレさんと同じように漁師の海に出入りしたことがありますが、今回の体験はとても異質で、天命のものとは全く違う技術でした。しかし数少ない良い知らせもあります。少なくとも私と聖剣の力を共有しているリタは無事のようです。のようというのは？ええ、今のところリタや地球にいる他の人と連絡が取れていませんから、今は聖剣を通して彼女の無事を確認することしかできません。それってもう一人の私みたいな状況ってことだよね。とにかく悪夢みたいだよ。悪夢といえば、ここで目覚める前に夢を見たんです。 Zere told the other two about her dream. ケビン、その人ってヨルムンガンドの狩猟だよね。きっと偶然なんかじゃないよ。ええ、おそらくゼーレさんが見たのは夢や予知ではなく、空間転送の過程で潜在意識に投影されてしまった現実の情報なのかもしれません。夢の中の彼はここと似ている場所にいました。つまり彼もこの近くにいるんでしょうか？もし彼を見つけられたら。ケビンに直接会って問いただすつもりなの？さすがに無茶だって言いたいけど、別にいいよ。そもそもその考え自体不可能ってわけじゃないし。先ほどまで手分けしてこの近くを探索してたんです。気づいていると思いますが、おそらくクーさんの先生とおじさんはヨルムンガンドの人間でしょう。だけど残念なことに、変わった石とわけのわからない断境の他にはヨルムンガンドの鱗一片すら見かけなかったんだ。山の向こうへとつながってる道も変わった力で妨げられてて、そもそも道がないと言うべきだね。剣に乗って飛ぼうとしてもダメだった。もし本当に真空に飛び立ってしまったらもっと厄介なことになりますよ。師匠さんの実力ならすぐに何かがあるわけではないのでしょうが、声が聞こえないのはやはり不便です。あ、そういうことなんだね。
そういえばネットの番組で見たことがあるよ。普通月には空気がないってね。はあ、とにかくここ半日はゼーレと合流したこと以外何の収穫もなかったんだ。もしかしたら収穫がないこと自体が一つの収穫なのかもしれませんね。少なくとも現状ヨルムンガンドには十分な余裕があるようです。誰がニューアトラにいようとその自由を制限するつもりはないみたいですから。それはつまりこの現状を実現させたヨルムンガンドの何かには特別な力と万全の準備があることを意味します。それならたとえ証言がバラバラでも信憑性が増してきます。私たちの今の状況は確実に成婚計画と直接的な関係があるのでしょう。確かヘビは開園の目にいた時から成婚計画を実現させると言ってた気がします。ええ、ゼーレさんもなんとなく把握していますよね。でもそれじゃあ少し変だと思わない？羅刹人から聞いたんだけど、私みたいないわゆる成婚覚醒者以外の普通の人を淘汰するのが成婚計画なんだよね。私たちが避難所で出会った人たちがそうだったとしても、地球はどうなの？デュランダルだってリタに異常はないって言ってたでしょ。確か彼女はそういう普通の人なんだよね。ええ、部外者としての目線でしか語れませんが、おそらく成婚計画には私たちが以前聞いたものとは違う真の姿があるのでしょう。何せヨルムンガンドがまた新たに別の秘密の計画を考えたとは思えませんから。それこそおとぎ話です。確かに理屈は合ってるんだけど、今はどうすればいいの？何をしても手がかりは見つかりそうにないですね。今の状況を犯罪の調査に当てはめて考えれば経験に基づいたやり方がいくつかありますが。犯罪の調査？ああ、探偵映画の考え方だよね。ホームズとか？そう理解してもらって構いません。なるほどね。探偵の現場調査は一度だけじゃない。何度も調査するからこそ手がかりを見つけられるし、すれ違った人や物と出会える。よし、それで決まりだね。早速行動しよう。ええ、ゼーレさんはどうですか？もちろん大丈夫です。でもクーちゃんのことも気になります。調査の合間でいいので戻って様子を見てみましょう。ええ、そうしましょう。じゃあ出発。I wasn't wrong to think that they were all three awakened stigmata users. That could be one of the reasons why they were teleported. Some of the new Atra facilities have been damaged and must be repaired before you use them. Once repair conditions have been met, and add the materials to complete the repair. Unlock the teleportation function. Very nice. Bye-bye. Give me the moon stuff. This. Side mission.
Tasks. Back? Well, whatever this is, it's not letting me, you know. The tracked quest I had. So it wouldn't spawn the enemy since I wasn't tracking it. I didn't know that is something that can happen. Okay, task complete. Let's say, to find a companion, yes, so now it's time for me to help crew. I promised you, didn't I? Really, thank you, Miss Sally. Then first, let me bring you around New Atra. Let's start from here. Uncle Grey Serpent introduced it to us in this order. Uncle Grey Serpent? A teacher requested for him to take care of us. Uncle Grey Serpent is really interesting. Everyone likes him a lot. As expected, it was the members of the World Serpent that brought these children to the moon. I remember the name Grey Serpent. He was one of the agents of World Serpent. Is he lurking nearby? Uncle Grey Serpent said that the Master Terminal is the most important place in New Atra. Like our brain. Fortunately, I still remember this metaphor. But it's deep in sleep for some reasons now. For some reasons. I'm not too sure about the details as well. Here, you can check the status of all the facilities in the shelter. Tap here to check missions in progress. Tap the button in the upper right corner to check your current collection inventory and rewards. Okay. This is a core refinement. Uncle Grey Serpent said that as long as we put the solium we find in, it'll transform them into another type of valuable item. Solium. After that, we can store those products in solium storage beside it. Refine ore into solium with core refinement. Claim rewards at the solium storage after you get enough solium. Here you can check the ore needed to refine solium and the ore you currently have. Every analysis sequence has a limit after which refinement is impossible. Tap here to select how much ore is refined, which will use up analysis. Here you can check consumed ore. Right. Analysis sequence will appear here. Tap to begin refinement. Refining can be sped up using speed orders. Refinement can be cancelled. The higher the core refinement level, the more production slots. Production bonus will increase with core refinement level as well, reducing production time. Tap here to check what's needed to upgrade facilities. We'll try upgrading it. Upgraded facilities can also be sped up using speed orders. Okay.
Stolium storage. Miss Eddie, this is the stolium storage that I talked about. Uncle Grey Serpent said it's similar to a food or water storage, but it looks rather different from all the storages that I've seen before. Rewards. To complete specific story missions or core refinement to get Solium. Earn rewards after getting enough Solium. Tap here to check milestone missions and rewards. Tap here for more details. That's a lot. This. Workshop? Miss Ellie, this is the workshop V7. Because its name is too complex now, everyone just calls it Robot Workshop. If anything breaks down, we'll fix them here. Alright, Mark II used to only remember things for me, but ever since Uncle Grey Serpent remodeled it here, it has so many new functions, although I don't know why it ran off on its own. But don't worry, Sora. I'm sure Mark II is still nearby. We can definitely find it. Yeah. Speaking of which, Uncle Grey Serpent also said this workshop can only utilize half of its power. We can optimize its best capacity. I'm sure it can help more people. I want to do something for New Atra. I want everyone to remain as happy as they were, even if they move to a new place. Sora-chan, you're such a good, diligent child. I'll have to keep up too. Let's do your best together. Our best. Yeah. Alright, what's up next, crew? Sora, do you remember what we talked about? Where you were last with Mark II? No, I can't remember it at all. It's alright, crew. Chun, let's try something else. The only exit from New Atra is the one in front of us, right? Yeah, that's what Uncle Serpent said. And then let's start from the main gate and follow the path as we search. I'm sure Mark II wouldn't hide from us, right? Yes, Mark II wouldn't bully us on purpose. Yes, our teacher told us to come here. So I believe this place is safe. Not to mention that this is a normalist campground, but it's well stocked and fully equipped. The people in charge are even kind enough to prepare many books and toys for children. It'd be even better if the fruits weren't canned. Alright. I might have made a mistake. She knows it's wrong, but she's doing it anyways. That's not what she taught us. Okay, so certain things don't actually have voices. Good to know. Can I bring out characters now? Finally! Baronia. Let's bring finality for finality, shall we? Back to stone. Have to do that anyways. Fine.さっき変わった石のことを話したよね。それはこの先にあるんだ。この巨石たち、天然のものには見えませんね。私もそう思う。遠い昔に作られたもので、何らかの機能がある気がする。でも大きく破損していますね。残念ですが本来の姿に戻すのは難しいでしょう。ちょっと目を離した隙にまた近くに集まってきたんだね。これらの石に一体何の魅力があるのかな。はっ、受けるがいい。時間が流れ始める。
So they're going up there. Anything over here?役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜んでくれる The は hell? There are chests? I couldn't even freaking tell that that was a chest. Okay. I mean, now I need to keep my eyes open for stuff. Alright. See how many chests I actually miss. ず。この石たちに残ってる力、やっぱり崩壊エネルギーでした。そうだね。数万年前のものに見えるのに、これほどのエネルギーが残ってるとは。当時ここで戦ってた人たちはどんな化け物だったんだろう。ニューアタラのみんなの役に立つといいな。ほら、また似たようなものがある。一体何のために存在し、どうしてこんな風にボロボロになったんでしょう。生涯に隠された謎を解くことができたら、あんたたちは成婚計画の本質に気づけるかもしれない。頑張れ。 The crazy あ one. んたたちには期待してる。 The one whose name I do not remember. ここに他の探索者がいるなんてね。はじめまして。あんたもわけがわからないまま月に来る羽目になったの？ Before she finished, Rondo warily tightened her grip on her weapon. 彼女に近づかないように。おそらく彼女は私たちがここに送られた件に何らかの形で関わっていると思います。ジャッカルこと。 Oh, thank God, I managed to say it before she said it. 仮面を外したのにすぐに気づかれ、本名まで口にされるとは。どうやら私も有名になったようだな。バルキリー、ビアンカータジナ。それはお互い様です。回りくどい話し方はやめましょう。ヨルムンガンドの上級幹部、私たちに話しかけて一体何がしたいんですか？あんたがヨルムンガンドの中心メンバーだったの？中心は違うな。私はすでに引退している天命のバルキリー。あんたたちを敵に回すつもりはない。だから武器をしまってくれ。今までヨルムンガンドがしてきたことを考えると、友好的な態度を取られても信用できません。それもそうだ。じゃあ投降はどうだろう。 Jackal walked out from the shadows of the boulders and raised both hands in the air in a stereotypical pose for surrender. 実を言うと、天命のバルキリーと接近戦をするような実力は私にはない。特に今は私の研究成果の大半が地球に残されている状態でな。一人であんたたち3人の相手をするのはあまり現実的ではない。だが私からすれば、我々の関係性は別にそこまで悪化していないと思うのだが、もうすでに狩りの季節は終わっている。狩人も獲物も自然に帰るべきだ。今あなたが話したことも成婚計画と関係があるんですか？もちろんだ。聞いていないのか？空にある地球を見てみるといい。成婚計画はすでに成就した。異様な地球の姿は実数と虚数の空間の配列が変えられたことを証明している。5万年間の歯車はようやく噛み合い、人類を呪った古い秩序は徹底的に潰された。あとは新たな秩序の降臨を待つだけだ。いいだろう。選ばれし者として私たちはそれを見届けられるんだ。最高に幸運だとそう思わないか？選ばれし者、つまり成婚の覚醒者ですね。当然だ。ニューアトル、ムーから受け継いだこの名前を
あんたたちはどう思う？私たちはこの人為的に作られた基地で一時的に混乱し、その後崩壊が二度と存在しない新たな地球に帰ることができる。希望に満ちた未来だと思わないか？でも選ばれなかった人たちは。彼らは当然いるべき場所に残る。ウサギのやつめ、本当に余計なことをしてくれたな。You looked at the purple ray of light that wrapped around Earth. ああ、厳密に言うとデュランダル、彼女はあんたとつながりがあるんだ。だが今はあんたたちが気にしていることを話そう。心配は無用だ。成婚計画によって成婚が目覚めなかった普通の人間が苦しむことはない。彼らはただ夢を、あらゆる欲望が満たされた夢を見るだけだ。そしてその過程で彼らは成婚として虚数空間に沈み、新世界を構築する土台となる。私の目標と真逆だろ？待って、成婚として？どういう意味ですか？そのままの意味さ。彼らは実体を失い虚無となり、地球と崩壊が共存する世界の礎になるんだ。その永遠に続く夢の中で彼らは崩壊と死のない世界を手に入れる。その世界が本当に存在するかどうか、彼らの真実の思想かどうかについては多くの人にとってはさほど重要ではないだろう。あの平凡なポンコツたちの心配をする必要はない。彼らは地球に寄生したアリのようなものだ。情けをかけられただけでこの上ない幸福だろう。でもありえませんよね。人類がどうやって成婚になるんですか？ Echo paused for the first time. Melancholy evidently showed through her usual haughty expression. 正直に言うと私にもわからない。え？ここまで説明したんだ。残りの部分だって隠す必要はないだろう。あんたたちは私を最も積極的に成婚計画を推進していたものだと思っているかもしれないが、結果から言えばそうでもない。孫子が保存していた全文明の技術成果のおかげで成婚計画が実現し、また蛇のためにドリームキャッチするウサギという二重存在も生まれた。二重存在？それってウサギは最初から？ああ、彼女は最初から成婚であり人類でもある。嘘みたいな話だろ。私はヨルムンガンドの首席科学者を自負してきたが、5万年前に比べれば私が手にした成果は立つことを覚えたばかりの子供のようなものに過ぎない。実用的ではない。オリジナルでもない。組織にとって私の研究はあんたたちの注意を引き、我々を甘く見てもらうためのものだったのだろうな。移行が終わった後、私は孫子と共にさらなる計画を遂行することもなく、そのままニューアトラに飛ばされた。おそらく孫子にとって最後の役目を全うした私は引退すべき存在なのだろうな。さらなる計画。ケビンは今どこにいるんです？誰も来ず、誰にも邪魔されない空間に決まっているだろう。それがどこかについては孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。あんた、もういいでしょう。オットー主教が言っていました。この人はこういう人間なのだと。ああ、その表現はいいな。かつての盟友として私は自分の知っていることを全て話した。あんたたちが信じるかどうか、何をするかについては名前だけの組織にとってさほど重要ではないだろう。名前だけ？それってケビンはもうあなたたちを必要としていないということですか？あんたたちまだ何か企んでる気がするよ。孫子の考えは私たちが勝手に憶測できるようなものではない。そうだな。こう話そうか。歴史という川の中で孫子が私たちを必要としていたわけではなく、
私たちが孫子を必要としていたんだ。今までずっと。だからあんたたちに教えた話はヨルムンガンドが消える前に送りたかった最後のプレゼントだ。この時代の最強の人類であるあんたたちは成就した成婚計画を乗り越えられるか、その答えを知りたい。それが私たちの努力に対する評価になるから。つまりあなたは私たちをその計画の安定性を検証する道具だと思ってるんですか？小娘、そこまで悪く思わないでくれ。私のヒントがなくてもあんたたちは前提期間を失った動物のようにがむしゃらに孫子の居場所を探すだろう。たとえ現状を変えられなくても。確かに私たちは全力を出したケビンには勝てないかもしれません。ですがそれは今の私たちがまだ3人だけだからです。崩壊を消滅させることは人類を滅ぼしていい理由にはなりません。真相をすべて把握するまで私たちはあなたの孫子の敵になります。ああ、あんたはそういう性格だったんだな、デュランダル。道理であのオットーもあんたを気にかけていたわけだ。とにかく今の私たちは理念の違いのために必死に戦うような状態ではないはずだ。Jackal laughed lightheartedly. She shrugged and showed that she was ready to leave. 孫子の絶対的な力の前では意見は所詮意見でしかない。だが今のうちにもう一つ教えてやろう。数年前孫子がまだ帰還されていなかった頃、あるハイヘビが私に変わった言葉を口にしたのだ。私たちはヘビではない。生まれてくる時代を間違え飛んで火に行った蛾でしかないのだ。今日思い出してみたんだが、ふとその言葉に別の意味が込められていたんじゃないかと気づいたんだ。あんたたちはどう思うShe turned around and walked down the mountain. After taking 2 steps, she deliberately raised her head and traced a circle behind her. What am I opening? Oh, ユー that. アトラのみんなの役に立つといいな。 Oh, yeah, these chests are gonna be a pain, aren't they? That one literally had camouflage, or at least it looked like it was literally camouflaged. どういうこと？彼女私たちをバカにしたの？終焉よ、私と共にある。いいえ、どちらかというとこの場所にある固有現象に見えます。彼女は時間を見て私たちを利用して抜け出しただけかと。時間が流れ始める。I don't know why my finality does no damage. Really rather quite sad. Could just be the fact she's only level 80. どこに連れて行く気ですか？ And not a fully leveled weapon? はあ、 Potentially that. ついてないの？まさかあのケビンがヨルムンガンドの幹部を辞めさせるなんてね。成婚計画に対してそんなに自信があるの？避難所を出てから私たちの探索もスムーズでした。そう考えると彼の態度は確かに一貫しています。でもそうなると、もしあのジャッカルって人が嘘をついてない場合、ヨルムンガンドもしくはケビンが成婚計画を止める人を待ってるとしたら、彼らの目的は一体何なのでしょう？いい質問ですね、ゼーレさん。ですが今その答えを考えるのは早すぎ Create る a と思 power いま that す。 can actually, defeat 今は the Honkai, 私たち possibly. のいるこの場所の調査を優先しましょう。こういうことわざもあるしね。千里の道も一歩からって。 That it does.
That and many chests that need to be found. Speaking of, name a useless broken bridge. ニューアトラのみんなの役に立つといいな。That's a chest, right? I can't jump that. Again, my finality literally does no damage. Really quite sad. Oh yeah, that's gonna be a pain in the ass. ニューアトラのみんなの役に立つといいな。 Literally camouflaged, man. Did they need to do that with the chests? They really need to do that?ニューアトラのみんなの役に立つといいな。 Capacity power plus 20. Repair the recycling dock. I don't have that item. Prepare complete side mission. Nice to meet you to obtain it. Right. Might as well continue with the main story for now. Till I run into the lost robot. Apparently it's down there. Wait, so is the main quest.ニューアトラのみんなの役に立つといいな。 Locks after whatever that main quest is.
Alright, no chest as far as I can see. Leather camouflage, so I might miss them. やっと着いた。ほら見える？ここがわけのわからない断橋だよ。橋の輪郭のようなものはあるのに中は空っぽなの。それにこうして石を投げても。 You picked up a stone off the ground and threw it towards a broken bridge. The stone followed a regular trajectory. 本当は disappeared at the デュラン peak ダル of が the 気づい throw. てくれたんだ。私が剣に乗って近づいてたら大変なことになってたかもしれない。ゲニウスのおかげです。空間の歪みを感知する機器がなければ異常に気づけませんから。As she spoke, the Valkyrie fished out Genius. It's a device that she had a strong bond with. That moment she had yet to realize how this unintentional act would bring her an unexpected discovery. 待って、このメモリは。何何？まさか新しい発見があったの？そのようです。少し待っててください。Where she was standing, the Valkyrie walked a few steps toward the broken bridge. There she analyzed the Genius readings. 本当にそうだったとは。ゼーレさん、私の方に近づいてもらえませんか？こんな感じですか？ええ、できればもっと近くへ。はい、今なら完璧です。え？ちょっと待って。まだ真っ昼間だよ。何をするつもり？大丈夫。すぐに終わりますから。 What do you mean in broad daylight? 趣味消し、起動。The space was reconstructed before the girl's eyes. When they had regained their senses, a towering sacred fig tree had already appeared in front of them. ここは一体。ああ、デュランデル、これがあんたの神庫なの？こんな景色だったとはね。厳密に言うと、これは私の所有物ではありません。だからこそ、団協とゼーレさんに同時に近づかないと、皆さんをここに連れてこれませんでした。私と？ええ。この特殊な世界の泡の名は、趣味消し。かつての全文明が、第二の神の鍵のために作った観測中枢です。地球上では、自由に出入り可能でしたが、月の空間構造のせいでそれができませんでした。簡単に言うと、月の空間は人為的に安定しすぎているんです。今成功させられたのは、団協の空間異常とゼーレさん自身の固有波動が重なり合い、小さなエリア内の空間の不安定性が一時的に上昇し、趣味消しの展開条件を一部満たしたからです。しかし、なぜゼーレさんの固有波動で可能になったのかについては、かつて長い間漁師の海にいたからではと推測するしかありません。そんなに話してるけど、つまりゼーレを信号を増幅させるアンテナにしたんだね。いい例え方なのです。小さい頃に鉱石ラジオを作った時のことを思い出したなのです。今のってあんたじゃないよね、デュランダル。もちろん違うなのです。すみません。あなたたちの会話を少し盗み聞きしてしまったなのです。私はエルビン・リアーナ・シュレーディンガー。漁師の海の次元旅行者なのです。ビアンカさんとリタさんの仲間で、アインシュタインたちとは腐れ縁なのです。漁師の海。はい。ゼーレさんと同じく、実数の物質として存在するユニタリー性を失った身なのです。ただ私は、それがずっと回復していない状態なのですが。ところで、地球で何があったかわかりますか？ヨルムンガンドの人が聖婚計画を実行して、地球上の空間を並べ替えたとか、もし、漁師の海の内部から観測できるなら、もしかしたら、聖婚計画。ビアンカさん、それは、リタさんが教えてくれた、あの聖婚計画なのですか？どうやら完全に同じものではないようです。
一方ではメカニズムは謎ですが、私たちのいるムーンベースニューアトラに精魂覚醒者が送られ続けています。もう一方でヨルムンガンド幹部ジャッカルの証言によると、地球上の一般人は夢により虚数空間の深部に沈み、人から精魂になりつつあるようです。もしジャッカルが嘘をついていないなら、それは精魂計画の実現方法が大きく変わったことを意味します。なるほど。それなら地球上の異常の説明がつくなのです。地球上、リタ。いいえ、皆さんは無事ですか？過度の心配は不要なのです。今の異変の程度なら天命のバルキリーの行動能力を完全に封じることはないはずなのです。ですが別の角度から考えれば、確かにこれは空前の危機なのです。空前の？世界で最も寂れた空港で働いているレーダー操作員を想像してみるなのです。もし目の前のモニターが光の点で溢れたとしたら、彼は何を思うなのですか？世界の終わりだと思うかもしれないね。それがこれまでに私が感じたことなのです。でももうすぐそういう心配は一部消えるはずなのです。今回の現象を惑星レベルの繰り込みだと考えれば、私たちはリアルタイムで多くの不動点信号を検出できるはずなのです。特にその中で最も規模の大きい複数の不動点、その固有値は天命やネゲントロピー基地からの信号と似ているなのです。故に間接的な証拠なのですが、少なくとも今のところ天命の浮遊塔やネゲントロピーのソルトレイク基地は世界の異変による影響を過度に受けていないはずなのです。それが何らかの偶然でないのであれば、きっと私たちの友人が努力した結果なのです。ふむ。つまり今のところ博士が観測したデータによると、地球に異変が起こっていますが、少なくとも天命とネゲントロピーの本部はまだ稼働しているということですね。その通りなのです。いい知らせだね。でも漁師の海から観測って一体どういうことなの？その質問に答える前に、あなたは天命のもう一人の S 級バルキリー、リ・スショウさんなのですね。あれ？私のことを知ってるの？リタさんからあなたに関する情報を聞いたなのです。ですが先ほどの質問については、漁師の海の概念から話した方がいいなのです。私が理解できるような話なら。まずあなたもご存知の通り、漁師の海は本物の海ではないなのです。どこの惑星にも属さず、水のような液体で構成されているわけでもないなのです。理解しやすいように話すと、それは虚数の気と対になる一種の礎石で、あらゆる世界を支えられる媒質なのです。例えば泡に満ちた浴槽があるとするなのです。誰かが入浴すると、その中にあるいくつかの泡がその人の影を映し出すなのです。その泡に保存されているのは現実世界の影ですから、私たちはそれを世界の泡と呼ぶなのです。世界の泡の大量はそれぞれ違うなのです。世界の泡が大きければ真実の世界に近づき、外の変化による影響を受けにくくなるなのです。逆に言うと、小さな世界の泡は現実世界の鏡だと思っても構わないなのです。実際に今あなたたちと通信している方法もそれに基づいているなのです。確かにちょっと難しいね。小さい頃手影絵で遊んだことはありますよね。想像してみてください。もし壁にある影に一定の独立した動作能力があるとしたら、それは一般的な世界の泡の存在の仕方に近いと思います。世界の泡の大量が小さいほど影に対する手の支配が強い。逆の場合だと影は独立していて
外部の影響を受けないこともあります。しかし影には結局光源が必要です。地球の世界の泡と月の世界の泡には直接的な関係があるとは考えにくい。それが今まで私たちが趣味消しに来ることができず、シュレーディンガー博士が私たちに連絡できなかった理由でもあります。それに地球と月の空間状態が生婚計画によって乱されているような状況ですから、私たち自身と漁師の海とのつながりもますます不安定になっています。やっぱり実際に体験したことがないといくら説明されてもよくわからないな。でも今の私たちにとって最も根本的な問題はやっぱりどうやって地球に戻るかってことだよね。いわゆる影というか異世界の話は多分何らかの形で私たちを助けてくれるんでしょ。理論上はそうなのです。こうして通信が可能になりましたから。十分に丈夫な伝送路があれば、趣味消しはあなたたちを月から地球に送れるなのです。ただ、そこは月なのです。月が支配している世界の泡は地球と何の関係もないなのです。世界の泡、漁師の海を頼らない場合、ビアンカさん、あなたは分かっているはずなのです。その場合、私たちはすぐに方向を見失い、月の周りの空間で何の意味もなくぐるぐる回るだけの存在になってしまうでしょう。ですのでシュレーディンガー博士、漁師の海の電気信号では博士と私たちの連絡通路しか作れない。それが今ある難題ですよね。そうなのです。ですが、現状も別に悪い知らせばかりではないなのです。こちら側の信号探測結果を見ると、月の近くに地球の異変に関する一つの巨大な信号源の他に、複数の人間の活動による微弱な信号源も存在するなのです。そのうちの一つの信号はあまりにも不安定で、その源の判断ができないなのです。他のものはあなたの趣味消しと少し類似しているなのです。それらの世界の泡は月のものですが、人間の活動と関係があると思うなのです。漁師の海を通して地球に戻る方法があるなら、きっとそれが起点になるなのです。じゃあここまで話したけど、私たちは一体何をすればいいの？このまま月でぼーっとしてても何の意味もないよね。簡単なのです。一つずつ力任せに探索をすればいいなのです。具体的に言うと、まずはビアンカさんが信号記録員に、後ほど私はその微弱な信号源の座標を趣味消しに送るなのです。私は探索に参加できないのですか？あなたは3人の中で唯一趣味消しを操作できる人なので、後方にいる方が有利なのです。もし強敵に遭遇した場合、その時また出撃すればいいなのです。それなら探索は私に任せてください。デュランダルさん以外なら私は最も漁師の海に詳しいはずですから。同じことを考えたなのです。でも安全のためにビアンカさんのゲニウスを持ち歩くべきなのです。いざという時はいつでも趣味消しに戻れるからなのです。はい、覚えておきます。それならもう一個のゲニウスを師匠さんに貸しましょう。これで探索効率が倍になります。大丈夫なの？確か2個目のゲニウスは。大丈夫です。S 級バルキリーとしての師匠さんの実力を信じていますから。もちろんこれは私にとって大事なものです。だからこそ私とリタの代わりにきちんと保管してくださいね。当然だよ。必ず癖を全うして蝶に帰らん。語り部がよく口にするセリフを今日使うことになるとはね。では約束ですね。さて、怪しい世界の泡の座標を送るなのです。その前にビアンカさん、
ゲニウスに保存した地球の座標を趣味消しに転写するなのです。今はまだ使用できないとはいえ、いつか役に立つかもしれないなのです。And so, with the help of her two friends, Durando readied the settings of her Genius and opened an unstable channel between Sumeru and the Sea of Quanta. これで準備万端ですね。趣味消しは2人のゲニウスに軽音楽を流します。信号が不安定になったらすぐにゲニウスを使ってここに戻ってきてください。わかりました。できるだけ軽率な行動を避けますね。わかったよ。仰せのままにってね。The two walked in opposite directions into the Sea of Quanta. Their Genius led them into strange, small bubble universes and a gateway from Sumeru to the outside world closed temporarily. ではこれからは待ち時間になりますね。その前にシュレーディンガー博士、2人の前では話せないことでもあるのですか？おや、ビアンカさんは12歳の頃よりずっと鋭くなったなのですね。先ほどの話だと私が趣味消しに残った方が良い理由は2つあります。一つは私がその操作を行えること、もう一つは強敵に備えるためです。しかし2人の実力から考えれば、私が支援に向かわなければならない敵に遭遇することはないと思います。それから私が趣味消しの内部にいなくても博士は状況をコントロールできるはずです。さすがに私たちが迷子になることはないでしょう。そうなのです。実を言うと彼女たちのことをよく知らないからなのです。もし事実が彼女たちの士気を下げるのなら話さない方がいいと思ったなのです。遠慮する必要はないと思いますが、話してみてください。まずいことですよね。Meanwhile, in the peripheral areas of Sumeru, 月の周りにある粒子の海は地球のものとあまり変わらないように見えるけど。well, I'm stuck here, which means I'm not doing the dailies. Sucks. It's a building scattered about, it's hard to make anything out. Notebook from who knows where, but there's nothing written inside. Man, I haven't been here in a long time. Vending machine, vending unknown contents, it's unclear where it's from. でも今回は私一人だけ。ブローニャお姉ちゃん、もう一人の私。違う、今は行動に移す時だよ。頑張ろう。きっとできるはずだから。もう一人の私、仕方ないのね。ゼーレさん、状況の報告をお願いします。はい、今のところ役に立ちそうな発見はありませんが、大きな危険にも遭遇してません。わかりました。スショウさんの方も今のところ同じ状況です。それと趣味消しが観測した情報によると、ゼーレさんの現在位置から次の小型世界の泡に移動することができます。こちらでゲニウスの信号拡大機能を使い転送ポイントを作ります。その場で少し待機してください。よし、伝送路は安定しています。その先を探索してください、ゼーレさん。わかりました。Alright.
Hi, it's Prometheus and Dr. May. 結論はどうだった？放射性同位体の測量結果が他の未知の要素による影響を受けていなければ、この遺跡の建造年代はおよそ20万年前でしょう。本当に息苦しさを覚える結果ね。怖くなりましたか？もちろん。ただそれと同時に面白いとも思ったわ。面白いですか？ええ、とてもミステリアスな未知の現象だと思わない？それに運命が重いほど反抗する価値がある。そうでしょ？あ、消えた。ゼーレさん、こちらでゼーレさんのエネルギーの波動を補足しましたが、何があったんですか？今多分世界の泡の残影を見た気がします。 Then I told Durando what she had seen. なるほど。実はスショウさんも世界の泡の中で3人の科学者とおぼしき人物が謎の言語で会話し、その後勝手に消えたと話してました。ゼーレさんはその言語がわかるんですね。はい、言われてみれば確かにそうですね。彼女たちはニューアトラの住人なんでしょうか？いいえ、それはまだわかりません。もしかしたらあなたと世界の泡の間に強い同調能力があるから、それらの残影の思想を自動的に理解できるようになったのかもしれないなのです。そんなの本当にありえるんですか？あなたも私のように自身のユニタリー性を失ったことがあるなのです。だから世界から情報を補足する方法も普通の人間と少し違うのかもしれないなのです。残影というものはもともと世界の泡を構築する一部なのです。部外者の私たちと違い、その情報は世界の泡自身の空間構造に記録されているなのです。もしあなたに世界の泡を感じる力があるなら、あなたにとって言語の違いという障害は存在しないなのです。思想を味わうことも可能なのですから。似たような理由から別の集団にとっても言語はその障害にはならないと思うなのですが、それについて話すと少し話題がずれるなのです。とにかく実際の状況がこうなのです。おそらく私たちは対策時にあるミスをしたと思うなのです。それってゼーレさんたちに別々に行動してもらったことでしょうか？はい。ゼーレさんの情報収集能力の方がより高いなら、スショウさんが単独行動する意味はあまりないなのです。確かに。それなら彼女に連絡してみましょう。 The three of them contact Sushong and propose to cancel the solo exploration. そうだったの？わかった。ゼーレにもこっちに来てもらった方がいいね。私がこの世界の泡を離れたら、その中の物事は再び動き出して、私が体験した時の状況に戻る。ゼーレにもこの世界の泡の記録に触れてもらおうって、そういう意味なんだよね、シュレーディンガー博士。そうなのです。じゃあこうしよう。私が趣味消しに合わせて情報があると思われる小型世界の泡を素早く確認して、その後ゼーレが中に含まれてる情報を見る。ええ、私たちもそう考えています。そんな風に役割を分担した方が私たちの探索効率をより上げられると思います。うん。じゃあこれで決まりだね。私がいる区域までゼーレを案内してあげて。ゼーレさんも問題ないですよね？はい、私ももっと役に立ちたいと思っています。わかりました。ではゼーレさんが次に行く世界の泡の座標をこう設定し、そしてこうできました。 New portal appeared in front of Zere. スショウさんが発見した世界の泡です。記録されている内容の確認をお願いしますね、ゼーレさん。わかりました。行ってきます。 Let's go.
Possibly learn more from the past again? Hey there, Dad. What's next? Prometheus, Dr. Main, Vilvi. そういえば避難所計画の進捗はどうなってるの？工事の設計プランならすでにメビウスが作った組織の内部審査をクリアしたよ。今ある唯一の難題は経費かもしれない。え？審査部門はこのプロジェクトの経費に対して何か言っていたの？現有している深層コードを使って現地調達した方が予算を大幅に節約できるってさ。どの避難所も深さが20キロ以上あるからね。でも妥協するつもりはないんでしょ？もちろん。最悪の事態を考えると私たちの避難所は他の建物とは無関係の方がいい。そうすることで初めて終焉を迎えても最大限生き残れるはずだから。つまり彼らを説得できる方法を思いついたからわざわざ月までやってきた、そういうことよね。おや、さすがはメイ博士。私のことをよく理解してくれてるね。その通り。今回は月のボーリングコアを持ち帰るつもりなんだ。そうすれば彼らも私たちの測量結果がシステムの誤差だとは言えないでしょ。ついでに彼らに教えてあげて。私の計画書では避難所の存在そのものが火種計画の前提になってるってね。え？火種計画？やっと計画書が出来上がったの？本当はできていないの。その必要もないし。だけどそれは来たる新世代のために多くを用意することの妨げにはならないわ。そうすることで今のようにその時代の崩壊が抑えきれないものになってしまう可能性があるとしても？ええ、そうだとしてもね。一部の角度から考えれば早めに崩壊と向き合った方がそれなりのメリットがあるもの。何があったとしてもあらかじめ律者を目覚めさせる術なんて彼らは持てないしね。もちろんよ。私たちのもう一つの計画がその状況でもスムーズに実現できるなら。そうでしょ17号。私ですか？ Then I told what she had seen to the ones in Sumeru. なんとなく全文明の出来事のように感じます。避難所の話だったなのですね。イエローストン基地は全文明の避難所を改築したものですし、ソルトレイク基地もそれを模倣したものなのです。つまりこの時代の人間がゼーレさんが話した会話を残したとは考えにくいなのです。待って、それじゃあニューアトラにあった遺跡も？火を追う蛾ですね。そう、その名前前にも誰かが口にしてたんだ。月が支配する世界の泡の中には火を追う蛾に関する多くの情報が保存されています。それはつまり。どうかしたの？いいえ、何でもありません。まだ確証を得ていない考えですから。もしかしたら全文明の人たちは精魂覚醒者が月に来ることを予測済みで、その上で精魂計画を含めた全てが彼らの未来図の一つに過ぎないとしたら、いえ、何があっても今すべきことに変わりはありません。私たちは何としても地球に連絡する方法を見つけ、仲間の安否を確認しなければなりません。そうである以上、月の近くにある世界の泡は探索する価値があります。つまり失敗する可能性があるとしても、私たちは今最もすべきことをしている
そういうことですよね。はい。それに有益な情報も少し入手しました。ただあまりにもわずかでまだ全貌が見えていないだけです。あちゃ、噂をすれば影が差すというのかな。あの喋る人影がまた現れたんだ。新しい座標を送るね。はい、受け取りました。ゲニウスが表示する座標はますます複雑になったようですが、これは正常な現象ですよね。はい。よく見てくださいなのです。これらの小型の世界の泡に対応するフラクタル次元が不安定なようなのです。何らかの外力の影響かもしれないなのです。成婚計画のでしょうか。わからないなのです。とにかくさらなる判断をするのに必要な情報はまだ足りないなのです。だから次もお願いするなのです。ゼーレさん。はい、任せてください。In we go. Even leave the map, you may lose a promise of uncompleted tasks. Continue on. I'll lose my dailies, whatever. ここは他の世界の泡よりずっとボロボロ、まるで崩れて何もなくなった空間みたい。あ、月に着いたね。 Prometheus? 17号。はい、月に到着しました。計画通りに行けば、私たちはここで終焉の律者に挑むことになります。ですが、事実に基づいて話すと、今回の私たちの行動に勝算があるとは思えません。そうだね。私もそう思う。みんなそう思ってるだろうね。それは、私たちは成し遂げなければならないことをするまでだよ。Hey, Portal! パルドはずっと楽観主義者ですね。そうかもしれないね。でも知ってる？今日彼女が担当するのは必ず犠牲になると言える仕事なんだ。必ず犠牲になる。Wait, she is? 彼女は終焉の律者が目覚めた瞬間、自分のあらゆる幸運をかけてあの扉を開けないといけない。君がこれから侵入するあの扉をね。ですが、終焉の律者を休眠状態にしてから対応することはできませんか？私たちの攻撃なら一時的になら可能ですよね。そうだけど、終焉の律者の活動が止まったら扉を開けるチャンスも一緒に消えるんだ。だからそれを開けるのは誰であれ、融 And 合 Portal 戦 just 士 has で to be the one to do that, 資 huh? 料となる崩壊エネルギ Why ー the を近くで cat girl? 受けなければならない。そう、君も見たでしょ？それでもパルドは少しもひるんでないの。きっと死が怖くないわけじゃないと思うんだ。彼女はただ私たちと同じように自分しかやり遂げることができない運命を背負ってるだけだよ。あなたたちの運命はこうなるはずではありませんでした。うん、私もそう思うよ。エリシアンがかつて私たちと一緒に撮影したあの映画のように、古武術が得意なフア、釣りと昼寝が好きなパルド、医者のスー、夜遅くまで働くサクラ、インドア派の私、冷たいコードを打つケビン、お菓子作りが上手な Just セン making ゴ、それ Butler から Senko? 大学教授のメビウス、 Damn, to 高 call 校 him a 生のコズ butler. マ、有名な画家のグレーシュ、
黄金の庭園の大家のエデン、夜勤看護師のアポニア、そしてフリーターだけどピンクの妖精さんという愛称でネットではかなり有名人のエリシア。それこそが私たちが得られるはずだった平凡で普通の運命。そうでしょ？でもケビンが言ったように僕たちは知っている。この世界はもう救えないと。それでも僕たちはヒーローにならなければならない。つまり弱く無力で自分を卑下する存在でも自分のために生まれた意味を作りたくなるものでしょ？できるだけあなたたちの意味が無駄にならないようにします。ありがとう。でもできれば君にはそれを自分の意義だと思ってほしい。また消えちゃった。どうやら今のは過去の人たちが終焉の律者と対峙した時の記録みたい。早くみんなに教えないと。ここの信号は少し不安定だからもう少し待つことになるかも。誰？緊張しないでゼーレちゃん。Hey, 敵意はない Novi. よ。たまたま空間信号が不安定な状況になったからこうして現れただけなの。あなたはこの世界の泡の人じゃないですよね。もちろん。だってこの世界の泡はこんなに小さくてボロボロでしょ。ここに残ったあらゆるものは外の人になん Looks like て an 反応 adult しないよ。彼女たちはただの映像。それ以外の何でもないの。今敵意はないって言いましたね。じゃあ私たちを助けに来たんですか？それに関してははいって言いたいけど残念ながら今の私はまだ何もできないの。私が手にした知識じゃあなたたちにとっては円錐かつを救わずかも。でもなんて言えばいいのかな。少なくとも空間信号が不安定な時にこうして現れて暗闇の中であなたたちの話し相手になることはできるよ。とはいえどうか私の名前は聞かないで。ほら人には言っちゃうといろいろ不都合な秘密があるから。わかりました。じゃあ別の質問をしてもいいですか？どうして私の名前を知ってるんですか？あなたに会ったことがあるからだよ。未来の漁師の海で。だけどね、あ、変わった表現を使っちゃった。私は時間結晶で生きる命だから、あなたとは過去と未来に関する認識が大きく違うかもしれない。でもそうなるとあなたにとっては未来も過去の一部になるんですか？そうでもないよ。空間結晶のように時間結晶も絶対的に対象というわけじゃない。私自身にとって未来は過去と運が共に織り出すものだから。ただ名前というものには十分な安定性があり、偶然の要素で変化したりしない。だからあなたの名前を呼べるんだよ、ゼーレ・フェレライちゃん。じゃああなたは何らかの形の未来人ってことですか？うん、そうとも言えるかな。そしてその理由もはっきりしてる。成婚計画だよ。すでに気づいてると思うけど、成婚計画のせいで地球の空間が歪み、強制的にあなたたちを月へと送った。工学的に言うとそんな大規模な空間改造にミスがないわけがないよね。その結果の一つとして私を誕生させた時間結晶が構築されたの。もともと眉が支配する世界ではそんな現象が発生する可能性はないんだけど、成婚計画によってあなたたちの世界は一時的に軌道から外れたから。その過程は終焉の律者が世界を破滅させることと同じ論理だけど、あの人たちにとってはむしろ終焉から世界を救う行為になってる。あの人たちってユルムンガンドのことですか？もちろんだよ。あんなに大胆で無謀なことをする人は他にいないでしょ。そしてあなたたちの使命は
彼らと終焉を止めることだよね。 Technically, 確かに yes. そうだとは思いますが、正直に言うと私たちも石橋を叩いて渡ってるような感じです。その点においては心配ないと思うよ。だって本当にすごいことはいつも考えながら行動する中で実現するからね。戦略を練って遠くから勝利を得るなんて結局性的社会の一つの現象に過ぎないよ。現代においても通用するかは問題と分析次第だもん。でも考えてみればそうだよね。私がここに現れることができるなら、ある意味ではあなたたちを助けられると思う。あなたたちは今漁師の海を通して価値のある世界の泡を見つけようとしてる。それは間違ってないよね。はい、そういうことになります。なら時間結晶の中の存在である私はデコヒーレンスの過程をある程度逆転させて、あなたたちと最も関係のある世界の泡の位置を見つけ出せる。そうしたら私たちはその座標を通して地球に戻れるんですね。それはできないと思うよ。そこも月の付属空間、かつて何度も終焉に壊されたところだから、地球に戻る方法じゃなくて、あなたたちが見つけられるのはむしろ知っている相手かもしれないね。 Someone familiar, you say? A fantastical individual claiming to be from the time crystal was transmitted through unstable space. The moment before transmission vanished, a special string of data was injected into Zere's genius. It was indeed a very special bubble universe. It was completely shut off from the outside, harboring its secrets within. Just like a cage trapping a fairy tale princess. キアナ、早く起きてください。キアナ。 Yana! And that's bright. Nice image, 私 though. はどこにいるの？ Sleeping Beauty. これから語られるのは規則の話です。しかしその前に一つ質問に答えてほしい。あなたは神の存在を信じていますか？あなたは神の存在をどう理解していますか？あの疎遠で奇怪な意志はあらゆるものを理解し支配している。しかしそれならなぜ誰もその姿を見たことがないのでしょう。今日私たちはその答えを見つけ出さなければなりません。キアナ、早く起きてください。キアナ。 Are we seeing this again? I mean, again, this is really nice to see you, Keanu, right here. どこにいるの？ Told Kiana to wake her up. This isn't hard, at least for now. 今のはブローニャの声。ブローニャはなんで天命本部に来たのかな。 The girl was obviously confused. Everything before her seemed out of place, as though she was not thinking straight. Even with her partner explaining things to her, she still did not immediately know where she was. The strange space known as the Sea of Quanta was not a concept that could be easily understood or explained. 私、夢でも見てるのかな。でもその前に私は天命の訓練場に到着したばかりのはずだよね。勝手に寝ちゃって明晰夢まで見てるのかな。 It had been a long time since she had dreamed. After truly mastering her Hersher power, her sleep had become deep and restful, and she no longer dreamed as she once had. でも悪くないね。こういう不便さも久しぶりだと結構新鮮だから。 But she was mistaken, confusing it with the dreams brought on by the Hersher core. Told Kiana to look around. そうだよね。自分から目覚めることができないなら周りを見てみよう。もしかしたら面白い記憶が出てくるかも。 Perhaps. 楽勝です。
やっぱりブローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。I love the fact that I can actually run. Wait, is this Hacksaw Bunny Baronia? Because that outfit looks strikingly similar to Silver Wolf. Yeah, it is Hacksaw Bunny Baronia. She barely stretched out her hand, and the form she had just seen dissipated like a bubble. そんなに不安定なんだ。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。 Let's go, Kiana. おかしい。どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン。私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。Hey, the Hush of Sentience. やっぱり前と同じなんだね。まずい。やっぱりうまく使えません。ブローニャ You could sense something was off. ブローニャ、どこにいるの？ Give Kiana a suggestion. まさかこれはそもそも。 Not a dream. やっぱりこれは夢じゃなかった。けどどうして？律者の力が自由に使えない。Sure, abilities can't be used, technically, yes. But at the same time, isn't a black hole that we're shooting technically a Hosha ability? I love the fact she doesn't get stunned there. Very nice. 私の番、文句はないよね。私の番、文句はないよね。嫌なのか。この数、なんとかして抜け出さないと。重装ウサギ全部総展開。ブローニャ、本当にブローニャなんだね。キアナのターン。Baronia! 大丈夫ですか、キアナ？ブローニャのおかげだよ。でも一体どういうことなの？あの怪物は。漁師の影です。そしてここは紛れもなく漁師の海です。漁師の海？つまり私がさっき見たのは。おそらく世界の泡の間に散らばっている投影でしょう。でも漁師の海に入るなんて一眠りでできるような簡単なことじゃないよね。ここに来る前、私は天命の訓練場にいたはずなのに。そうだ、あの時私は着いたばかりのデュランダルに挨拶してたんだっけ。やっぱり適応具合によるのかもしれません。ブローニャに至っては意識がある状態でここに来ました。あの時予兆もなく空間に波動が生まれたんです。なので今いるここが何らかの大規模な現像の中だという可能性も完全には否定できません。それって大巨山で四季の律者と遭遇した時みたいな？ええ。でも少しデタラメなその状況を除けば
残るのは何らかの力が空間と対象の制限を無視し、相手を強制的に移動させ、量子の海に封印したという可能性だけです。それに比べたら現像の方がまだ気分がいいかもしれません。Bonio suggestion. もしそういった複数人を強制移動させる手段が本当に存在するなら、きっとブローニャたちだけに使われることはないはずですから。それはさておき、ここはブローニャが海縁の目に入った時とは微妙に違うとはいえ、目立ったほころびはないようです。なので、もしここが現像だとしたら、漁師の海をよく知ってる誰かがここを作ったということになります。そっか。でもその微妙な違いって何？ここは理論上はほとんど発生しない特殊な状況に陥っているようです。なんて言えばいいのでしょう。Bonio the answer. そうですね。今ブローニャたちがいる漁師の海に属する空間は征服されたものと言えるかもしれません。原理はまだわかりませんが、とある世界の泡が境界を破ってこの海域を自身の衛星または付属ユニットにしたようです。そんなことありえるの？普通はありえません。ですが、いいえ、とにかくここを出てみないといくら推測しても意味はないと思います。これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し道を開きます。キアナはその方向へ行き突破してください。分かった。この方向は何か特別なところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。まるで兵力を集結させているみたいに。それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが怪しいと思います。けどブローニャも律者の力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的はいいえ、証拠も不十分ですし判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。私の番、文句はないよね。The crack. 奴ら空間を攻撃してる？やっぱりこういった征服にも相当な代価が必要なようですね。この漁師の影たちは征服を行ったものではなく、むしろその結果なのでしょう。漁師の海にある一部の空間を世界の泡に入れた時に数えきれないほどの敵もやってきたってことかな。つまりあそこが海縁の目みたいな接続点なんだよね。でもこういった延々と続くような規模を突破するには律者の力を使えない今の状況では、少なくともブローニャたち以外の3つ目の力にサポートしてもらう必要がありますね。つまり今は警察に進むべきじゃないかもしれないってこと？私はそんなに理論とかを知ってるわけじゃないけど、向こうの世界の泡が有効的なものだって誰も保証できないんだよね。そうですね。とはいえ、 Let's give her another suggestion. どうしたのブローニャ？ここは手分けして行動しましょう。漁師の海に残って影たちと戦い続けるより、向こうにある世界の泡に潜むリスクを選んだ方が安全かもしれません。ここでくるくる回っていても誰かの助けを待つだけになってしまいます。ましてや、なぜ律者の力が制限されているのかを明らかにするのは無理でしょう。ブローニャは重装ウサギと共に漁師の影を引きつけます。あとはキアナの得意分野ですね。その間を利用して
ここの空間の壁を壊せばいいの？はい。力任せで構いません。そして、新しい道を、もしくは、ブローニャたちが考えている力を見つけてください。うん。キアナの心配はわかります。ですが、重装ウサギのサポートもありますし、ブローニャの方がより多くの時間を稼げます。それに、キアナは空の律者の力も持っています。今は制限を受けていますが、1は必ず0より大きい。そうですよね。ですから、もし担当を交換してしまうと、より効率が悪くなります。別にそんなことは考えてないよ、ブローニャ。さっき合流した時も、ブローニャは新しい戦術を試してたんだよね。無差別な火力を密集させ、敵を制圧しつつ、仲間を傷つけないように、リアルタイムで正確にコントロールし、誘導する。それは、断りの律者だけが実現可能な戦術でしょ？それはどうでしょう。しかし重要なのは、断りの律者の力は、無形のものにも一部は機能するというところです。たとえ、全力を発揮できない状況でも。例えば、戦術や計略とかにもってこと？そう解釈しても構いません。具体的に言えば、精密機器の工場で 3D プリントの技術を使ってコストを削減するという方が近いかもしれませんが。私、その方面の知識はわからないや。でも、十分に訓練をしていないような状況では、やっぱりリスクがあるんだよね。大丈夫です。相手はキアナですから。She suddenly stopped, realizing what she said was inappropriate. Yet after quick thinking, そういうことです。相手はキアナですから、うまくできるに決まってます。私も同じだよ。相手はブローニャだから、心配してないし。でも、本当に戦い始める前に、やっぱりどうしても言っておきたいんだ。気をつけてってね。矛盾してるかな？人間は矛盾を抱えている生き物ですからね。もちろん、できるだけ気をつけます。では。Baronia moved towards where the quantum shadows had gathered and assumed an attack step. 急ぎましょう、キアナ。それと、空の律者の力はまだ自由に使えないんですよね。高い場所から落ちた時の着地の姿勢はまだ覚えてますか？高い場所から落ちた時？大丈夫です。初めてではありませんし、少し痛くなるだけです。It was difficult to tell who those words were meant for. The first strike was more of a bluff, that not taking up too much of Baronia's power. Precision was a dance based on understanding. She had displayed astounding mastery over details ever since she began learning to shoot as a child. Up until she was chased away by enemy hordes, Baronia had maintained her composure through silence. Watching her recede into the distance, Kiana breathed a sigh of relief. さすがだよ、ブローニャ。 But while she was unsure about what Baronia was thinking, throughout their history, Baronia had always done her best to lay the foundation for victory, yet oftentimes she had already fallen when a critical moment came. Despite having made exceptional contributions, she must still blame herself for it. Yet Durandal told her that most geniuses who hit a bottleneck end up defeated by such needless self-blame and hyper-competitiveness. 今考えてみれば、やっぱり余計な心配だったね。ブローニャは自分の力を使って着実に一歩ずつ遠くを目指してる。そうだよね。それでこそ断りの律者だもん。私も着実に一歩ずつ任されたことをこなさなきゃ。That should do. Kiana? Attacking time fracture. 目的は分かったけど、有効な手段はまだ分からないしね。でも何事も始めが大事。まずはやってみないと。空の律者の力を使わないとやっぱりダメだね。ブローニャの判断は基本的に正しいし、腕力だけでも突破できる可能性はあるけど、今の私の力じゃ何の役にも立たないのかな。こうして盲目的に体力を使っても意味はないし、どうやら
Alright then. Reveal the weak spot in space to Kiana. 待って、これはおかしいな。今現れたものなのかな。それとも私が急に気づけるようになったの。 Yeah, it's almost like we're literally playing a game. Kiana and Bruno are the characters that we're giving solutions to. But the final blow along the tear caused Quantum Shadow the empty space before Kiana shattered, revealing an entrance to another world. But she became inaudible, as happens when two differing pressures collide. A virtually irresistible force pulled her into the rift. In just a blink of an eye, the only thing that remained were her shrieks, still lingering in the air. It was also then that she realized why Brony emphasized practicing falling before leaving. もちろん、事故なんて決して起きません。庇護を受けた状況で、落下の姿勢という滑稽な理由で足を止めたら、私が語ろうとしている見解もデタラメになりますから。これまでの間、私の手を使ってみて分かったはずです。私が神をどう定義しているかを。目では認識できない場所にいる私は全てを知っています。彼女たちの心の声さえも聞くことができます。私は物語の展開を簡単に刺激でき、彼女たちに気づかれず、意のままに導くことができます。しかしそれは結果ではなく、起因です。人は神を知らない。だからこそそれは神と呼ばれるのです。謎が明らかになった瞬間、神殺しは必ず起きてしまいます。最終的には彼女の目に私たちみんなが担当する役が映るように。しかし、そろそろお別れの時間です。ブローニャという名の彼女の仲間が私の助けを必要としているようですからね。The fall continued in another world that had just been artificially connected. これは As Baronia predicted, even though she did not wield the power of the void, she had many other ways to land safely. What hurt a little, but not to the point of making her gasp again. やっぱりこっち側も漁師の海なの。 Due to her limited theoretical knowledge, she could not realize that she had crossed a considerable distance by a means similar to warping in the Sea of Quanta. If distance meant the same in the Sea of Quanta as it did in the proper world. But in terms of results, she made the right judgment. でもどちらも大して差がないなら、あの漁師の影たちはどうして攻撃を仕掛けたの？ She slowly adjusted her posture in an attempt to slow her descent and thus have more time to look for an answer. But it was unnecessary as the strangeness was too conspicuous. During her fall, hundreds of quantum shadows that had collapsed rose as if they were souls returning to heavens. Apparently they just tasted a harrowing defeat. The mere repercussions of that battle could lift her hair against the wind like high voltage. But what sort of power could achieve that? She should be able to, although she could not command her authority at will, as long as she could focus on attacking instead of thinking, she could wreck the quantum shadows. But by that standard, she suddenly had a fuzzy but sturdy hunch. Almost reflexively, Kiana's body and mind relaxed on their own. She no longer needed to worry about how to counter ambushes or land smoothly because she could feel it. The falling momentum stopped. Her hunch was about to come true. 次は直接会えるんだよね。あれほど意味のない犠牲を出してようやく奴らが私が手も足も出ないような存在を召喚したのかと思ったら確かに手も足も出ない相手だったね。まさか約束がこんな形で実現するなんて。Alright, the two are reunited again. Very nice.
メイ先輩、本当にメイ先輩だ。ええ、私よ、キアナちゃん。Then came the customary silence. And it was not an awkward moment, because it was the same for anyone. If a heart looked forward to a reunion, it would rehearse it over and over again. It would ponder how to say the first sentence, how to express its ache and joy, and how to respond to the other's care. Anyone would want this special moment to be perfect, but anyone would suddenly feel powerless to break this thin silence like them. Because everyone could hardly notice one thing at this moment. Everyone who yearned for a reunion had never been truly apart. こんな時、ペラペラといろんなことを話せると思ってたんだけどな。いざ会ってみると、ただ違う学校に行って半日しか別れてないみたいな感じだね。それなら、ただいま、キアナちゃん。おかえり、メイ先輩。それで、キアナちゃん、私たちはリツちゃんの力を使えない、そういうことなのよね。うん、ブローニャも含めてね。ところでメイ先輩はやっぱりすごいよ。私だったらこんな状態であれだけの漁師の影と戦ったら、きっと少しの余裕もないと思う。ああ、それは話すと長くなるの。現実で何も気にせずに戦えるようになったのはつい最近だから。私自身もまさかヨルムンガンドで手に入れた5万年を超えた経験が、律者の力が制限された状況でこれほどのメリットをくれるとは思わなかったわ。それでブローニャちゃんは？キアナちゃんの話だと彼女も近くにいるのよね。うん、あの怪物たちの攻撃は世界の泡の異常接続と関係があるって私たちはそう思ってたんだけど、まさか奴らが私に攻撃を仕掛けてたとはね。でもそう考えるとキアナちゃんたちの考えも正しいのかもしれない。とりあえず今は立てるような場所を探しましょう。She finally realized that although she had stopped falling, she was not standing on the ground but floating at a dangerous height among scattered matters. 大丈夫。ここは漁師の海だから、常識では考えられないことが起きても当然よ。私に任せて。キアナちゃん、ちゃんと掴んでてね。Very nice seeing these two together again. さあ、次はブローニャちゃんを探しましょう。うん、リツシャの力が使えないならきっとブローニャの状況もあまり良くない気がする。ブローニャ。そうですね。重装ウサギにキャッチしてもらおうかずっと考えてました。だって2人とも緊張しているようには少しも見えませんから。久しぶりね、ブローニャちゃん。メイ姉様、メイ姉さん、お久しぶりです。ブローニャ、どうしてここに？わけがわからないまま漁師の影を巻いていたら、わけがわからないまま2人の後ろにある空間接続点を発見したんです。わけがわからないまま？はい、何と言えばいいでしょう。ブローニャは何らかの運命の導きを感じたような気がします。 Yeah, someone's guiding you girls, alright. それはともかくとして本題に戻りましょう。メイ姉さんもここにいるということは、ブローニャの推測は正しいと思います。これは律者を狙った行動です。もしかしたら他の人もここに閉じ込められてるかもしれません。ええ。そしてその点について私は事情を知ってるの。やはりヨルムンガンドですか？ええ。渡りガラスの話によると、彼らの成婚計画はほぼ成就しているそうよ。彼女の話はケビンの言動とも一致してるの。成婚計画の準備をするからヨルムンガンドを出ろと彼に言われたわ。そしてヨルムンガンドを出る途中、私は謎の何かに干渉され意識を失った。
意識を失う直前に聞いた言葉に間違いがなければ、おそらく私たちの現状は彼らの幹部ウサギと関係があるはずよ。でもどうやったらこんなことができるのかについては私も知らないわ。それはさておき、ブローニャちゃんの話によると、二人も漁師の海で何とも言えない導きを感じていたの？ I have yet to exert any influence on her. とても不思議だったわ。それはずっと私をどこかに導こうとしていた。けど曖昧ではっきりしなかったの。まるで気づかれたくないかのように。邪魔しに来た漁師の影の数が増えてなかったら、おそらく私もその導きに従ったままでいたでしょうね。私たちが感じた存在が同じものかはわからないけど、他に方法がないなら私はやってみようと思うの。二人はどうかしら？というより、その導きに従ったから合流できたのかもしれません。それなら従う価値はあると思います。それでメイ先輩たちが言ってた導きって一体何なの？正確に言うと、それは人為的に作られた空間のほころびで、特定の経験を持つ者にしか気づけないものって感じかしら。例えばここね。Hey, I'm playing May again. Almost as if I haven't left, the other chapters. エリシアの癖というより、彼女のように考えてみなかったら、おそらく私もここの異常に気づけなかったでしょうね。エリシアってヨルムンガンドの人？彼女は火を追う13英傑の一人よ。委員長、それからケビンと共に戦った人、そして最近知り合った友人でもあるの。そしてここはパルドがよく気をつけてた隅っこね。知らない名前ばかりだ。どうやらメイ先輩は新しい友達をたくさん作ったみたいだね。And she has. 同時に新しい友達をたくさん見送ったわ。おう、ポジティブな意味だから心配しなくても平気よ。うん。だってメイ先輩は今とても充実してるように見えるもん。これは開園の目の前にいた時と同じ感覚です。これは異なる世界の泡をつなぐ隙間でしょう。じゃあ同じように人為的な痕跡があるの？今はまだ判断できませんが、その可能性は高いと思います。すぐに出発してみる？おそらく他に方法はないわね。でも前と比べて今の私たちはより警戒すべきよ。確かに向こうの世界にはブローニャたちでは対応できない不確定要素が存在するかもしれません。ですが知らない世界と向き合うことに関しては私たちは経験豊富。そうでしょ？知らない世界ね。Yep. Because of the method she had taken, May had a vague premonition about the universe behind the door. Perhaps we'll be having a lot more reunions today. Potentially. Who done it? Wait. Finds guess, explore its findings to find out why your power is missing. This was the other side of the door. Beneath her was a bleak, lunar soil. Caging her were steep cliffs, and above her was a boundless darkness that seemed to have devoured the starlight. And this was only one of the countless pits outside of the main base. Empty, silent, strange, but even the frigid atmosphere could not harm the beauty of the sight. But one thing surprised her. Why was everything completely still in the eyes of the visitor who came earlier due to her gift?
やっとあの場所から抜け出せた。漁師の海。どうして急にあんな場所に飛ばされたんでしょう。それに。Even though she was the Hirsch of sentience, as a wisp of thought, she could not hold out her hand to feel her energy trickling away through muscle fibers. Still, she knew one thing for sure: she had lost half of her authority. まさかまたあの牧年人のせい？彼女のことなんて知らない。そんなにすごいなら全力をかけなくたっていいのに。まあいいでしょ。彼女は彼女、私は私。まずはこちらの問題をはっきりさせないと。なんといってもここは本物の宇宙。一体誰がこんなとんでもないことを？ For that, by following certain guidance, she entered this world. Similar to Mei, who could come soon after, that guidance was enough to make Hirsch of sentience, who possessed all of Fu Hua's memories, realize that this bubble universe was perhaps located 50,000 years ago in time. Yet there was more to the nature of that guidance. Air, sound, and even light were in perfect stillness, as if a supreme being had pressed the pause button. If she was not the avatar of sentience, who would likely have lost mobility like them? まさかあの導きは本当は何者かからの助けを求めるメッセージだったの？まあこれ以上考えても仕方がない。どうせ誰も私をどうこうすることはできないし、いろいろ見て回りましょう。Unlike the girls who were yet to come, although her power was restricted, it was still allowed her to extend intangible spiritual synapses to interact with her surroundings more efficiently. 力が以前の3割しか残っていない。それにこの感覚、まさか。The feeling of stagnation inside her gave her an idea of the loss of power, but she soon rejected it. ありえない。意識の面でこの意識の律者より強い人間がいるとでも？ん？ Okay, so the moon, on the moon again, but this time with sentience. Oh? She could not see it, but she could feel it through metal. It was a pilot. この世界と共に止められたんでしょうか。ついていない人ですね。おそらく彼自身も訳がわからなかったはずです。まあいい。やってみましょう。She extended her synapses through the metal and enveloped the pilot inside. The Hirsch of sentience could still read minds with ease. へえ、あなたって案外年を取ってるんですね。どれどれ？何The instant they connected, a familiar to revolting feeling made her gasp and cut their spiritual link. こいつの意識、空っぽだった。The moment they connected, memories gushed toward her. Yet contrary to Fu Hua's tide of memories, his contained nothing. It was not only a pure emotion wrapped in a void. Though her quick reaction saved her from repeating the mistake, but what the vast void stood for left her speechless. Since this place fell still, this person had been struck in an immobile body while awake, until his consciousness wore away into nothingness, leaving only his last emotion behind. How torturous would that be? Even someone with a mind like her was repulsed by the mere thought of it. That was not the most surprising thing. そんな状況下で最後に感じたのは希望？そんなのありえないでしょう。 What was his emotion? Hope. Alright. Inconceivably long restrained destroyed his willpower, yet its residue was still burning with hope. Seemingly, after innumerable years of suffering, in the last moments of his mind, he remained faithful in a light that never came. 気でも狂った？そんな自信はどこから湧くの？それとも彼はそもそも普通の人間じゃないとか？心音を受けたり戒律をもらったの？他の場所を見てみましょう。彼以外の生き物の気配も先ほど感じたし。I love the fact that you can actually dash on your own now in 32. So nice.
Oh, I'm just going to assume that there are no chests around. There most likely are. I'm just gonna attempt to not pay attention. 本当 Else に I'll みん just なそ start の場で looking 止め around られた like a んだ。 madman. Having learned from the last encounter, she carefully touched the other mine to avoid another dam burst. Hershon understandably disdained such prudence. 私がこんな状態じゃなかったら。何？ It was exactly the same until last mine. There was not a speck of awareness, only a tenacious hope. おかしい。みんなおかしいよ。まさか人類って数万年間おかしなままだとみんなこんな風になるの？そんなの見たことがないし聞いたこともない。It was true that the deepest despair can often nurture the most unrealistic hope because of that by then, humans would have nothing better to do. But her familiarity with awareness led her to a discovery. 違う。彼らは具体的な何かを、もしくは具体的な誰かを信じている？ Even if brief, she more or less felt the signs of it. The hope was clearly directional and sustained by a concrete being and ありえないでしょう。死ぬまでそんなに盲信的になるなんて。むしろこの二人の生ける屍は本当におかしくなったと考える方が正しい。However, as shown in the past, nothing had sparked her curiosity more than the unreasonable qualities of humans. She may not want to destroy what others believe in, but whenever they showed unusually strong beliefs in external things, she would get competitive for no reason. She had to prove those things were unreliable. 理念ならまだしも、誰かをもしくは何かをそこまで信じているなら、見てあげましょう。Hoping to find the source of this hope, she reached into the mind again. おかしい。この近くにいる？しかも、人？ The thing in front of her, which used to be a human, seemed more pathetic than ever. 相手もここに閉じ込められているなら、信じて何になるんです？みんな同じようになるだけでしょ？まさに、信じる相手を間違えています。ここまで来たし、ついでに引導を渡してあげてもいいのですが、その前に、あなたたちがそれほど信頼する相手の顔を見てみましょう。Okay, let's do that. Really are no chests around here, are there? Dr. これ May? だけ？ただの普通の人間？ She felt disappointed. It was inevitable, as this person could not look more average. Yet to her surprise, she also felt a kind of anger. どうして？ She asked because at the Hirsch of sentience, just as she easily sensed the lingering hope a moment ago, she could also sense the other feelings in a human brain. Such as a despair that was the exact opposite of hope and too thick to dispel, was overflowing from the woman in front of her. She could not understand which angered her, someone who was deeply trusted, whose existence alone could inspire hope in those whose consciousness was dying. Someone like that sank into despair and apparently gave up in the same situation. For Hirsch of sentience, it was undoubtedly a revolting betrayal. いいでしょう。彼らにあなたの集体を見せてあげます。あなたが彼らの信頼を裏切ったのが悪いんですよ。Considering the power she could still channel, she was certain that she could resist the effect of repeated contact. But as she approached the other's body with fighting for justice in her mind, she did not remember a key that she should have. Although the samples were insufficient, so far the absolute trust this woman displayed appeared to be a common phenomenon among a certain group back then. Back in the era that Hua had witnessed. あなたは
When she saw the other's face, it was already too late psychologically. 偉大なる四季の律者様はこう思ったのです。まあいい。時代遅れの人たちの相手なんてしなくてもいいでしょう。早くこの世界を元に戻して次の世界に行かなければ。そう言って偉大なる彼女は指を鳴らした。意識面での合図とはいえ、すぐにはっきりとした効果があった。そのさっと触れるだけの動きとともに、世界の泡を覆い停滞させていた未知の力はこっそりと消えた。まるで彼女を恐れているようだった。その後、空気、歯車、静寂を保っていたあらゆる要素が再び動き出したのです。Doesn't feel like something I've heard before. 本 Oh 当は god. 全然違うんだよね。うるさい。 Flashbang. まずは最後まで聞いて。もともとその場から離れようと思ってたけど、まさかあなたたちとばったり会うなんて。怪物が数体いるだけで扉も見つけられないなんておかしいでしょ。あなたも手伝って。ついでに実力の差を見せてあげなくちゃ。That concluded her flashback. The girls who followed the guide and Tyr had joined her. All existing Hershers were imprisoned in a special bubble universe. Their speculation was verified. In the meantime, she briefed them on this moon bubble universe without telling them she had sprinkled false information in, of course. 彼女の話は全てが真実ってわけではないのよね、メイ博士。とにかくあなたたちが来たことによってこの世界の泡に封じられた滅亡寸前の瞬間は息を吹き返した。 This is so weird. The May of our time and the May of 50,000 years ago. Both are the same person. Technically. This is so weird. But hey, double May is always nice. 結果が一致すれば家庭の記録はさほど重要ではないでしょ。 And so, as the only witness did not object to the statement made by Hersh of Sentience, it became increasingly difficult to discern what was false. But either way, when the girls entered this bubble universe, the first people they saw were the strangely acquainted Hersh of Sentience and Dr. May. いや、気になることが他にもあって、四季の律者、あんたはどうして？ Why do you do everything this May says? Why do you look so much like her subordinate? Having read between the lines, she looked around and walked unnaturally to May's side to assert herself. Yet she knew this was temporary. As soon as she relaxed, she would display reverence and reliance again. It was like those pathetic minds trapped in bodies for tens of thousands of years. 全部あの牧年人の潜在意識のせいだ。でもこいつもなかなか変わってる。私が彼女に会ったあの瞬間。まあいい。なんでもないよ。細かいことは気にしないで。もっと聞きたいことがあるはずでしょ。それはそうだけど。いいでしょう、四季の律者。あなたに質問するのはやめておくわ。はじめまして、メイ博士。ようやく今あれらの導きがどこからやってきたのか理解することができたわ。あの漁師の海にはあなたがあらかじめ設定した道しるべがあった。怪物たちの侵入を防ぐため特定の思考を持つ者だけが気づけるようになってる道しるべが。そしてそれは私と四季の律者の道しるべになった。確信をついた言葉ね。私はこの世界がいつ破滅するかわからない泡だということを知っている。決まった結末から逃れるため崩壊の影響に対抗することに加えて、私たちは漁師の海にある一部の不確定地帯を世界の泡自体に取り込んだの。Again, the voice, I wasn't entirely sure if I knew it or not. Oh 私た boy. ちはそこに出口を作り、希望を探すために様々な探索機を派遣した。Makes sense that it's あ May. なたたちが発見した導きもそういったものの一部よ。でも2つ目の導きも存在してますよね。ええ。でもその暗示は紛れもなく四季の律者の能力よ。でも事実
こんな協力関係を結べたことに私自身も驚いてるわ。違う世界の人、しかも初対面なのにフワは私の意見通りに力を使ってくれた。それについてはお礼を言わせて。フワ、何度も言ったでしょ、そのダサい名前で呼ばないでって。あら、そうだったかしら。いいわ。じゃああなたの好みに合うようにシキちゃんって呼ぶわね。シキちゃん？私は別に好きじゃない。そんな風に自分を呼んだことは一度もありませんよ。さて、話を続けましょう。基本的な状況はもう把握してると思うけど、その上で私のアドバイスのことをみんなはどう思ってるの？話した通り、私がかつてした取引はもう終わってる。当時の双方にとってあれは最後のチャンスだった。しかしブローニャたちがあなたを信用できない原因はその取引にあります。先ほどの話によると、自分が世界の泡にいると気づいたあなたは固有世界の火を追う蚊の後継者、つまりヨルムンガンドが出した条件を飲みました。世界の泡を保管してもらう代わりにそれを道具として使わせたのです。そう理解してもらっても構わないわ。でもそれなら理解できない部分をもう少し詳しく説明してほしい。そんなに厳しい条件を飲むなんて、あなたやあなたの率いる人々にとってどれだけのメリットがあったというの？時間よ。時間が得られたの。どんな難題にも解決策があると私はそう信じてる。でもあの時私は何一つ答えを見つけられずにいた。取引に応じたのも彼らの計画が成就するまでの間、すでに寿命が尽きたこの世界の泡を保つことで運命の演劇を行うための時間を確保したかったから。たとえ拘束された状態で考えることになっても、あなたが率いた人々が生きる屍になってもチャンスがないより全然マシよ。そうでしょ？当時彼らは全員この提案に同意してくれたわ。もちろんそれが正常な状況で下した判断じゃないことは分かってる。それなら死んだ方がマシだってそう思われるかもしれない。だけどあなたたちは否定できないはずよ。私が思考して得た結論はあなたたちを助けることができる。それが私の一方的な意見だと思ってるのなら、ここにいるシキちゃんはあなたたちの知人みたいだし、彼女に私の思考を読んでもらうといいわ。大した演技だ。私が来るまであんな絶望を放っていたくせに。ありのまま話しましょう。彼女は嘘をついていない。待って、だからその呼び方はやめてって言ったでしょ。子供じゃないんですから。じゃあやっぱりフワって呼んだ方がいいかしら。あなたもうわかった。それが取引ならあんたは私たちよりずっとわかってるよね。ヨルムンガンドがここをどんな道具として使うつもりなのかを。追放の地、成婚計画が成就するまで今すぐ完全に消滅させることができない。すでに誕生している律者たちをここに封じる。A valiant as Alice as expected, they had previously learned this new facet of Project Stigma from May as well. Now they could confirm they were stranded. 大丈夫。理解できるわ。あなたたちにとってこの変化はあまりにも急なものよね。見知らぬ他人を信じろなんて言わない。でも言わせてもらうと、私を信じることこそがあなたたちに残された唯一の方法だと思うわ。私たちが手を取り合えばあなたたちはこういう世界に戻れる。それにこの世界の泡も救われるかもしれない。Talk to everyone, huh? つまりメイ姉さんは彼女のことを知ってるんですか？ええ。世界の泡と固有世界の歴史には多少の違いがあるけど、あれは確かにメイ博士だった。全文明起源の実質的なリーダー。あのケビンさえも従わせる天才。じゃあメイ先輩は彼女を信じていいと思ってるの？人類という視点から考えれば彼女は味方でしょうね。でも
知ってる限りでは彼女の理性は常人が受け入れられる度合いをはるかに超えてるわ。でも今のところ確かに手も足も出ないんだよね。ブローニャはどう思う？まずは彼女のアドバイス通りにしましょう。行動するときは一箇所に集中することを避け、互いにサポートできる余裕を残せばいいと思います。ええ、私も同じ意見よ。けど彼女に聞かなければならないこともあるの。例えばこの世界の泡はどこから来たのかとか、彼女はどうやって成婚計画に関わったのかとかね。そのことに関しては根掘り葉掘り聞くしかなさそうだね。Alright, now you two. やっぱり納得できないの？あの件に対してそんなに違和感があるのかしら。むしろどう思います？結局のところ私は普通の人間でしかないもの。あんな状況なら絶望して当然でしょ。ましてや私にはそういう相手、もしくは信念がない、存在するだけで何も考えずに希望を持てる相手がね。あなたの存在に気づいてその絶望がすぐに消えた理由については、それがみんなが私の指揮を受け入れる根本的な理由でもあるの。彼らが必要としているのは絶望しないリーダーじゃない、絶望から立ち直れる組織者よ。それを私に話して何の役に立つんです？まさか本当に私を彼女だと思ってるわけじゃないでしょうね。あなたが彼女になる必要はないわ。私はただ自分とある不器用な男との違いを言ってみただけだから。それってケビンのことですか？他に誰がいるの？先に言っておきますけど、私たちに協力するということはつまりあのケビンに喧嘩を売るってことですからね。そんなことどうでもいいって言ったら？はい？少なくとも私にとってはあなたたちが固有世界に戻れるように協力することも耐えられる状況の一つだから。言い換えればケビンなら気にしないはずよ。その点に関しては本当に自信過剰なんですね。ありがとう。外に出たらケビンをボコボコにしますから、楽しみにしていてください。いいわね。あなたに倒されるなんてケビンにとってはいい経験になるかもしれないわ。あなたね、まあいいでしょう。もうすぐ死ぬ人間を相手に本気になるなんて、むしろこっちがバカみたいですから。まったく嫌な人ですね。口を挟む隙間が全くないな。けどもうすぐ死ぬってどういう意味だろう。まさかメイ博士は。 Yeah, as I remember, May was sick. 考えはまとまった？もう一度計画をまとめてもらえるかしら。私たちの知ってる情報はどうしても雑然としてるから。分かったわ。計画の中心となる方針はとても簡単よ。その後何があったとしてもあなたたちの最優先事項は固有世界に戻ること。そして私はこの世界の泡を存続させる方法を見つけるの。それを前提とすると合理的な解決方法は一つだけ。この世界の泡をもう一度虚数の末梢に接続し、ここの放映を本物の世界にすればいい。かつてデュランダルがしたようにってことかな。それは不可能ではないけど少し難しいってあなたたちも知ってるよね。もちろん私もあなたたちと出会うまで肝心な起動条件を満たせずにいた。私の疑問はそこにあるの、メイ博士。協力しようと言い出したのはあなただったけど、その計画を聞いて思ったのよ。私たちってあなたにとってそんなに必要なの？偶然にしては出来すぎた展開で思わず疑ってしまうわ。その意見は一理あるわね。この世界の泡を道具にしてもいいと応じたけど、さすがにあなたたちが来ることは予測できなかったわ。だから証明は難しいけど、確かにこれは嬉しい誤算よ。空の律者、それから四季の律者。あなたたちの力は私にとって実用的な役割を持っているから。え？私たちが有する条件を確認するために勝手にいろいろ演繹したの。どうか悪く思わないで。私が前に話してた固有世界と連絡を取るとある方法も実はそうなの。
腹を割って話すと、この世界の泡は終焉の律者が本物の世界から剥がした存在。私たちの頭上にあるあの地球もおそらく領域外の飾りね。終焉の律者。実は直接会うこともできるのよ。もちろん残骸でしかないけど。落ち着いて、百聞は一見にしかず。終焉の律者のことは後で実際に目にした時にまた話しましょう。とにかく終焉の律者は固有世界を滅ぼした瞬間に私たちを作ったの。それを予見したあのメイ博士はそのまま成婚計画に適した目標を探させた。それって、ブローニャたちの世界のメイ博士があなたを見つけたということですか？それは違うわ、ブローニャ。成婚計画がこの世界の泡を見つけた時にはもうあのメイ博士はこういう世界で亡くなってたから。ただ私は彼女の残影として大半の思想を受け継いでた。だからこそすでに亡くなった彼女と素早く合意することができたの。もっとわかりやすい言い方に変えましょう。当時この消失する寸前の世界の泡で私たちは道具を物色する成婚計画の信号を捕捉したの。簡単な話し合いの後、私たちはその信号に向かって領域を自ら解放し、この世界の泡が最も穏当な形で成婚計画に保存されるようにした。つまりこういう世界のケビンや他の人たちはこの世界の泡は道具に適しているという結果を得ただけで、私本人と交流をしたわけじゃないの。それだとむしろ外部の世界とのつながりを持っていないと強調しているように聞こえるわ。でも好奇心旺盛なあなたたちだもの。こうしてはっきりさせた方が私の計画をより信頼できるようになるでしょ。とにかく私は成婚計画に対する知識を利用し、この世界の泡を道具にさせることで私たち自身が存続する可能性を手に入れた。その後残った思考能力で長い間様々な状況を演繹したけれど、あなたたちの律者の力を借りることでこちら側の資源消耗を最適化できたの。ついてきて。あちらの景色を目にすれば私の言いたいことも理解できるはずよ。あなたの役に立てるのは空の律者と四季の律者です。それはつまりブローニャとメイ姉さんは参加しなくても大丈夫ということでしょうか？一時的なものだけど確かにそうなるわね。じゃあ少し離れてもいいですか？先ほどメイ姉さんと会った時にブローニャと二人で大事な話をしたいと言われましたので。私が？ええ、そうなの。偏りを避けるための言い訳。そうよね。キアナちゃん、私たちの出番はしばらくないみたいだからちょっとした用事を済ませてくるわね。安心して。用事が終わったらすぐにみんなと合流するから。用事？いつからそんな。あのことだよね。わかったよ。終わったら早く合流してよね。Almost gave it away. Head to the broken bridge. Alright. I guess since this is the bubbly universe, technically it's not the moon that has the chests I should be looking for. In which case, I don't need to search. Very nice to know. 崩壊獣。ええ、さっき話した通りここでは世界自体が随時消えること以外に崩壊の脅威とも向き合わなければならないの。メインではないけれど一つの挑戦ではあるわね。はっきり見えるわね。これが終焉の律者よ。Husha finality, huh? へえ、確かにすごいですね。ただここは世界の泡だからこの残骸に本物の終焉の力はない。とはいえもし固有世界の終焉の律者が再び活動し始めたら残骸もそれから力を得るかもしれないわね。じゃあもし成婚計画が成就したら？あら、知らないの？成婚計画自体終焉の力が必要なの。でなければ
人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それはとにかくあらゆる力と協力しなければこの世界の泡は消えていくだけよ。別にそのために嘆く必要はないわ。自分で運命を決められないことこそが漁師の海での常識。幻影の逃げられない運命だから。さて、ネガティブな話はやめましょう。これからポジティブなことをするんだもの。Alright. .着いたわ。ちょっと少し歩いただけでしょ。もうすぐ死ぬ人間なんてそういうものなのよ。慣れてもらうしかないわね。そんなことより抜け毛が増えたことの方が気になるわ。さて、本題に戻りましょう。二人が私にとって必要不可欠な理由、その一部はここにある。これは普通じゃない橋？ええ、厳密に言うと世界の泡を虚数の抹消に再接続する。その計画にとって二人の存在は最初から必要ってわけじゃない。 Are you gonna connect us 最 to 初 the の moon? 鍵は私の人工知能プロ Just メ the テ other ウス side of that 17 broken 号。 bridge? 今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃない。けど彼女なら全ての実行方法を知ってる。あなた、自分が何て言ったのか分かってます？今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃない。けど彼女なら全ての実行方法を知ってる。この世界の泡が完全停止する前に、私はあらゆる計画関連の知識を彼女の記憶体に保存しておいたの。ずっと続けてた癖みたいなものかしら。私がアイデアを出し、彼女が手配する。私たちはそうやって作業効率を上げてきたの。でもそれだけなら。今からその説明をしようと思ってたのよ。実際に近づくと少し危険かもしれないから。Bending down, Dr. May picked up a pebble, adjusting her position, and threw it at the broken bridge. Even with the gravitational and oxygen modifications by the mods in this area that allowed normal people like Dr. May to walk freely, her strength still failed her, and the pebble landed barely halfway to the destination. ごめんなさい。あまり得意じゃないの。私に任せて。And thus Dr. May's intention became obvious. This time the pebble was thrown to the middle part of the bridge and vanished into thin air. It didn't fall, instead it was just gone. 不思議でしょ？世界の泡と固有世界の間が浸潤してるから、あそこの空間自体が存在しなくなっているの。肉眼で橋の向こう側のエリアを確認できるけど、あそこは事実上はもう一つの世界よ。そして残念ながらプロメテウスは今あちら側に閉じ込められてる。つまりあんたが本当に必要としてるのは空の律者の力なんだね。でも今の状況を考えれば、その力を十分に活用するためにはシキちゃんのサポートも必要よ。ああ、なるほど。 Yana looked through the hush of sentience with expectant eyes. じっと見つめて。何？心配する必要はないわ。影として私はもともと成婚計画の一部始終を覚えているから。こういう世界の執行者が明らかになった今、彼が選びそうな行動プランを推測するのもさほど難しくないわ。それに彼は一番無理をするあのケビンだもの。Yana couldn't help but feel sorry for Dr. May, but she always knew she wasn't even qualified to empathize with either of the two. じゃあ博士はヨルムンガンドが今までしてきたことも推測できるの？例えば地球の今の状況とかは？それは難しいわね。こういう世界には世界の泡の視点からは知り得ない人やことがたくさんある。今のところ成婚計画はまだ可逆的なはずだとしか言えないわ。けど
あなたたちの封印のほころびは結構わかりやすいものなのよ。わざと残したように見えるくらい。ほころび？そうよ。律者はみんな同じように力が使えなくなってるけど、シキちゃんは比較的多くの力を持ってる。その多さがあなたたちを私のところに来させたの。だからその一部をもとに推測すれば、一つの可能性を教えられるわ。精神の枷よ。それって、私たちの力は精神的な面で封印され Need てる to って awaken your こと？ stigmata. はい。意識の律者の精神面を封印する？冗談じゃない。信じられません。だってありえないでしょ。確かに不可能なように見えるけど、別に前例がないわけじゃないのよ。例えばスーがもう一人の式の律者にしたことと比べて、ケビンの手段はあなたの力を殺したわけじゃない。彼があなたに狙いを定めた場合、他人に暗示をかけるどころか自由に行動することすら難しいと思うわよ。それで現状はそんなに悪くないって伝えようとしてます？スーやアポニアがここにいるなら、私たちの難題は解決できるでしょうね。でも精神感じ方の戦士がいない今。Vengefully or not, she threw another glance at the hearse of Sentia. ああ、難しいわね。一体どこに行けば都政の羽が見つかるのかしら。The first psychology trick was just too obvious. わかりやすすぎない？彼女でもさすがに。On this thought, she felt briefly relieved. However, the next instant, 嘘。 the mind space she once set foot in unfolded again without any sign. Kiana could still smell anger in the air. 待って、式の律者。メイ博士の話はまだ終わってないかもしれないよ。ほら。うるさい。カセだって言うなら今から打破してみせる。 Oh? その打破って一体どういう意味？ Man, I gotta fight sentience again. At least I'm doing the full-on power now, so I don't get stuck. 変化はないなら続けて。 Undoubtedly, the mental trick that wouldn't work on anyone else worked on her like magic. It wouldn't be a surprise to see this Hersher do anything that said she knew exactly what Dr. May was up to, just like Kiana. She was just taking a chance to let out steam. でも、彼女がここまで本気になるなんて。Kiana examined her own status. This sudden and pointless battle took a toll on both sides mentally. However, the examination revealed something unusual. 待って、まさか。しきちゃん、もう一撃ちょうだい。もっと力を込めて。は？ってあなた変態なの？ Hentai nano? Hit me harder. 決戦の時は来た。 Hey, we used it. やっぱり精神が弱くなるとこの枷も。メイ博士はわざとそう言ったのかな。いや、喧嘩中に何してるの？嫌なの。
最後の瞬間まで戦い続ける。私 I really suck at dodging, man. はいはい、認めるよ。今はあんたの方がずっと強い。私の負けだよ。ここから出よう。まだ大事な用事が残ってるから。分かったならそれでいい。待って、今が大事な用事でしょ。誰があなたと勝負すると言った？まあもしあの牧年人と一緒にかかってきたってボコボコにしてあげるけど。分かった。そこから動かないで。その枷を解くことができるかちゃんと試すから。多分その必要はないと思うよ。まずはここから出よう。さっきのメイ博士の態度は適当すぎるって思ってたけど、彼女の本当の意図は私たちが考えてたものと違うみたい。ちょっと、出ると言ったら出してもらえるとでも思ってる？私の立場はどうでもいいの？うんうん、私自力でここから出られるみたいだよ。は？何を？ The illusion space had devoured the two scattered. Kiana wore a smug face while the hush of sentience looked like she just ate something foul.「あれ？メイ博士、もうここから離れたの？」彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して。今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた頭がおかしいんじゃ。いや違う。二人とも頭がおかしいとしか考えられない。私もまだ信じられないけど、ここは事実で説明してあげる。理屈はよくわからない。でも神なるもの、変化の極みなり。Connecting the bridge. やったって本当にどういうこと？元凶で戦ってた時、私の精神があんたに削られたことによって律者の力の枷も弱くなったんだ。それに理由はわからないけど、太虚剣気自身の力もあまり枷の影響を受けてはいなかったし、だからあの時あんたにもう一撃ちょうだいって言ったんだよ。そう、剣気を使って枷を回避するコツを見つけるためにね。そんなに簡単ならとっくにやってあげてるし、あなたが手を煩わさなくてもよかったんじゃない？ Oh, それ really? はうまく説明できないや。私にとって偶然できたみたいな感じだから。でも確かにあんたのおかげだよ、シキちゃん。精神空間で他人を弱くする能力はあんたしか持ってないからね。だからそんな風に呼ばないでって言ってるの。どちらが年上かもわからないし、おかしいでしょ。 You had to grumble about something to feel better. たまたま運に恵まれただけだよ。あなたをボコボコにするのが私の唯一の目的だったんだから。はいはい、まぐれかどうかはおそらくメイ博士だけが知ってると思うよ。今はメイ先輩たちと合流しよう。多分博士もそこにいると思う。 Yes, let's go, shall we? Though we did fix the bridge. Doesn't that mean that we've connected it back to the actual?
Doesn't that feel like a boss? Either way, I guess we're gonna be coming back up here later. Dr. May? Standing on a vantage point, May glanced over the view that never changed. Curiously, despite her poor health, this leader felt omnipresent in a natural way. She seemed so weak that even a breeze could knock her down, but it would also feel perfectly natural to see her standing in the freezing Arctic with only a thin layer on. どうやらおめでとうと言った方がいいみたい。仲間と合流しに行くのね。Not a word, the irritable Herschel lady rushed forward, reaching out her hands for May's collar. ちょっと、一体どういうこと？最初からこうなるって分かってたんですか？なんて言えばいいのかしら。やってみてもいいんじゃないという気持ちだったのよ。精神面のコントロールに関する造形はそんなに深くないの。戒律を研究した経験があるだけだから。でも、あなたたちにある信用に関しては、講義的に言えば私の発明だった。見極めるのもそう難しくないわ。悪いけど、今は退去剣気という名前です。名前は重要じゃないわ。あなたたちの剣気は、戒律と同じソースを持ってる。結局のところ、一種の精神の枷よ。メカニズム的に、もう一つの精神の枷を解除することはできないけれど、互いに牽制するくらいなら余裕でしょうね。もちろん、わざと刺激するような言葉を選んだのは、一種の実験よ。最初が肝心なら、いっそのこと戦闘中に精神を枷とともに消耗させればいい。体力面では少しデメリットがあるとはいえ、今見ると、誰もが喜ぶ大当たりだった。そうよね。じゃあ、どうして？ No sooner did her bride stop her from saying more than she parted her lips. どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか。そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。はい？冗談よ。証拠が十分じゃないもの。ただ、予想だけならできるわ。おそらく、律者コアがあなたの手元にないからかもしれないわね。でも博士はどうして直接教えてくれなかったの？無駄に怒ることになるから式の律者がかわいそうだよ。ちょっと、何を言ってるの？別にかわいそうとかじゃないし、わけがわからない。Yeah, you totally didn't. もしかしたら、自分のメンツの問題かもしれないわよ。いい結果が得られなくても、責任を追及されることはない。そうでしょ？さて、冗談はここまでにしましょう。これから仲間たちと合流するのよね。でも、今この先にある道に入ろうとするのは、いささか気が早いわね。なぜなら、誰かが私たちに隠れて、特殊な方法で会話をしてるからよ。手分けして行動するための言い訳だと思ってたけど、まさか本当に話があるとはね。じゃあ、律者の力を使えない今でも30万人の声が聞こえたりするの？いえ、ですがコアが反応しなくなってから彼らを感知する力はより鮮明になっていました。そしてその過程の中で伝承というものは消失を通して存在を証明するものだとブローニャはようやく理解しました。確かに彼らの声は消えましたが、その意志はより明確なものになりました。何かを決めるとき、その考えは自分のものなのか、それとも彼らのものなのか、時々ブローニャ自身にもよくわからなくなります。今日、式の律者に無意識のうちに考えを誘導された時みたいに。でも、この話だけなら別に式の律者がいた時でも話せると思うけど。確かに、何と言えばいいのでしょう。この場合、ブローニャやメイ姉さんというより、ここに立っているのはまず2人の伝承者だと思います。Though not without detours, two heirs had bestowed one of their greatest legacies upon the two girls. 確かに。厳密に言えば、まだみんなに英傑と古の楽園の話をしたことはないけれど、
やっぱりブローニャちゃんはブローニャちゃんなのよね。キアナもバカじゃありませんよ。ただ彼女はきっと慌てて自分の話を語ることなんてしたくないのでしょう。二人ともそういう人ですから。それでブローニャちゃんにとって。確かにヨルムンガンド側にいたメイ姉さんの経験はよく知りません。リタが入手した情報を加えたとしても同じように得ることはないでしょう。ですがブローニャたちに共通事項があるせいでしょうか。再会してからなんとなく感じたんです。Veronia paused for 2 seconds. She was trying to articulate her opinion properly. But in the end, she decided to be frank. 何らかの伝承を手にしたことによってメイ姉さんは以前と違って他人の犠牲を理解できるようになったみたいです。以前と違って理解できるなんてね。ブローニャちゃん、私その件に対して私はブローニャちゃんが私を信じてるようには自分を信じてないの。でも彼らから英傑たちからあることを学んだわ。変えられない時が来るまで自分がどういう人間なのかはわからないものだって。ところで今のブローニャちゃんの口ぶりだと過去に対する非難が含まれていないように感じるんだけど。もちろんです。千葉学園の廃墟にいた時もメイ姉さんは何一つ間違ったことをしていません。それに伝承というのはとても複雑なものだとブローニャは知っていますから。メイ姉さんもブローニャもキアナもリタもデュランダルさんも、そして委員長や学園長も実際は違う道を歩いて同じ場所に帰っただけですから。例えば犠牲に対してメイ姉さんとキアナはそれぞれ真逆の道を選びました。ですがその2つの道が真逆だったからこそメイ姉さんとキアナのように真逆な2人は本当の意味で心を通わせ互いのことを理解できたのだと思います。ブローニャちゃん、メイ姉さんだって気づいているでしょう。この半年間でキアナはまた成長しました。友人として2人の意志が再び肩を並べるようになったことをブローニャは心から嬉しく思います。ブローニャから見て今のメイ姉さんとキアナは本当の意味で仲直りできるまであと一歩というところだと思いますが。なるほど。確かにこれは他人に聞かせたくない話題ね。ありがとうブローニャちゃん。どういたしまして。でもそれなら。 Veronia suddenly summoned Project Bunny and assumed a fighting stance. メイ姉さん、同じように成長したと自負しているブローニャと少し手合わせしてみませんか。いいわね。けど Who am I fighting as? 手加減なんてしないわよ。 Am I still May or am I Bronia? メイ先輩、ブローニャ、二人とも一体何をしてたの？ Well, let's have a battle between 3 Hershers. 少しおしゃべりしただけ。そうよねブローニャちゃん。はい、嬉しくなったのでついメイ姉様と手合わせしてしまいました。キアナの方はどうでしたか？メイ博士のアドバイスは確かに効果があったよ。今は空の律者の力を一部使えるようになってる。先に言っておくけど、私のサポートのおかげだよ。Of course. 四季の律者がサポートしてくれたおかげで向こうの世界へとつながっている通路を修復できたんだ。なんだか物足りない。こう話すべきだよ。偉大なる四季の律者様がサポートしてくれたおかげ。Oh, jeez. Still full of herself, huh? わかったわ。それ以上言わなくても大丈夫よ。状況はもう把握したから。じゃあもう出発してもいいのよね。二人がおしゃべりしてた時にメイ博士がプロメテウスに合流のメッセージを送ってたから。でも向こうのエリアは想像よりもずっと広いから手分けして探した方が効率的だと思うんだ。4人。ちょっと、そんな些細なことに私も入れないで。じゃあ
私たちの思考をつないでもらってもいい？一応未知のエリアだし、それにあんたにしかできないことだから。私をこき使うつもり？通信機器を使えばいいでしょ。でもここは月だよ。月に至って力の安売りはしないよ。もう大丈夫よ、キアナちゃん。3人でも十分だと思うわ。善は急げ。すぐに出発しましょう。It's nice having these three in the same team now. And again, that's not the Hush of Thunder that to play with. I mean, that one's not bad, it's just I prefer the Thunder version. よし、ここからは手分けして行動しよう。ええ、気をつけていきましょう。もちろんです。Take care of yourselves. Are you gonna do it anyways? Okay, so the doors are now open, meaning I am back on the moon of our world? Right? おかしい。これは人が作った兵器のはず。無差別に他人の接近を阻止してるのかな。私の番、文句はないよね。Or is it still the other bubbly universe? Wait, no. I mean, either it's an exact replica. これは力がどんどんなくなっていく。まるで約束の領域。私厄介なことになりました。これらの工業製品は Prometheus. あなたたちの接近を阻止することを唯一の目的としていましたが、それはむしろあなた自身を守るためでした。ここの抑制装置が設置されてから人為的にオフするのはこれが初めてです。見知らぬ律者、起源の後継者、あなたは将来重大な事故の責任を取ることになるかもしれません。彼女の体、プロメテウス。17号という呼び方の方がより正確です。ここから離れてください。抑制装置を再起動します。ただの残骸でも、私のような幻影になったとしても、それから滲み出る崩壊エネルギーは決して無視できません。あなた、それ以上危険な真似をするつもりなら、先にその腕を失うことになるわよ。メイ先輩？何と言えばいいのでしょう。結局式の律者はブローニャたちの思考をつないでくれました。キアナが気づいていないだけです。そうだったんだ。Of course. でも彼女は私に危害を加えようとしてないよ。それに彼女こそが私たちの探してる人だから。During the word person, Prometheus tilted her head, indicating her perplexion. かなり理解しやすい理屈だと思いますが、一応お伝えしておきます。腕を変えることくらい簡単です。しかし私がすぐに抑制装置を起動した場合、メイ博士のスケジュールに3回分の葬式が増えることになるかもしれません。待って、私たちはそのメイ博士の依頼でここに来たんだよ。はい、メッセージは受け取っています。ですが衝突が発生しうる場面ですから、生死を決められるように優勢を確保しなければなりません。少なくとも共倒れを可能にしなければ。
あなた。ですが、私は悪魔ではありません。状況は明らかになっています。このまま私と対峙するか、それとも場所を変えて友好的な話し合いをしますか。なるほど。メイ Conclusion was 博士は obvious. すでにあなたたちに彼女の考えを説明してたのですね。つまり、いわゆる世界の泡を虚数の末梢に再接続することについて聞きたいと。うん。メイ博士はできるはずだって確信してた。でも、具体的な技術の詳細は把握してないんだって。ほとんどの知識は私が記録しているからですか。そうだよ。はあ、また似たような言い訳ですか。言い訳？彼女は時間をかけて説明したくないことがあると、似たような言い訳をして私の方に押し付けるんです。数えてみましたが、これで4021回目です。つまり、結論を言えば、そういった協力関係は本当に存在しているんですね。皆さんの気持ちを考慮せず答えるなら、はい。本題に戻りましょう。簡単に言うと、そうですね。こういう風に説明しましょう。私たちは漁師の海の開拓を行った時に、想定外の何かを見つけました。それと虚数空間の間にある潜在的なつながりによって、繰り込みが可能になります。何かって？巨樹の残骸の一種です。巨樹の残骸のことはわかりますか？巨樹の残骸、ニヒリズムとかのことかしら。以前倒したことがある敵なんだけど。いいですね。神秘主義とニヒリズムは似たようなものですが、少し強いですから。実存主義と比べれば簡単に倒せます。それは哲学の話ではなく、巨樹の残骸、ニヒリズムのような名前の話ですか？はい。あなたは私の表現をよく理解できていますね。ですが、一つわからないことがあります。巨樹の残骸は、どうして漁師の海に現れたんですか？常識では考えられません。その点に関しては、実は私もよくわかりません。Mechanical girl blinks suspiciously. If she was a human, this would surely be a sign of lying. なんと言っても、それはもともと消える寸前の状態でしたから。あの断橋みたいに？はい。干渉しなければ、そういう運命になるでしょう。ですが、あなたがここに来た以上、成り行きに任せる必要はありません。As she spoke, her eyes swept over the three. それを御する具体的なプランは、まだ演算中ですが。御する？さすがに上に乗るっていう意味じゃないよね。はあ、やはり説明が必要でしたか。面倒です。いえ、もっと簡単に説明します。巨樹の残骸は一種の死体ですが、末梢とは微弱なつながりを保っています。つまり、ハッキングが可能だということです。だから、それを壊すと同時に、そういうつながりをキープできれば、使い物になるという意味ですね。はい。この世界の泡の些細な大量なら、巨樹の残骸の帯域幅を使い、末梢に再接続することができ、同時にあなたたちも固有世界に戻れます。簡単そうに聞こえるね。つまり、その巨樹の残骸をボコボコにすればいいってことでしょ？しかし一連の作業自体は、言うほど簡単ではありませんよね。当然です。今のあなたたちの力では、たとえ神秘主義を倒せたとしても、そういったつながりはコントロールできません。やってみないとわからないんじゃない？焦らないでください。十分に準備をすれば、解決できない問題はありません。適度な悲観はむしろ一種の先見の明になる。これはメイ博士が私に入力した一つ目の常識で、非常に有効です。その常識から考えれば、あなたたちがこれからすべきことは、私が指揮を取った方がより穏当だと思います。異議はありますか？メイ先輩とブローニャはどう思う？私たちは問題を解決するためにここにやってきた。それなら合意に従ってもいいんじゃないかしら。よろしい。では、空の律者の力を持つ者、巨樹の残骸を復活させる方法を後ほどじっくり教えてあげましょう。
あの断境を修復した時と同じように、それの完全な姿を私たちのいる空間に再現するのです。さらにもう一つ、繰り込みの技術を覚えて例のつながりを保存し、それを利用して目的を果たす必要があります。はあ、どうかしたの？こうして一気に話しても少しくどいですよね。さっさと行動してしまいましょう。Exactly. 大丈夫なの？大丈夫です。 The mechanical girl suddenly pulled out 2 slips of paper, then began putting down diagrams and numbers on them at a speed almost too fast for the human eye. ティアナは中央のホールで待機、ついでに目標を把握すること。メイとブローニャは雑用係として必要なビーコンを確認してください。その後私はメイ博士を連れて合流します。何か問題があった場合、例の式の律者チャンネルを使ってください。メイ博士が私も追加してくれるはずですから。以上です。解散。待って。彼女どうしちゃったんだろう。わかりません。急に疲れたのかもしれませんね。ロボットも疲れるのかしら。重装ウサギは疲れます。ですが、今は彼女が残したメモを確認しましょう。ふむ。文字での説明は結構詳しいですね。彼女は単に口頭での交流に飽きたんだろうね。テスラ博士にもそういう時期があったみたい。テスラ博士もですか？そうですね。想像できます。でもプロメテウスはもう勝手にどこか行ってしまったし、ここで彼女の性格を分析しても意味はなさそうね。そうだね。まずは彼女に言われた通りに動こう。他に選択肢もないしね。ええ、キアナの言う通りです。Alright, let's go. I'm still in the I'm still in chapter 32, right? From far away, this is 11 out of 11 right now. Yeah, still in the same one. If it was any lower than 11, basically around 2 to 3, then I would know that I was already in Act 33. Doubt it. I am curious though to know how long we've got. I have been going for quite a while. Then again, you know, Elysian Realm stuff usually took around 8 hours. どうやらあいつが例の巨樹の残骸みたいだね。Although her discernment had improved much, she still failed to realize that what she had confirmed was strangely suspicious. And due to how cautious Prometheus was about to work, she would have to most likely let the truth, however insignificant it may be, behind it go. Fortunately, when trying to repair the bridge, she used her power well enough. Well enough to give certain patient observers a chance to transmit their voices along the fleeting connection through the world's boundary to her ear. キアナさん、キアナさん、聞こえますか？キアナさん。Meanwhile, どうやら彼女たちはあなたを見つけたようね。17号、あなたがフォローする必要なんてないくらいに事態はスムーズに進んでるの？そういうわけではありません。しかし総合的に見て、一度ここに戻る必要がありました。知識で説明できないものが少しありましたので、人類のいわゆるむしゃくしゃした感情だとでも思っておいてください。あら、終焉装置の残骸に何か異常でもあったの？外に浸透する崩壊エネルギーを抑制するための抑制装置は一時的にオフになっています。ですが、その点に関して特に問題はありません。私が理解できないのは、博士、どうしてあの子たちを騙したんですか？それが優しい嘘だというのはわかります。ですが、
博士が世界を裏切るために何も知らない彼女たちを利用するなんて、あまり誇らしいことではないと思います。その非難は少し大げさじゃないかしら。あなたも知ってるでしょ？この世界の泡が起動してから破滅は逆らえないプロセスになってる。裏切りというより順応と言った方がもっと正確でしょ？分かっています。人はいずれ死にますから。ですが、メイ博士、40日後の消滅と恋に今日死を求めることはやはり違うと思います。In the barren land, a man sat quietly. Man that would not be overlooked in any situation. Or a savior. A power that could wipe away the world lay by his feet meekly. Yet without that power, should he be described as empty? 僕がここにいることを知っていたのか、フア。スーが何気なく教えてくれました。あれは2000年以上前のことですが、私たちがそれぞれ先行者として使命を果たしていた頃、あなたはある会議を欠席しました。スー曰く、毎年この日になると、あなたは他に大事な用事があっても、体に負担がかかっても、第二の神の鍵を使って一人でここに来る。そして終焉の律者の痕跡を眺め、一日を過ごすと。これは約束だ。僕は守らなければならない。だが君がここに来る必要はない。余計なことだ。君も見たはずだ。聖婚計画を遂行している間、ヨルムンガンドは君のために休憩場所を用意した。確かにあれは現実よりも美しい大巨山でした。ですが、私が忍者としての生活を求めているわけではないこともあなたは知っているはずです。それは過去による習慣に過ぎません。それだけです。とにかくできる限り君と戦いたくない。私があなたを止めると思っているんですか？そう、かつてスーがしたように。His ice breathing paused, but no other response ensued. Had they not fought together, he might have thought she was making a psychological move. But the two standing there were the last humans to have lived through two eras. They had the longest life and the oldest memory. Yet except the vast barrenness, they managed to save nothing as he saw it. フア、古の楽園はもう存在しない。どうやら私はかつての私たちにとって大事なものを忘れてしまっているようです。He shook his head lightly as if uncertain of the word he was to say. 構わない。今の君にとってそれはもう重要なものではなくなった。His tone remained the same without a trace of emotion. 見るといい。この場所こそが宇宙で最もありふれた景色だ。まるで墓のように何もない。そうですね。ところ He answered で with silence. こう考えると少し薄情すぎる気がしますが、ですがケビン、あなたにとってこの世代の人々は私たちと同じ種ではあってもあなたの同類ではないのでしょう。 He thought of creatures that died out as time flowed on, such as the strange and precious fish. The world flourished, but there would never be another creature that could understand its language. The loneliness persisted like a glacier that would not melt for eternity. いや、フア。彼らを同類として考えることはそう難しくはない。本当に難しいのは放っておくことだ。Her partner in combat was of course right. Viewing everything as an object like May during her work had little to do with the sense of belonging. それは分かっています。だからこそ私はここに来たのです。彼女たちのために。いいえ、まずはあなたのためです。少なくとも私から見て、この瞬間あなたには自分の言葉を理解できる同類が必要だと思ったのです。たとえ何も言わなくても対立することになっても。フア。ええ、それ以上は必要ない。ケビン、
まだあの時と同じように自分を憎んでいるのですか？わからない。 Maybe 5,000 years was enough to have changed Hua. But Kevin still was the same old Kevin. The last of his partners had finally been integrated into the new era. All that existed of that once glorious civilization was now an epigraph called Kevin. Kevin and Fu Hua both looked up at the dark sky. Names that have now faded, even if she remembers, even if he forgets, there's no going back to it all. And all of it can never come back to them. Many years from now, when those girls have passed on, the songs I sung about them will remain. But you can take away all my songs, I only need one living girl to come toward me. A singer they once had known so far in the past had perfectly captured how they felt now. 私を見ると個人を思い出してしまうのなら、あなたの最後の夢の話をしましょう。あなたは成し遂げました。終結を阻止した結果、もう一つの終結がやってきたとしても、少なくともあなたから見れば人類は崩壊に打ち勝ったと言えるでしょう。いや、その件はまあいい。 His sigh made her all the more surprised. It was as if at that moment he wasn't Kevin but someone else, a friend and decent harmonica player. ごめんなさい。こんな時なのに。あなたとの会話にもっとふさわしい人を選べたらよかったんですが。君が悪いわけではない。だから謝らなくてもいい。じゃあ今後はどうするつもりですか？過去がそうであったなら未来もそうなるだろう。一人のヒーローとしてですか？ He fell silent, a sort of silence that could have lasted an eternity were he speaking to someone else. Right now, she was the only one that can talk to him as his peer. うわ、それは一度も実現しなかった呼び方だ。そして実現する可能性は今後もない。ならば一人の罪人として。 Silence followed, but it wasn't hesitation, but more so わかりました。 inevitability. だから今のあなたはこんなにも脆く寂しく、そして Fu Hua took 2 steps forward, moving with a proud stance, lowered his head, and saw his expression for the first time. ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ？ Final resting place, huh? From far away, complete. He met her only hours ago. The girl vividly remembered that she just came to the training ground and waved hello to her. And then the world spun in an instant. She found herself on the moon and alone. She could not activate her spatial artifacts to matter and only managed to confirm her adjutant was alive by a weak signal. The polar universe inside her was still intact. However, any beings outside them became a mystery to her. Which is exactly the reason why, when the other repaired that broken bridge across space-time, she immediately captured that vital signal and established this miraculous connection with her. No, this is no miracle. She is her younger sister even if they were separated. 以上、 Oh God! 私たちは月に閉じ込められ、地球は生婚計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法だと思っています。キアナさんたちは漁師の海でどうしていたんですか？いろいろあって、メイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は月の世界の泡っぽいところで全文明のメイ博士とロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰く、その世界の泡を虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば、私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として、キアナさんは空の律者の力を使って皆さんのいる世界の泡で橋を修復した。そうですよね。うん。あれ？私たちがしたことってそっちから観測できるの？いいえ。ですが先ほど
量子の海を突き抜けた空間の力が奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直 Wait, so it したの does で fix す。 both その剣 sides. がキアナさんの手によるものなら、私たちが空間上では互いに重なり合っていて相対の状態にあるということを証明できます。つまり三次元的な感覚で言えば、私たちは月の同じエリアにいるはずです。じゃあメイ博士の計画が成功する可能性は高いってことだよね。だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です。世界の泡を虚数の末梢に再接続するときに本当の鍵となるのはアンカーポイント自身の安定性です。空間での距離は関係ありません。アンカーポイント？何それ？アンカーポイントとは、世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです。例を挙げると、私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは私自身にあります。キアナさんの記憶空間がキアナさん自身の律者コアに固定されるのと同じように。なのでそちら側のメイ博士も現実世界の何かを必要としているはずです。まさかそれが例の橋なのでしょうか。博士はそんな話全然してなかった。私たちが断橋を修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪って、それを利用して現実世界に戻る。その一方でこの世界の泡も生まれ変わるんだ。それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。それは。どうしたの？何かおかしなところでもあった？世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。あんたは？シュレーディンガー博士からの通信です。彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人です。あ、こんにちは博士。でも博士が言ったことって一体？その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。むしろかなりの確率で世界の泡をより早く破滅させてしまうかもしれないなのです。アンカーポイントは反転起点であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし、存在が虚数側の本流に流されないようにすることができるなのです。ですが繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるならそれは綱渡りに使われる綱なのです。綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか？それは何か隠し事をしていないか、メイ博士に聞くべきかもしれません。全文明の人にもそれぞれの立場があります。簡単に信頼できるような協力関係を結べたと勝手に思わない方がいいでしょう。ですが別の角度から考えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限りません。おそらく教えられない事情があるのでしょう。何はともあれ安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。とにかく気をつけてください。わかった。慎重に行動するよ。はい。相手に計画の経緯を聞き出せるならそれが一番なのです。もちろんこちらもネガティブな結果に備えて対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。ですがそれはみんなが深さんのように付き合いやすい方だという意味ではありません。その意味はわかりますよね。うん。メイ先輩は経験したことを少し教えてくれたよ。でもそれよりありがとうデュランダル。もし最終的にみんなと合流できたらきっと長い挑戦が私たちを待っているんだよね。ええ、何せあれは成婚計画ですから。気をつけてくださいキアナさん。うん、あんたもねデュランダル。メイ博士
プロメテウス、本当に何かを隠してるのかな。 Well, they are. キアナちゃん、何があったの？大丈夫だよ、メイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を補足してくれたから、律者コアを使った特殊な通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか？うんうん。彼女とゼーレ、それからリース将は聖婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同じ位置にいる。そこにはニューアトラという大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの聖婚覚醒者がいるみたい。さっき私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたい。だからデュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けどまさか月にあるとはね。それってまさか。ええ、あの時クーちゃんたちはヨルムンガンドの手配によってニューアトラでバカンスすると彼女はそう言ってたわ。クーちゃんのことは覚えてるわよね？覚えてるよ。あの時長空市でメイ先輩は彼女たちにパプリカカレーを作ったんだよね。私も結構食べたけどはあ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。 The conversation unconsciously touched on a melancholic past. This time they could face each other with a smile as if those memories were simply embarrassing childhood mistakes that they can easily and sincerely accept now. 本題に戻りましょう。つまりこの世界の泡を突破したら、少なくともデュランダルさんたちと合流でき、次の行動を一緒に考えられるんですよね。うん。でもデュランダルはある心配を口にしたの。メイ博士に関することなんだけど。Yana told the other two about Durando and Schrödinger's surmise that Dr. May was hiding something. それは。そんな彼女が不審に思うのなら、ブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで式の律者は？彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくともまだ彼女には今のことを教えてないわ。それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって式の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと？もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。確かにそうだね。でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。委員長がまだ火を追う13英傑だった頃、メイ博士は火を追うがの実質的なリーダーだった。きっと式の律者にとっても博士は昔馴染みのはずよ。そう言われてみればメイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですがそんなメイ博士が彼女に、そしてブローニャたちに隠し事をしてるなら。うん。多分私欲とは関係なく悲しい事情があるのかもしれないね。なんとなく彼女の答えも予想できる気がする。とにかく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。Yes, let's go, shall we? 進もう。Dr. May. Fighting. 任せて。 Honey? I'm so used to actually being forced to play as the character I was playing as. But now that we've got a connection, I literally can use these characters. Alright.
力を受け入れなさい。ゼル。その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただものではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。まあいい。彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。I mean, that's nothing compared to the one that, for Kevin has been dead for 50,000 years. 彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にして、もう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が公認していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌なやつなのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、式の律者戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それは長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるよね。うん。実を言うと、準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょ？もちろん。はい？静かにふわ。理解できるでしょ？複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではないけど、私たちは整理し重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。それが物理学の趣旨よ。はいはい。つまりわざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ？その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても使えるアンカーポイントがない限り世界の泡と固有世界は強制的に融合する。私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。そのまま消える？ You stand deeply at the bridge Kiana had repaired. あの橋の前の状態を
まだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは空の律者の力で橋の修復をしたからよね。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為によりこの世界の泡は浮上して、そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ。そういう存在がなぜ量子の海の奥に現れたのかって。待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの律者コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。そうでしょ？何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じように、あなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対してもあなた自身に対しても同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。そして私たちが公平でいるためには区別せず、同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それはリラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ。確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生の全てじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい？本気ですか？プロメテウス、1号景色の起動をお願い。承知しました、博士。これは気をつけて。 It's ライ Elysian デンね。 Realm. これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。 VR ゴーグルみたいなもので、古の楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも急に楽園の景色を再び目にしたから感慨深い気持ちになったわ。おわ、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。With the wave of the Hirsch of Sentience's head, a tea table, tea set, and plate full of feast cakes appear. 今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですが、メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょ？どうして私と似たようなことができるんです？私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら。この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部。だからこそ
あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。この運武茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ？もちろん。あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで。ケビンと成婚計画にとって時間は味方。つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すればあなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人としてあなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ？博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。3人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。そうでしょ？Not wrong. 案外その面においても鋭いわね。意識の律者さん。The creator of the vision got rid of the nostalgic elements, leaving the creation to give off the smell of tea. もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと？まさか。繰り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で、なるほど、そういうことなのね。あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去研究のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。オットー戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去研究だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による稼を振り切るのをサポートしてもらって。そんなこと可能なの？もちろん。退去研究で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け稼を破ってもらえばいい。わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラーを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人の律者の力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？律者ならさほど難しくないわ。私も式の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ？おかしい？後でわかるから。あまり照れすぎないように。とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。I mean, this is Kiana. Obviously, we gotta have May go inside of Kiana. Her memory. Obviously. That's what I'm talking about. メイ先輩、手伝ってもらってもいいかな？もちろんよ。ブローニャちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら。はい。 Bronia lips curved and 二人 curved の健闘 slightly. を祈っています。Curled slightly.
Head to where Dr. May pointed you towards, alright? And the two followed Dr. May to a quiet corner. ここにしましょう。知ってると思うけど、あなたたちのようなリング上の得意点を持つ律者は自分の意識をコアに保存できるのよね。それってベルト、それとも昔の彼女みたいに？似たような話を聞いたことがあるし、私自身も別の人格と体の主導権を争った経験がある。でも意識をコアに入れるなんてまだ試したことはないんだ。大丈夫。一方的に進めたりはしないから。二人とも律者なんだから。互いの心と体が十分に開かれた状態なら、相手の思想空間にたやすく入れるはず。キアナ、体と心をリラックスさせて、ライデン・メイという人間の全てを感じなさい。You'll everything about May, huh? 古の楽園に出入りした経験を生かして、自分の意識をキアナの体内に入れるようにするの。でも具体的にはどうすればいいのかしら。理論上はいろんな方法があるけど、あなたたちにとって最も成功率の高い方法を選ばせてもらうわ。こう、それからこうすればいいんだよね。ええ、大して複雑じゃない。そうでしょ。でもこれは本当に少しおかしいわね。Feels odd? 楽にして。 What's she doing? 雑念を捨てるように。ああ、ごめんなさい。わかったわ。謝らなくていいから。女の子同士だもの。心を落ち着かせて、 We're all 入ること girls? と受け入れることに集中すればいいわ。Focus on entering and receiving, Oh man. Show me. Open my heart, complete. Studies have shown people usually perceive time slower when they are fully concentrated on something simple and monotonous. For example, at this moment only 3 minutes have passed, but these two are very anxious. As time stretched, it showed that prolonged separation was the most important factor of what exhausted chemistry. Even if they still trust one another. こんなに時間が経ってるのに、メイ先輩はもう私の思想空間に入ったのかな。どこか違和感があるような。To check, Kiana added some pressure to her grip on May's hand. Her fingers remained soft, the temperature in her palm had risen. やっぱり何も進んでないみたい。Kiana began to slow her breathing. To quiet her mind, she relied on the same sleep aid techniques of that famous insomniac. 思想空間に入る、思想空間に入る、思想空間に入る。キアナちゃんは何をしてるの？そんな風にされると余計集中しづらくなるわ。それとも反響が聞こえるのは私がすでにキアナちゃんの思想空間に入った証なの？いや、まさかね。私ったら何を考えてるの？ May was troubled with wondering whether she ought to continue or not. An urge to speak up and ask was swelling in the back of her mind. But she has yet to realize. ごめん、メイ先輩。もうブツブツ言わないから。All of her hesitation and doubt became clear when their consciousness had connected. 私の考え事もキアナちゃんに知られたんでしょ？これでおあいこね。でもそう考えると私たちはもうすぐ成功するってことかな。Yana's grip on May's hand subconsciously became tighter. わからないわ。でももう少し楽にしてみて。昔のように自然にね。昔のようにか。本当にメイ先輩にしか口にしない言葉だよ。
The two become one. Oh god. 二人の考えが触れ合い、一つの点に溶け合った瞬間、ふと浅い眠りのような軽やかさがやってきた。どちらが先に心を動かしたのだろう。彼女たちは突如として空を飛び、暖かい風に吹かれた二つのタコになっていた。その時間は長いようで短い。そして少女たちは同時に目を開けた。セイフレイヤ。彼女たちにとっては家のような場所だ。They're back. まさか最初の場所がここだなんて思わなかった。彼女たちはやっぱりいないんだね。She gazed a few feet in front of her where there was nothing, now nothing. キアナちゃんは支配劇場にいた時に姫子先生に会ったのよね。うん。プレイグジェムに記録された世界の中でね。でもメイ先輩は相変わらず鋭いな。私が経験したこと、すぐにわかるんだね。あの時、ここで別れを告げたんだ。その後、私は深淵の律者になった。じゃあ今日学園に戻ったキアナちゃんはもう姫子先生の名に恥じないクラス代表になったのよね。考えもしなかったよ。クラス代表っていう言葉を背負う日が来るなんて。でもキアナちゃんにぴったり。そう思わない？それにクラス代表のキアナちゃんにずっと授業をサボってた私の補習に付き合ってほしいと思ってるの。こういう時はメイ先輩が昔教えてくれた言葉で答えるべきかな。確か率先励行。それはともかくとして、あの思い出はこの1年の間に起きたことの中で一番メイ先輩に聞いてもらいたい話でもあるから。じゃあクラス代表お願いね。わかった。そうだね。どこから話せばいいのかな。She closed her eyes, took a breath, and recounted it as calmly as she could. あの日、彼女が最初にかけてくれた言葉は、久しぶりね、キアナ、だった。そうだよね。長い間会ってなかったし。でも、姫子先生とメイ先輩、それからみんなと一緒にいた日々は、昨日のことのように感じるんだ。それと、結構変わったとも言われたよ。その時こう思ったの。私が変わらなかったら悪いことは起こらなかったのかなって。なら私はブローニャたちの言ってたバカキアナのままでいたかった。すごく幼稚だよね。そう思わない？メイ先輩。でもその頃は本気でそう考えたし、現実離れした奇跡もたくさん想像したよ。今思い返せば、それは精神的に未熟な自我防衛だったのかもしれないね。人は永遠の別れを自ら語ろうとはしない。でも、私は避けられないし、語らないわけにもいかない。私は本物の空の律者。それは変えられない事実だから、心の準備はできてたんだ。でも、短時間で納得して、理性的に考えたり、受け入れたりすることはできなかった。それは、誰だって同じよ、キアナちゃん。姫子先生は、一時的に連絡ができない状態だけど、世界のどこかで私たちを待ってる。彼女はただ虚数空間で眠っているだけなんだって。私たちもそう願ってたわ。Existing in an imaginary space, huh? You mean, out in space on a magical astral express as a trailblazer? Yeah, totally. だからその時、姫子先生にも急に現れすぎたんじゃないかって聞かれたよ。
まだ心の準備ができてないんじゃないかって心配してくれたのね。うん。でもそういうことに対して本当の意味で準備をしてから向き合う人なんていないよね。むしろそれは永遠に逃げてることになるんだと思う。だからその後不甲斐ないけど姫子先生の前で泣いちゃったんだ。めちゃくちゃ激しくでもそれも成長に必要不可欠な部分 Ironically, so did I. だよね。Oh boy. ええ、そうね。What she had just said, Kiana had probably told Bonia, the class president and the principal. I'm not sad, I've grown, I'm doing well. These are all things she said, and they were all true. But she couldn't help but feel her innocence had been lost in メイ先 time. 輩知ってる？ Two time. As Pride and Maze had one spin. 別れる前に姫子先生はしたいけどもう二度とできないことをたくさん教えてくれたの。その時私はようやく気づいたんだ。私たちの人生の中でどうでもいいように見えるものこそ大事な部分を占めてるんだって。もしかしたらそれこそが人生の中で最も価値のある部分なのかもしれないわね。そうだね。姫子先生曰く本当の聖フレイヤに戻って黒板に字を書いて部屋に戻ってもう一杯いただきたかった。赤のドレスを着たかった。メイ先輩の手料理と委員長の作った麺料理が食べたかった。それと卒業して大人になった私たちを見守りたかったって。キアナちゃん。少し切ないけど力が湧いてくる。そうだよね。He winked at May and smiled as before. やっぱり涙より笑顔を覚えているべきだよね。だって人生から太陽が消えたと言って泣いてしまえば涙で星まで見えなくなるから。それはタゴールの詩かしら。うん。メイ先輩が気に入ったなら戻ったら貸すね。ええ。そういえば少し前に似たようなことを言ってくれた人がいたの。過去と別れを告げるときは笑顔でってね。古の楽園。それはヨルムンガンド幹部の試練の地で記憶と記憶体で構築された世界だった。そこには委員長やケビン、そして最初に人類のために戦った律者を含めた全文明の13人のヒーローが眠っていた。その名も火を追う13英傑。私はそこで数ヶ月の間崩壊の秘密を探り、律者として生きる意味を探してた。旅の終わりに求めていた答えを手に入れたけど、受け入れがたい別れと向き合わなければならなかった。神職の律者を倒すために記憶体である英傑は自ら犠牲になった。彼らは過去で私たちに人間性を残し、そして今私の人生により多くの自信をくれた。でも今の私の頭に残ってるのはやっぱり悲しみよりも感動の方がずっと多かった。あなたが覚えている限りこの物語は消えない。それは13英傑の中で最もみんなに愛されてるエリシアが教えてくれた言葉よ。その物語は遺憾に満ちてるけど、だからこそ物語とそれが私にくれたものを忘れられないの。運命に押されず、時間に流されず、別れを恐れず、死から逃げず、終始一貫して自分の信じた未来に向かって突き進む。ゴールに着いた時には彼らの残した意志も彼らが守ってきた美しさも私たちのような後継者に受け継がれるはずだから。それが歴史のロマンというものなのかもしれないわね。13英傑
いろんな物語を持つ人たちみたいだね。ええ。キアナちゃんが聞きたいなら、彼らの物語をいくらでも教えるわ。ここまで結構長く話したと思うんだけど、変わった現象なんて特にないみたい。キアナちゃんはほっとしたみたいね。だって誰も精神の枷の正体を知らないし、もしここでわけのわからない敵と戦うことになったら、周りの環境も影響されるだろうし。私のちょっとした市場だけど、聖フレイヤには私たちの記憶にある姿のまま変わらずにいてほしいんだ。この道を歩くといろんなことを思い出しちゃうな。そうね。あの頃放課後のチャイムが鳴ったら、キアナちゃんはいつも真っ先に教室から飛び出して、そしてその次に教室を出るのは大体私。わけも聞かされないままキアナちゃんによく引っ張られていたわね。だってメイ先輩の料理があまりにも美味しかったんだもん。授業中も放課後になったら早く帰ってご飯を食べようって思ってたよ。キアナちゃん、それって授業中にぼーっとしてたのは私のせいだって言いたいの？ That's what it sounds like. 違うよ。私のお腹のせいだよ。ずっとグーグー鳴ってたからそうなっちゃったの。そういえばあの頃のブローニャは冷たく見えたし、寮にすぐ帰りたいって感じじゃなかったけど、本当はいつも前日にわざと理由をつけて私にメイ姉様の翌日の献立を聞いてたんだよ。そうだったのね。メイ先輩、あの塀の向こうにあるレストラン街のことまだ覚えてる？もちろんよ。確か私が刀の修行につまずいて練習のために部屋にこもってた時、キアナちゃんは私を連れ出してあそこのアイスクリームやお菓子を食べさせてくれたのよね。機会があったらもう一度白桃味のプリンを食べたかったわ。メイ先輩、どうしてキャラメルプリンとクレープの話を飛ばしたの？美味しくなかった？キアナちゃんが選んだものは何でも美味しかったわよ。どうして白桃味の話を先にしたかというと、実は今はやめておきましょう。メイ先輩ったらもったいぶらないでよ。キアナちゃんと違って、あれは私が初めて友達と交換しながら食べたお菓子だからよ。Ah, so that's why. 気がついたら訓練場についてたね。Days are addicted to peaches? Is it there 精神の pianos? 枷がおとなしくここで待っててくれたらいいのに。残念ながら誰かさんと同じようにあまりおとなしくない生徒のようね。メイ先輩ってば。確かあの頃のキアナちゃんはいつも前に出て最強のバルキリーになるって言ってたわよね。でも授業中は居眠りばかり、テストの復習もちゃんとしない。さらにゲーム機を持っていつも満点を取るブローニャちゃんのところに遊びに行くんだもの。ストップストップ。メイ先輩、どうして急にそんなことを話し始めるの？それ以上話したらまたメイ先輩に耳をつねられちゃう。あら、恥ずかしい？You talked to her ear for the first time in a long time. メイ先輩、私はもう子供じゃないよ。もちろん。今のキアナちゃんは私やブローニャちゃんがいろいろしなくてもちゃんと自分のすべきことをする。むしろ恐ろしいほど自覚してるんじゃないかしら。そこまでじゃないよ。デュランダルに比べたら私は緩いくらいだと思う。 That said, May's words easily stirred the web formed by her thoughts. When that web stopped wobbling, the thread of thought naturally stopped there.
That's right. Yana knew full well that day she wouldn't get around to discussing with May what they needed to talk about. After that thought, her mind fell into a deep silence like a computer powering down. And yet her mind was working overtime to rebuild everything at a breakneck pace. And now we're back here. Oh no. Where May left her after she became the Hersha of Thunder. ここはキアナちゃん、大丈夫？うん。今は大丈夫だよ。ならいいけど。さっき、急にキアナちゃんが人形みたいに無反応になったの。そして、一面の暗闇に消えた聖フレイヤの代わりに、千葉学園が現れた。Like that day, there were no more thunders from the sky. てっきり準備をする間があるのかと思ってたわ。例えば急に扉や光の輪が現れて、それに触れて次の空間に行くとか。メイ先輩ってばゲームじゃないんだから。それとも今のって実はロ Not ー again, ニャ you が say. 乗り移っていったセリフだったりする？ごめんなさい。今まで古の楽園で似たような経験をたくさんしてきたから、発想にもそういう癖がついてたみたい。メイ先輩、どうして急にそんな真面目な話し方になってるの？まさか私たちがここにいるから？それは、いいえ、キアナちゃんの言う通りね。かつての私はここで起きたことを思い出すのが怖かった。An environment could greatly change and influence the people in it. Unlike in the previous thought space, she constantly hesitated over what to say, what to do, and what emotions to express. Silence surrounded them and separated the two with a comfortable distance. 精神の枷はここにはないみたいだね。ええ、私たちの他に何もないわね。あの人をそっくり。違うところもあるんだよ。例えば周りの雰囲気とか。あ、メイ先輩見て、ここのフェンス大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でもこんな大きい穴どうやって作ったんだろう。あ、それは多分私がキアナちゃんを吹っ飛ばした時にできたものだと思う。なるほど、道理で全然覚えてなかったんだ。でもこれのおかげで千葉学園の展望台のランクがまた上がったんじゃない？余すところなく見渡せるっていう意味で。ええ、キアナちゃんらしい考え方ね。はあ、ここは見晴らしがいいだけじゃなくて気持ちいい風も吹いてるね。So this is also a nice image to have. Like it. 残念ながら当時の私たちにはこの景色を楽しむほどの余裕はなかったわ。じゃあ一気に目に焼き付けていこう。次の空間転換はすぐには起こらないと思うから、私の考えが正しければそういった転換は私の感情の波と関係があるんだと思う。感情そのものか、それとも波の強さ次第なのかはわからないけど。構わないわ。キアナちゃんの思想空間にいる以上、成り行きに任せるのが一番いい方法なのかもしれないわね。うん。After that, they spoke no further and simply gazed into the distance together. Normally, most people would prefer to avoid silence between conversations as if it were a pair of scissors that would snip the friendship apart. Conversations would lose their meanings after too much silence. But for them, some silence ironically helped to merge their thoughts and experience each other's emotions. メイ先輩。ん？なんでもない。急に呼びたくなっただけだから。じゃあ、キアナちゃん？実はあの日のことだけど、最初は
メイ先輩に伝えられなかったことがたくさんあるって思ってたんだ。だけどある日何かを伝えるという問題じゃないってふと気づいたの。だって私の考えなんてメイ先輩が察せないわけないでしょ。逆の場合でも同じでしょうね。ヨルムンガンドに入ったばかりの頃はほぼ毎晩眠れなかったわ。眠れない理由は分かってるのに解決できなかった。だからそれからはその時間を考えることに使ったの。当時一番考えたのは起こるべきじゃなかったあの戦いを避ける方法だった。例えば二人とも落ち着いて話すべきだったんじゃないかとか。Exactly. どうしても最善の答えは見つからなかったの。だって私を引き止めたいキアナちゃんもキアナちゃんを助けたい私もどちらも間違っていなかったから。間違いがない以上言葉で相手を説得するのは難しい。間違いがない以上積極的な行動に出た私たちを止めることはできない。あれは避けられない出来事だったのよ。そうだね。もしかしたらそれが成長なのかもしれないね。今の私たちは当時と変わらない信念を持ってるけど、お互いを説得する必要はとっくになくなってる。その違いは些細なものなのかもしれないけど、パプリカカレーを食べた時や研究室にいた時に今日みたいに心を開くことができてたら、多くの紆余曲折もそんなに苦しまずに乗り越えられたんだろうね。でも逆に考えると、もしあの時の衝突がなかったら成長できなかったし、今の私たちになることもなかったんだよね。つまりキアナちゃんの結論としては、あの時喧嘩した甲斐があったってことかしら。メイ先輩、校内で暴力を振るうのはダメだよ。私たちは枕投げ大会みたいなやり方で解決するべきだと思うんだ。二人は笑った。目が合った瞬間、彼女たちははっきりと感じる。かつて二人の間にあった形のない壁、その最後の瓦礫も笑い声とともに消えていった。Hey, Kiana, can you メイ always 先 narrate? 輩、 Or 知っ switch て it る up? と思うけど、ヘリオスに戻ったばかりの頃の私は、多くのことや決めたことを誰かに話さずに心の奥に隠したり、一人で行動したりしてた。そのたくさんの誰かの中で一番共有したくない、する勇気がない相手はメイ先輩だった。それは私たちが離れ離れになった理由でもあった。She suddenly stopped talking as though an invisible gag had been placed over her mouth. After going over the words in her head, she began to speak again. わかってるの。私のことになると、メイ先輩の感情の波は他の人たちの時よりずっと大きくなるって。でもメイ先輩はそれを見せずに、ただ私の全てを包み込んで受け入れて、そして必要な時に導いて助けてくれた。初めて会った時からずっと美しい世界のために戦う。それは私の信念で、姫子先生との約束でもある。そして私にとってメイ先輩はその美しさの中で最も特別な存在。特別だからこそ、私や世界よりもメイ先輩自身のことをもっと大切にしてほしい。She was slightly relieved after saying this. She could never forget the words one said to her. You are more important than the world. And she had been waiting for an opportunity to respond, not that she needed to, but she wanted to. She knew if she spoke her mind, it wouldn't be the answer May wanted to hear the most. But at this moment, she still wanted to let May know how she felt in this way. メイ先輩、それで今はどう思ってるの？ Took a moment to rehearse what she would say in her head. 多分
人の思考と行動は多くの場面で矛盾するものなんだと思うの。だって世界は私たちに最も理想的な結果を選ばせてくれるとは限らないでしょ。だからもし私が少し先の未来で自分たちの運命を変えるような選択をもう一度突きつけられたとしたら、今の私はあの時のように何の躊躇もなく答えることなんてできないと思う。多分迷い、考え、いろいろ考慮するんでしょうね。それはきっとキアナちゃんと一緒にいることで私の中の世界の重みがどんどん成長してるから。でも結局のところ、そんな風に私が世界を好きになるきっかけをくれた人はキアナちゃん、あなたなのよ。Yana didn't know what to say. A few seconds later, she finally came up with the most official reply she could think of. ありがとう、メイ先輩。私もメイ先輩が同じくらい大事だよ。私すごく嬉しいんだ。Yana felt greatly relieved and the web of thoughts started to dance. Before she realized the view had shifted again. あ、また変わったね。 Yana でも looked around こ her. こはどこだろう。上空市に見えるけど。もしかしたら私の記憶かもしれないわ。ここはキアナちゃんの思想空間だけど、中にいる私の影響を少し受けてるよね。覚えてる？キアナちゃんがベナレスに乗って長空市の虚数特異点を閉じようとした時、虚数の造物の襲撃を受けたでしょ。ここはベナレスが落ちた場所よ。キアナちゃんを追いかけた私を守るために彼女が代わりに巨樹の残骸の一撃を受けてくれたの。その後彼女の意識は完全に消えたわ。やっぱりそういうことだったんだ。だからクリカラが生まれたんだね。ええ。ベナレス、ううんベラって呼んだ方がいいかも。空の律者と対峙した時、ベラには何度も助けられたんだ。彼女がいなかったらトラウマを克服して空の律者に勝つことなんてできなかったと思う。でも最後は律者コアに残る幻影として召喚者と一緒に消えちゃった。ベラにはありがとうって伝えたかったな。私もよ。今思い返してみればシンプルな理由で助けてくれたのかもしれないわね。あなたを悲しませたくなかったのか、もしくはシーリンの面影を感じたか。うん、ベラ、彼女の善と悪は素朴だった。だからこそ片方の存在だけで彼女を定義してしまうと少し不公平だよね。視点を世界の外側に移せば、きっと絶対の悪も完全な善も存在しないんだと思う。ベラとシーリンが崩壊の奴隷、運命の囚人だったように、ヨルムンガンド、もしくはケビン、彼らも同じなんじゃないのかな。成婚計画が永遠の夢を意味するなら、世界中の人々を運命の囚人にするのと同じ。しかももしかしたらそれよりも最悪なことになりかねない。 Kiana clenched her hands. Being held prisoner in a dream space built by someone else, Kiana was no stranger to such an experience. She knew exactly how terrible it felt. ヨルムンガンドは運命から人類を解放するって言ってるわ。でも結果的には火を追うがの暗部を受け継ぎ、一般人の運命を無視し、文明を崇拝しながら命を軽視してる。例えるなら、仮に私たちの目の前に階段が存在するとしましょう。階段の上にたどり着けば崩壊と戦える。天命とネゲントロピーの争いの数々は一歩一歩登っていく過程で生じたもの。でもヨルムンガンドの場合、全文明から受け継いだ知識と技術でトゲまみれの階段とそこに這いつくばる人々を無視し、飛行船に乗って答えを見つけようとしてる。蛇の目には頂上しか見えてない。だからこそ
階段で必死にあがく一般人はチリアクタも同然で、それらに目を向けたりしないんでしょうね。なら私たちにできることもシンプルだよね。トゲだらけの道を一緒に切り開いて、幸せを目指す美しい道をみんなに見せるの。ええ、キアナちゃんの言う通りね。現状から見ればヨルムンガンドと私たちの間には大きな分岐が存在してる。私たちはこれから彼らを超えるより良い答えを導き出さなければならない。難しい問題だね。でもそれもすごい挑戦なんだと思う。ヨルムンガンドが終焉を超え未来へ飛び込むことができると信じてるなら、なおさら私たちにだってできるはずだよ。そうね。There's a will, there's a way. May lowered her eyes and touched her blade. As if alive, the handle became warm and glowed red faintly. そうよね、ベラ。メイ先輩、気をつけて。 The conversation was suddenly interrupted by a huge blade dropping from the sky. Reminded by Kiana, May drew her blade. She knew clearly that was their goal coming here. A real spiritual constraint. Oh, it's you again. こうして肩を並べて戦うのは久しぶりね。でもちょっと体を動かせばすぐに昔の感覚をつかめるよ。メイ先輩、私たちってやっぱり最高のパートナーだよね。ええ、もちろんよ。メイ先輩は昔同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直すって言ってくれたよね。でも本当はメイ先輩こそが私にとってもう半分の武器だと思うの。なら私にとってのキアナちゃんも同じよ。私の番、文句はない。決戦の時は来た。メイ先輩、私たちはここで倒れるわけにはいかない。13英傑たちのこともまだ教えてもらってないしね。そうね、タゴールの刺繍もまだ借りてないわ。嫌なの、私の番。We can fight, man. 最後の瞬間まで戦い続ける。嫌なのターン。嫌な。キアナちゃん、準備して。一気にとどめを刺すわよ。うん、任せて。よし、今よ。火炎爆剣。 Mission. Hey, and the Host of Thunder. どうやらキアナちゃんも力が戻ったみたいね。メイ先輩もでしょ。私はさっきよりはマシになってるけど、まだ完全とは言えないわ。そっか。でも
成婚計画も大 It's した so ことないね。 overrated. Moved her body around and felt strength running through. Even her reflexes improved. でも強いて言えばメイ先輩がいたからこそ全部うまくいったんだと思う。それとブローニャ、式の律者、あとメイ博士の助けも忘れちゃダメだよね。そういうところは昔のままね。そういえば May stopped abruptly. メイ先輩？ May looked and where the imaginary construct vanished, a massive light ど emerged. うやらあれが思想空間を抜け出す扉のようね。ああ、さっき期待してたのはこれのことだったんだ。期待というほどではないわ。でも本音を言えば私はもう少しキアナちゃんと一緒にいたい。私も。だってここから出たらこうして楽しく過ごせる時間もほぼなくなっちゃうし。 They stood by the light for long and didn't step ahead. Behind the exits were unknown challenges and imminent crises. Just like the last time the clock would start to tick the second they left. They needed to break the restraints Project Stigma put on Hirsch's first and then confront Kevin Castellana and maybe the finality lurking behind him too. そうね。やることがたくさんあるわ。それとその先にもいろいろある。だからそろそろこの場所にさよならを言う時間だね。 After seconds of silence, someone moved. She took the hand of the other and said something she had rehearsed in her heart time and again. メイ先輩、一緒に帰ろう。ええ、キアナちゃん、約束するわ。一緒に帰りましょう。 Hell yeah. Criminal level 4, best partner, complete. What does it feel like to fall from a dream? This time, Kiana got a new answer, the warm touch of a close one. Her sense of touch, Jesus Christ. Sense of touch came back to her first. That coming back from the mind space, the first thing Kiana felt was her hands in May's. Then her sense of smell. On the moon's surface and in the dry artificial air, May's fragrance was so special. And then her hearing. After a moment of silence, the two girls burst into laughter at the same time. なんだか不思議な体験だったね。すごーく長い時間が経ったような気分だよ。私はとても短く感じたわ。まるで夢を見てるような感覚だった。The dream they had both dreamed of countless nights. けど夢じゃないよ。少なくとも今回はこれからは夢じゃない。そうね。あんな夢はもう必要ない。私たちには一緒に未来を作る時間が十分にある。でしょ。よし、さっさと全部片付けて日常生活を満喫しないと。最近はデュランダルに見張られてて、もう1ヶ月もみんなと一緒にアイスを食べてないんだよ。そこまで追い詰めるなんて、デュランダルさんもすごいわね。けど今のやる気を見る限り力は完全に回復したんでしょ。もちろんティアナ・カスラナはただいま絶好調。ほら今はもう最高潮って感じ。メイ先輩はどう？どのくらい回復した？感覚から察するに少なくとも半分くらいは戻ってるわ。けど He lifted her head and put it down quietly. Kurikata didn't answer her call like it had always done. そうね。私は思想空間に入った側だから戦闘力を完全には回復できていないわ。メイ先輩は不調なの？じゃあこのキアナが騎士になってメイ姫を守ってみせる。確かに
その方が効率的ね。じゃあ前線の支援は指揮の律者に任せましょう。メイ先輩、冗談だってば。メイ先輩と私は以心伝心だし、全力を出せなくたって私にとっては頼れるかけがえのないパートナーだよ。それにさっき一緒に戦えて本当に嬉しかったんだ。ええ、私もよ。それで次はメイ博士が話してたようにもう一体の巨樹の残骸を倒すんだよね。そういえば彼女たちはどこにいるのかしら。 It wasn't until now that the two took their eyes off each other and started to look at the surroundings. Maybe it was to help them immerse themselves into mind space, or maybe it was to avoid embarrassment. Anyway, Dr. May was not here to guide them. もう出発したんじゃないかな。とりあえず予定ポイントの近くまで行ってみよう。 Yes, let's go. Bronya. うまくいきましたか？お待たせ、ブローニャ。目立った進捗があったなら待った甲斐がありますね。キアナ、調子はどうですか？巨樹の残骸と戦う準備はできましたか？もちろん、今以上に元気な時なんてないってくらいだよ。なんて、冗談冗談。実はあとちょっとなんだ。あとちょっと。メイ先輩だけじゃまだ足りないの。私たちにはブローニャの頭脳も必要。確かにそうですね。正直そちらの方がブローニャが得意としている分野です。Bronya laughed. Actually, this was another reason that they both coincidentally chose to let May break Kiana's psychological shackle. For the hush of reason, who represented civilization, the ease of replication, and relied on her understanding of the item. When it came to simple support skills, using a tenth of her powers would be enough. In fact, for the predecessor Welt Young in his life as a Hersher, his sync rate with this core was never above half. Of course, as everyone knew, that didn't stop him from becoming a hero. そうだね。それに誰であっても知識と判断力は重要な武器になる。だからこれからもよろしくね。私たちの最強のブレーン。ええ、もちろんです。ブローニャはみんなをがっかりさせたりしませんから。あ、そういえば。どうしたの、ブローニャちゃん。少し遅れてしまいましたが。Welcome back. おかえりなさい、キアナ。おかえりなさい、メイ姉さん。Clap, clap. Two crisp sounds of applause seemingly brought everything back to the past. Standing beneath the ruined walls, May seemed to have become one with the dead, silent environment. After sending May into Kiana's mind space, she had been standing there, not moving an inch. 博士、目の前の景色を調べましょうか。初歩的な分析ではこちらの光景は以前と比べて何の変わりもないようですが。ありがとう、プロメテウス。けどその必要はないわ。私はこの目に映る全てを覚えておきたいだけなの。At this moment, the cold and emotionless May finally began to notice the view around her and exude something similar to fondness. それらを記憶したところで長くは持ちません。プロメテウス、それって私に向けて愚痴をこぼしているのかしら。博士、私はデータの演算効率を優先して設計されましたから、感情モジュールのスペックはそう高くはありません。愚痴ではなく単に客観的事実を話したに過ぎません。17号、私としてはあなたの主観的な感想が聞きたいわ。あら、戻ってきたのね。The three came before May and didn't know what to say. もう準備ができたのなら、そろそろお別れの時ね。メイ博士、
世界の泡から抜け出すとき、もしかしたら私たちの軌跡が一瞬の間だけ得意点を残すかもしれない。役に立つかどうかはわからないけど、もしその隙をつかみ自身の存在のあり方を再調整すれば、固有世界で存在を維持できるかもしれません。仮説が多すぎるけれど、その推測自体に問題はないわ。でもその状況を現実にしたいのなら、私たちはとてつもない幸運をつかむ必要があるでしょうね。正確に言えば、その手段を使ったメイ博士が成功する確率は不確定性原理で決まる定数に近いのです。つまり10のマイナス30乗より低いプランク定数ですか。それはつまり、別に驚くことはないわ。世界を欺くのなら危ない橋を渡るしかないの。四季の律者が教えてくれたの。あなたたちも知ってるはずよ。前回それを成し遂げたのは、いわゆるオットー主教。どんな状況で世界を欺き、そしてどんな代価を差し出したのか。She didn't go on. If time permitted, she'd like to talk with more with Aid's promising young mind. But as a shadow from the past and the one who initiated Project Stigma, she knew better than anyone the importance of time. 気にする必要はないわ。あなたたちが現れなくったって、私の体も、この世界の泡も、時間が流れ始めたら長くは持たない。5万年に比べれば4時間と40日間なんてそう変わりはありません。だからお互いにきっぱりとさようならを言いましょう。しきちゃんみたいに。四季の律者は最初からあっさりと私の選択を受け入れてくれたわ。もちろん少し感情的な言葉を混ぜ合わせていたけれど想定外だったわ。こういう世界で不和と記憶を分け合った律者があんなにも面白い性格をしてるなんて。あなたたちの時代の不和とも会ってみたかったわね。けど大丈夫。あなたたちが代わりに挨拶してくれるのよね。メイ、そんな顔をしないで。だってあなたはすでに古の楽園の終わりを受け入れてるはずよ。どうしてそのことを。見えるのよ。エリシアがあなたに残した印が。だから信じてるの。火を追うがの意志を受け継いだものなら、私たち一人一人の行いにはそれぞれの意味があったことを理解してくれていると。あなた自身のことも信じてる。私がケビンを信じてるようにね。私はただ最近見届けた別れがあまりにも多すぎると思ってただけよ。けど別れには意味がある。そうでしょ。火を追うが。組織にそんな名前をつけた頃は多分思いもしなかったはずよ。火を追いかけるがよりも道を照らしてくれる火の方が彼らに向いてるって。ああ、そう思うとメビウスは本当に素敵な名前をつけてくれたわね。確かに尊敬に値する名前だわでしょ。ならそれで十分よ。さて、過去に埋葬されたものを悲しむ必要はないわ。勇気を出して未来へと向かいましょう。メイ。Oh? メイ博士、直接脳に話しかけているの？それとも四季の律者が？成婚計画の本質は世界の編纂。このことさえ覚えておけば、いずれは律者の力でそれを変える方法を見つけられる。そして新たな起源に時代の火種を灯してちょうだい。それが人の律者であるあなたたちの責任。Oh, definitely wasn't expecting that. After the hush of sentience. 別れの時間はもう終わった？そろそろ出発するんでしょ？うん。そろそろ巨樹の残骸に挑んで私たちの世界に戻らなきゃ。わかった。なら早く行きましょう。Acting tough, she actually had her eyes on May in the distance. 余計なことを話す必要なんてない。ジメジメした別れなんてまっぴらごめんだし。She finished what she meant to say in her heart. After all, enough was said 50,000 years ago. さっさと行きましょう。四季の律者、彼女も
そうね。行きましょう。Time to part ways complete. Think before こ act. れから Mission 私 starts. はこの世界の泡に蓄積したエネルギーを使ってキアナが巨樹の残骸を完全に復元できるよう誘導します。チャンスは一度だけですから事前準備はしっかりすることをお勧めします。じゃあそろそろ行こう。もたもたしてないで。さっさと終わらせるよ。キアナちゃん、いつも通り思いっきり戦って。ええ、今のキアナならきっと問題ありません。 Okay. Wait. I think 32 is done. Because now completed. 13 ongoing. Am I in a different act now? Turn to the sanctuary. Load progress of uncompleted tasks. Save and exit. No, it's still 32. And data restarted. Alright, fine. I was gonna need to do this anyways. But it's so strange though. It says 32. But I'm pretty sure that that's not 32, unless that was the end of the first act. If so, my god. How long is 32, 33, 34, and 35? Same. I'll take you. Also, my stamina is capped, which is very bad. All of that's done. I'm really only on 32 though. It's so weird. I'd like to know if I was or not. I mean, it says I am. But if that was the end of only the first act, then that is completely and utterly wild to me. Who's you? Get another ticket. Can I get her weapon on a single? 21 left. I cannot. Of course. Because why would I? Damn it. Well, I spent my stamina. Everything's fine. Honestly speaking, I don't know where I'm at. It says 32. But it's at 32 Act 1. Okay, complete chapter 32, part 2.
Part 1, Part 2. I've done Part 2, which means I'm currently on Part 3. Very nice. Trying to gauge if I have enough time if Part 3 is, you know, not gonna be that long. Missions? Part 1, Part 2, Part 3. Mining Solium, defeating bosses. Complete Part 1 of Chapter 33. Okay, so there are only 3 parts. And I've done 2 of them. Okay, so enhance the facility. Head toward Husk Mysticism. Oh, it's a story.これから私はこの世界の泡に蓄積したエネルギーを使ってキアナが巨樹の残骸を完全に復元できるよう誘導します。チャンスは一度だけですから事前準備をしっかりすること。Okay, now I'm gonna leave myself right here and I'll be right back.
Alright. Real better now. そう、その距離が適切です。では、今から想像してみてください。あなたの前には、どう戦っても倒せないと言われた義 Oh, 神、not again. オットーが存在しています。
彼の無限を終わらせるには、彼の生命力を有限側に拘束する必要があります。そうです。まさにその通りです。Here's battle. Oh Jesus Christ! Oh no, no. Game. Oh yo, you better not make me fight Otto again, cause I'm choosing hard again. You better not. Okay, good. I was about to say, do not make me fight that prick again. Yes! これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。全身それだけ。これでエネルギーを補給してください。これでエネルギーを補給してください。ゲームオーバー。システム系統拡大目標これでエネルギーを補給してください。ファイヤーバニーパンチ。エネルギーを補給してください。重力開始目標発射雷電のごと早くこれでエネルギーを補給してください。これでエネルギーを補給してください。決戦の時が来た。このレッドに全てを断ち切る。これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。これでエネルギーを補給してください。これでエネルギーを補給してください。
heck am I supposed to be doing here? これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。火炎罰剣。これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。喧嘩準備。この列から全てを断ち切る。Sorry about that, May. I didn't know what to do. And didn't say anything. I guess I was supposed to go on to Bronya and block? Either way, I did it. ええ、これで終わりのはず。 I sacked May, but I did it. The girl held her breath and captured the veins that remained in the space due to the husk. ええ、随分と慣れてきているようです。はい。これで十分です。それでは。この扉はまさか。はい。あなたが感知した通りです。これこそが固有世界に帰ることができる通路。生きるためにあがける最後のチャンスでもあります。Oh my god, May, I'm sorry. I didn't mean for that to happen. I didn't know what to do. I had never experienced that part of that fight. あなたたちはできうる限りのことを全てやり遂げました。これからは私たちが持つ全ての力を出し切り、一か八かの賭けに出るしかありません。準備はできた？これから帰るよ。当然です。私はヒッチハイクでもしてるって思うことにするよ。よし。ならしっかり捕まってて。On the other side of the 50,000 years. 師匠さん、大丈夫ですか？疲れてるならニューアトラで少し寝てきた方がいいんじゃないでしょうか。大丈夫。瞑想してただけだから。瞑想？キアナがしてたようなトレーニングですか？信州では、いや、東方ではよく見かける訓練方法だね。伝説にある対通に同図、羽化当選みたいな効果はないけど、心境を広げ、信仰を察知するって面においては抜群の訓練方法なんだ。確かに私もシミ消しを利用する力を高めたいときは常に似たようなことをしていました。なるほど。だからみんな冷静で落ち着いてるんですね。あれ？ゼーレ、何か勘違いしてない？私が瞑想してたのは気持ちがごちゃごちゃだからだよ。正直なところ、デュランダル、私たちいつまで待たないといけないの？ここに来たのもまだ2時間前のことですよ。あんたってばよくそうじっとしていられるね。今もキアナたちが頑張って帰る方法を探してるって考えると、私はいても立ってもいられないよ。こうして2時間も待つ羽目になるって知ってたら。あれ？ Before she could finish, the ground began to quake. Meanwhile, everything in her eyes began to gleam and wiggle in the silvery airs like stirred soup bubbles. Soap. Bubbles. I don't know why I said soup. My mind's fried, I guess. The tides between two worlds changed. On the other side, the beacon named reality began to spread and sink like ink in water, blurring the boundaries between worlds. In blinding white light, familiar figures emerged. キア
Here. やっと会えました。無事で何よりです。そうだね、デュランダル。やっと会えた。よかったです。本当によかった。デュランダル、何かあったの？ Bewildered, Kiana looked at her hands tightly held by Durandal's. It wasn't until now Durandal realized she was acting too weirdly compared with her usual calm self. すみません。興奮しすぎました。As she spoke, hesitation flashed over her eyes. It was gone instantly and followed by a relieved と smile. にかく、あなたたちも無事で何よりです。お久しぶりですね。ライデン・メイさん、ブローネ財畜さん。お久しぶり。お久しぶりです、デュランダルさん、リース少さん。Bronia's eyes dwelt on Zere and vice versa. みんなが無事でよかったです。 Finally able to relax her worries, Zere began to look tired. 近くで軽く休んだら、さらに新しいエリアの探索を続けましょう。5万年前の世界の泡と融合した後なら、下の方も探索可能になっているはずです。休憩しよう。ついでに情報交換もできるし。けどこの奥のエリアには何が待っているんでしょうか。そんなのあのケビンってやつしか知らないと思う。と言っても彼との戦いは極力避けたいよね。羅刹人の話だと、あの男の力が回復したら絶頂期の大巨門派でも相手にならないんだって。へえ、昔は結構威張ってたのに、ケビンごときにそんなにビビるんだ。The disappeared Hersha re-emerged before Li Sushong and started to taunt her. She wasn't interested in the team talk, but changed her mind just a moment ago. いや、違う。見た目は似てるけど、あんたは彼女じゃない。ズバリ、あんたが式の律者だね。何喧嘩でもしたいのかな。In the face of the intimidating Hersha of sentience, even Li Sushong didn't know what to say. シキちゃんって師匠に対してはなんだかすごく厳しいね。I'll give you that もしかして idea. カロスタンで、Before she could finish, her lips were muffled by a quick hand. こういう時は痛いところをつかないべきです、バカキアナ。Luckily, the Hersha of sentience didn't press further. She shrugged casually to show how forgiving she was. あなたたちもだよ。ケビンと対峙するからって自信をなくす必要なんてある？私一人でもケビンと互角なんだし、こんなに人がいるんだから恐れることなんてないでしょ。互角？全力は出してないと思うけど、こっちも奥の手を残してあるし。とにかく本当に戦いが迫ってきてるなら、なおさら敵の士気を上げ、味方のやる気を減らす必要はないでしょ。式の律者、私たちはケビンを恐れてはいません。だからこそ事実に基づいてお互いの差を語っているんです。生真面目だね。よく考えてみて。それも恐れて手も足も出ない状態と同じでしょ。ああ、そういえば一つアイデアがあるんだ。恐怖の源を排除すれば全て解決するでしょ。心配は無用だよ。簡単にできることだから、息を殺してそっと背後に回れば。式の律者、あの男と手合わせしているならなおさらわかるはずです。そんな作戦は成功しませんよ。さっきも言ったでしょ、そうムキにならないでって。せっかくあなたたちに教えを授けてあげているのに。生死たるもの、天地を恐れなければ恐怖を克服して恐怖を。 Maybe she failed to find the right word, but something that happened somewhere else took her by surprise. She was suddenly frozen and her eyes went wide as if she saw something impossible. It was then that followed by a low curse. 一体どれだけ私に迷惑をかければ気が済むわけ？ねえあんた、今は誰が迷惑をかけてるって思ってるの？
The hush of sentience didn't reply, just like her every sudden appearance and disappearance, she became immersed in white light. 式の律者、何をするつもりですか？やめ、ちょっと席を外すよ。私は忙しいの。一人一人にカウンセリングをしていられるほど暇じゃないんだ。でもどこに行くつもりなの？聞かない方がいい。どうせついてこられないだろうしね。As soon as she finished speaking, she vanished into thin air. Of course. There she goes. 式の律者って本当に変わってるね。何かおかしな気配がしませんか？もしかしてさっき言ってたのは。やはり。 Kevin? Just now, a mighty force surged up from the moon's surface facilities like a hurricane, telling the invaders its invincibility. Durando, May, and Brony were no strangers to this force. ケビン、彼がこの通路の先にいるわ。それに。委員長。Is that the end of 32? Probably not. Everything transitory is only approximation. What could not be achieved here comes to pass. Despair is a curious feeling. In face of unstoppable enemies, people weren't desperate. When everything brilliant and glorious vanished, people weren't either. Moment of despair came when the greatest feats were accomplished. Vulnerable, lonely, and desperate. ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ？ The man kept silent, but Fuhua didn't press on. He was waiting for the silence to prove it and vindicate the value of her arrival. 否定はしない。絶望的な勝利もまた勝利だ。何らかの方法で全ての律者を捉えているのなら、なぜ私だけ見逃してくれたんですか？四季の律者のコアは今でも私の体内に存在しています。あなたはそのことを知っているはずです。理由など存在しない。何せ君は君だ。Fuhua expected the answer, but hearing it still surprised her. This man had been alone for too long that people forgot he needed friends too. 確かに私は私です。例えばあなたに会いにここまで来たのはフアとして肯定したかったからです。火を追うがの宿願を果たし、あなたはこれから人々を率いて崩壊に打ち勝つ。それについてはフアとして認めざるを得ません。フアとしてか。なるほど。私がただのフアなら何事ももっと簡単だったでしょう。君のせいではない。Between there was a huge gap of 50,000 years. ケビン、かつてあなたは私の戦友でした。戦場では私が最も尊敬するリーダー。理念が違ってもあなたの反対側に立つ勇気など私にはありません。そのことは認めます。昔スーがこんな言葉を教えてくれました。死に際が終焉の降臨ではなかったことがケビンにとって最大の遺憾なんだ。あの頃は単にメイ博士のことを指しているのかと思っていました。しかし今日になってその遺憾が他に何を意味するのかやっと全て理解できました。あなたは勝利者になったその瞬間、旧姓の命を背負う自身もその手で殺すつもりなのでしょう。君なら分かっているはずだ。僕たちは勝たなければならない。Silence of finality rose with the man. フア、メイはかつて火種計画を君に託した。復帰とジョカが命を落としたことで火種計画は僕たちにとって失敗したも同然になった。再び旅立った箱舟も数千年後に連絡が途絶えた。だから僕は一度その時点で成婚計画を実行しようとした。
新人類の人口が数億を超えた程度で、律者の誕生前なら比較的小さな代償で使命を果たせる。だが君も知っているように、スーが僕を止めた。数億人の犠牲より、スーは豪奢計画にかけて定められた終焉が訪れるまでに善を尽くせる方法を見つけようとしたんだ。彼の望みが叶っていればいいんだが、今が成婚計画を成就させる最後のチャンスなんだ。12人の決められた律者が降臨した今、比較的大きな代償でより大勢の生存者を残す。しかしスーが彼の答えを見つけられたのなら、君の火種はまだ消えてはいない。むしろそれは今から燃え上がり、歴史が背負う罪を全て洗い流すはずだ。だからこそフカ。 Finally, he began calling her by her new name. 友か敵か Under foe, huh? 選べ。残念に思う必要なんてないわ。私の旧友。Along the familiar path, Prometheus and Dr. May met for the last time. After hearing May's answer, Prometheus became briefly unresponsive. After calling sizable knowledge, he still could not decipher the state of affairs. 今は外と連絡が取れず、あなたの計画も的外れになってしまったのに、残念ではないと言うんですね。計画ね。本来の私と同じように、何もかもを知り尽くし、何もかもを掌握していたとしても、私は彼女と同じように他人の進む道を切り開いた後は無様に消える。私は悔しいと思うべきなのかしら。人間にとっては確かに苦痛を感じるような経験です。しかし博士、あなたなら私が別の意味で言っているのだとわかるはずですよね。前回私を責めたことについてかしら。世界を裏切るためにあの子たちを利用しようとしたこと。あの時きつく当たった理由のことでしたらその通りです。融合は不可逆的な過程ですが、計算によればそれは本来40日後に発生するはずです。つまりあなたは自身の知識を駆使して世界の壊滅を40日も前倒ししたのです。たとえそれがあなたと私しか存在していない世界の泡であろうと。人間にとっては必要な行いなの。必要な行い。それは今日という意図も含めてですか。たとえ律者が成婚計画を止める理由が十分にあっても、今日こういう世界に戻る必要はありません。演算結果によると、こちらでコンディションを整えさせるという良策もあったはずです。いわゆる木こりのジレンマを回避する作戦です。しかし博士は最初から黒源が迫っているという暗示をかけ、彼女たちを誘導していました。最初は何かを考慮した結果だと思っていましたが、博士、あなたは意地を張っているのではありませんか。あら。昔まだ自由に動けていた頃、毎年今日どんなに大事なことがあろうと、あなたはそれを置き去りにし、一人でここを訪れ、何もせず一日中過ごしていました。そのことの優先順位が何よりも上回っているのなら、融合するその瞬間、この時間に身を置くことが何よりも重要なんだと私は推測しました。しかし傾向から見ると誤差はコントロールできません。あなたと私は融合する前に完全に消えてしまうでしょう。救いなどなおさら空想です。だからどんな内容かは分かりませんが、これは後味の悪い結末です。意図的に追い求めていた時間が意味をなくす。つまり完全に的外れな計画です。嬉しいわ、プロメテウス。細かいところを除いて自分の力で私を見抜いたのね。けど理解してもらうには時間の余裕がもうなくなってしまったわ。知らないような細かいところですか。ええ、それはずっと昔の話よ。
終焉の律者が固有世界から世界の泡を剥がそうとしているという推測にたどり着いた時、最初にその発見を共有したのはケビンなの。もちろん当時の彼は何も理解できていなかったわ。合理的なシチュエーションです。なんせ彼は学士を取得していませんから。そういう意味じゃないわ。理論には全く明るくない彼だからこそ、私が見落としていたところに気づけたの。それをきっかけに仮説を語り、とある約束をしてくれたわ。もしどちらかが終焉を乗り越え生き延びることができたら、その人は毎年知り合ったこの日にここでそっと過ごすことにしようって。その行動に何か意味があるんですか？とてもシンプルな考えよ。終焉が世界を滅ぼすことで世界の泡が生まれるのなら、もしかしたらそこに存在する私たちはその約束を覚えていられるかもしれない。この日の意義はそこにあるのよ。果てしない時間と空間を超えて全てを失った相手に寄り添うことができるかもしれないでしょ。だからこそこういう世界の状況を知って、あなたは意図的に融合が訪れる時間をコントロールしたんですね。自分が消える前にこういう世界のケビンと最後に一度会うつもりですか？たとえ成功率が限りなくゼロに近いとしても、博士、これだけは指摘させてもらいます。1000回一条の持ち主にとってそんなことは何の意味もありません。その気があるのならいつでもできるでしょう。ヨルヌンガンドは私たちに近づき道具にした。それは世界の真相の認知がかつての私たちに追いついていることを証明しています。そしてメイ博士、あなたはそんな理性にかけた約束を守り、根源ともいえる作戦の方向を決めてしまいました。論理的に考えればもはや盲目的だと言えるほどです。なるほど。確かにそれはあなたらしい考え方ね。行為の意義を責めるのではなく、行為の効率を咎める。あなたからすれば私は終始絶対的な理性を保つべきなのね。はい。そうね。私たちは様々な人からそう言われてきた。プロメテウスがあらゆる世界の知識のありかなら、メイは知識を処理する神の思考。思考は知識とは違って目的が必要なの。だからこそあなたには自分の力で私のことを見抜き理解してほしかったの。自分は最初から感性的な人間で、絶対的な理性は単に手段として使っていただけと言いたいのですか？いえ、違いますね。Once again, Prometheus became unresponsive. つまり自身の感性の生存空間を勝ち取る、その目的のためにあなたは理性を保とうとしていたのですね。They finally showed gratification. There are shortcuts to learning and making decisions, but no matter how advanced an AI is, must experience objective thinking like a newborn. Experience the self. No matter how shallow its cognitions of them are, they're the starting point that allows every being to become human. Whether that being is based on genes or code. 費用がたちは決して認めないかもしれないけど、彼らが私についてきてくれた理由、それは私が徹底的なロマンチストだからよ。そしてそれはこういう世界のケビンが私たちを道具にしてあの子たちをここまで来させた根本的な理由でもある。彼はようやく悟ることができたのよ。火種計画の本当の内容を。火種計画？ええ。詳しく説明するには時間が足りないけど、計画のない計画にとって重要なのは揺るがない夢と不変なる真が。ケビンにとってもあの子たちにとっても同じよ。影である私もそう。あなたもまた同じよ。気にしなくていいわ。こんな哲学を無理に受け入れる必要なんてないもの。しかし、なぜ彼女たちにそれを教えないのですか？そこまで自分たちだけで考えつくことができるとは到底思えません。それはね、今みたいにただ理屈めいたことを言葉にしても他者はかえって理解できなくなるからよ。そういえばあともう一つ、さっきあなたが誤解していたことについて説明するわね。実はね、自分の世界を裏切る行為はケビンなら絶対にすることなの。
だから今の私も同じくそうする必要があった。自分の意志に従って自ら行う。その意義はお互いの自我にとって決して語るに足らないものじゃない。それはともかく当時の私があの紳士でちょっと不器用な男の子を受け入れた時から、私たちの関係は彼側から見れば少し不公平だったはず。私は世の真理を知り尽くし、みんなを率いて崩壊に宣戦布告した。その結果、お互いに残せる時間は少なくなりすぎた。こういう世界の私は絶対的な理性という役を演じてきた。私も彼女に合わせて未来の人類のためになすべきことを全てやり遂げた。だから今度はあの一人ぼっちの男の子のために何かをしてあげる番よね。ですが、彼がそれを知ることはないでしょう。別に構わないわ、プロメテウス。人の本質は自分以外のために命を捧げることにあるの。理解できません。このままでは崩壊がなくても人類の滅亡は避けられないかもしれません。いえ、プロメテウス。メイ博士、あなたは。ここまでね。どうやら私の拒絶反応の方が激しいみたいね。もしまだ思考を維持できるのなら、今から話すことを覚えておいて。あなたが思う人類を滅亡へと導く秘境さ。私はそれこそが永遠と生き延びるための要だと思うの。これもまた私からあなたに残せる唯一の祝福よ。The final blessing the woman worshipped by countless followers as God perished as the fusion intensified. Of course, the same sign showed on Prometheus too. Beneath the mechanical shell, an impulse came up. She looked around trying to find the cold figure and tell him what she just got to know. Tell that man. The one who you betrayed the world for can do the same for you. But it was all too late. 彼女たちが見た終焉の残骸は、精神的な意味で固有世界の私が迎えるべき結末でした。残念なことに、博士、こちら側の私に残してくれた時間はあまりにも短すぎます。Upon this thought, the mechanical girl began to wonder something. まさか、博士はさっきまで何かを計画していたのですか？もしかして、今、私に。Indeed, although she meant everything she said, her expression was uncharacteristic. As if she was trying to induce the girls into a state so their feelings could pass on to. ここには、私たち二人しかいないはずです。No. Although later than expected, the third element did appear in this dying micro-world. 誰ですか？Oh, she's regenerating. 心配しないで。ちょっと変わった形になるけど、ウサギとしての責務がなかったとしても、私は神聖者を見捨てられないの。私を世界に留めてくれてありがとうございます。So she does show up in this しかし、 story. あなたは一体誰ですか？ヨルムンガンドではウサギと呼ばれているわ。けどミステル・シャニアテ Mr. Sharia. これは自分につけた人間の名前よ。けど今の状態だと、まずはあなたの意識をすべて精魂に移した方がいいかもしれないわ。博士と違って純粋なデータの意識なら自我を失うことはないし。私を利用して何をするつもりですか？あら、緊張しなくてもいいのよ。別にあなたを利用する気はないわ。どう言えばいいのかしら。私が夢の中に溶け込ませた人たちのように。ただみんなに幸せに生きてほしいだけなの。成婚計画ではそれができないと知っているはずです。そう、分かっているわ。だからこそただの夢でしかないの。けどね、もし明日が存在しなければ、夢から覚めることは死刑宣告と同じなのよ。
not technically wrong. 寝不足だと世界を救えないよ。 That's where energy. Miss Zere, did you hear something? It's like some sort of machine. The sound is a little familiar. Miss Zere, it's Mark II. I see it. Okay. So I'm assuming I'm in... Am I even? I have no clue. 戦闘は終わった？どんなケーキを Tasks, 食べようか Line な。 Mark II, track. このチームは世界最強だから出発の時間だよ。ついてきて。Mark II, I finally found you. Eh? Why are you injured? Sone-chan, this is Mark II. Yep, I won't get it wrong. Look, Mark II recognized me too. But it seems different from what you described. That means... Oh, you're right. Back at the camp, our teacher specifically had Uncle Grey Serpent remodel Mark II so that it can protect us even when we're here. But I don't know how I lost Mark II and even caused it to suffer injuries. Mark II says that it found some materials for fixing robots nearby. Then we should be able to find materials to fix Mark II, right? Miss Ere, can we take a look there together? Of course, but you must remember to stay by my side. Reliable robot companion Mark II, it'll be a great help to you in battles and explorations of New Atra. Once Mark II is available, open a mobile terminal in any stage and change its skills at any time. Okay. Kiana のターン。新しい道を探しているときは周りにも気を配らなくっちゃ。 Why didn't she 新しい道を jump? 探しているときは周りにも気を配らなくっちゃ。近くに役に立つものがありそう。 Detecting treasure chests. Oh, so this is how you find the invisible chest, because you gotta get Mark II up. ニューアタラのみんなの Okay, no, that's 役に立つと actually いいな。 useful for the 私の chests. 時間だよ。 So look complete. 分かったわ。 And towards the repair materials. どこに隠れてるの？ Miss Ere, look, Mark II was right. The materials are just up ahead. These are all materials that I've never seen before. If only Polly was here. That's great. Now I can repair Mark II in a robot workshop. Hey, you'll do the repairs yourself. Actually, back to the roost, I often did the repairing. If I didn't repair the camp in time, the youngest children would sneak out. Our stray cats would steal our food and everyone would have to go hungry. Anyway, I'm really good at fixing things. You're amazing. But ever since our teacher brought us to our new home, I haven't used this talent in a while, and with Uncle Grey Serpent around now, we don't have to worry anymore. I see. It seems like the children see them as a regular teacher and uncle. Well, Serpent, what kind of people are they?
Enough of this, Miss Anna. Let's go collect those materials. Hi, girls. I hate to interrupt, but this isn't a playground. A low male voice rang out abruptly from nearby as Anna quickly pulled the young girl beside her back. Wait, Sona-chan, I don't think we can directly enter this place. Warning, abnormal electric field ahead. You cannot enter without protection. Thank you for your reminder, sir. If not, we would be in grave danger. Don't be humble, vigilant girl. Didn't you notice something amiss ahead as well? The owner of the voice floated in front of them and sort of let out a shocked gasp. Ah, it's a talking robot, Uncle Robo. Are you Mark II's brother? You'd prefer, you can think of me that way. But that's not the point. The important point is, this isn't a place where you should be. There are plenty of unnatural phenomena here. If you don't want to get hurt, hurry and return. Miss Anna, what should we do? It looks like we can only return to the sanctuary for now and come back after we've made preparations. You intend to come back, really, the two of you? Well, you're somewhat members of the World Serpent now. You do need this bit of courage. World Serpent? Is that Uncle Grey Serpent's alias? Oh, Mr. Robo, you also know about the World Serpent. I don't just know, but that's a really long story. And right now it's no time for stories. Never mind, I'll play the good guy once. You want those materials, they're right. Uncle Robo, are you really going to help us? What? How could I watch two young children throw themselves into danger by the sideline? I'm not such a heartless adult. I'm a talking robo after all. Since I'm not a human, I can enter places that humans can't. I can also do things that humans can't. Alright, just wait here quietly. I'll be back soon. Bring those materials back. The both of you stay here and don't move. Don't worry, Uncle Robo. Go back now. Alright. Here are the materials you want to take them. Thank you, Uncle Robo. Alright, now that you've got what you wanted, hurry up and go back. How did the Grey Serpents allow you to wander out here? I don't know where Uncle Grey Serpent went. I want to help everyone in New Ultra, so you fearlessly came out to such a dangerous place. If the Grey Serpents knew about your help, they wouldn't even be able to laugh. Though those guys don't really smile anyway. Thank you, Uncle Robo. Don't worry, I won't let Kuchan get hurt. Since you got those materials, hurry up and return. Don't let me see the two of you again. And does Uncle Robo want to come back to the sanctuary with us? I'm sure everyone will welcome you. Forget it, little girl. Everyone has their own place to go, and the place I should stay at is definitely not your so-called sanctuary. On this frigid moon, there's no difference wherever you are. Alright. Mission complete. Okay, can you turn around? Turn around. There we go. Alright, they're dead. The chest. 周りにニューアタラのみんなの役に立つといいな。 Capacity power plus 20. I'll take it. わかったわ。 Why?
Okay, they're gone. 自由っていいわね。探しに来たわよ。わかったわ。どこに隠れてるの？早く一緒に遊びましょう。探しに来たわよ。 And now we're back at the sanctuary. That's great. The materials Uncle Robo helped to get, we can repair the robot workshop now. That Mr. Robo is really strange, and you seem to be unusually knowledgeable about the World Serpent. Kuchan, has Uncle Grey Serpent ever told you about that Uncle Robo? Mark II says no. When Uncle Grey Serpent returns, let's ask him. Uncle Robo and Uncle Grey Serpent seem to be close, maybe they are friends. If Uncle Grey Serpent invites him, maybe he'll come to the sanctuary. Okay. Friends. That's complete. A key material for repairing Workshop 7. Complete side mission, bring your buddy back. Complete. Ability upgrade. And it's done. Yep, now you can have your own Mark II too. I hope it can help everyone in New Atra. Uncle Serpent said that after repairing the workshop, it'll display stronger powers. Let's give Mark II a go. Combat level cap 30, prospecting level cap 6, combat skills unlocked 9, prospecting skills unlocked 1. Nice. Upgrading Mark II at Workshop version 7 to help win battles. Tap a skill button to learn more. Ultimate's black hole pulls speed increases to 20. Now let's check out Mark II's combat level. 150. Valkyrie's attack increases by 150. The higher Mark II is the combat level, the higher the team's attack. Tap here to check what needs to be upgraded to upgrade facilities and what each upgrade does. Okay. Ultimate cooldowns pulls down 10% faster. Reach level 4 to get that. Up level 4. Mark II's basic attack deals repeated lightning damage. Level 5 for that. Okay, so for now I just need to upgrade the workshop. Ultimate's black hole pulls enemies for 3 seconds longer. Team members' damage deals 10% more total damage. Unlock branching skills by leveling up Workshop version 7. Let's check out the new branches. Unlock. Once a skill is unlocked, the branch it belongs to can be used. Tap to activate. Only activated skills can be used. Lines connecting activated skills will light up. Okay.
Ultimate. Grease. Disruption. Increase that. Disruption skill cooldown by 30% faster. Disruption skills inflict collapse on quantum type enemies 2 times, deal another 250,000 damage. When imaginary type enemies' shells have less than 20% HP, their shells will be insta-killed, and their cores will be exposed for 15 seconds. Sounds cool. Okay, so power is 250. We're getting there. Mark II casts a disruption skill that controls for a long time and prioritizes the nearest remnants. Basic attack, sequence 1 always deals 4 damage to fixed enemy shields. Level up Master Terminal 5. Yeah. And Mark II seems stronger. Perhaps this is the workshop's original purpose. And now it has more functions to utilize during exploration. An incomplete workshop, does that mean that the World Serpent's preparations are incomplete for some reasons? Let's pay attention as we check out other places. Perhaps we'll find something else of help. Perhaps we will. Facility 2. Alright. Announcement board leveled up. Facility level 3. Very nice. Enhance this facility. Lame. Go defeat the target enemy. Use Mark II's ultimate to take down one enemy. Hit the target. Enhance the facility. Yes. The Master Terminal is ready to be upgraded. Let's give it a try. Upgrade? How strange. Sorry, Chan. Is something wrong? Mr. A, look here. According to Mark II's scan results, there are some anomalies in this area that are affecting the Master Terminal's operation. It can't seem to auto-repair. Oh, then it's better for us to go take a look personally, right? A good decision. Uncle Grey Serpent? Hello,
Kuchan and new Atra's guest, Mizere Valere. Why do you know your name? He laughed softly and pointed to his head. I have a list of the names of all the guests we've received here. Just by matching your appearance, I can get the answer easily. Allow me to call you Miss Zere. I agree with your suggestion, and on this matter, I have a reliable colleague who may be more than happy to help. She's a very experienced engineer, although she had just arrived in New Atra not long ago. They noticed the master terminal's anomalies before the both of you and went ahead to check it out. I see, then if there's nothing else, we'll head there too, Mr. Grey Serpent. Welcome, please be careful on your way. I believe that you'll get along well. That's the terminal upgrade success. Level cap increased to 10. Alright. So I know that technically I'm supposed to be doing this because I guess we're technically learning about, you know, what is actually going on in the moon, technically speaking. Enhance the facility. I'll keep that for now. Thing is, I'm not using that branch. Are you hungry? Would you like a shortcake? Accident. Miss Sere, sorry to disturb you, but if you have time, can you give me a hand? A child snuck out to collect supplies and I'm worried about him. Sere received the location and coordinates that Kuchan shared. I could do that. Back the target. Wasn't entirely sure because it wouldn't do the whole instant kill freaking slowdown, man. I wasn't sure if they were friendly or not. At least this place I can blatantly tell where the line is. Some other places I definitely could not. Okay, the Elysian Realm.
Prepare the portal. Facility level 1. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ Because I'm gonna be going down here and most likely fixing that. Yep. What is that Kuchan shared? It should be here. That child you talk about goes somewhere else. Hey, miss, don't touch that carelessly. You? Anyway, why did you come to this kind of place alone? Don't you know that it's dangerous? Never mind. I still have some things left undone. Before that, you can follow me. Don't run around recklessly. I'll protect you. Something wrong. You may be a little older than me, but that's what boys are supposed to do. Sorry about that. Them again. Quick, follow me. Don't let them see you. You. How did you do that? That's a long story. But sometimes you can trust in your companion's strength. You don't have to take on everything alone. Never mind, Teacher once said that we have to learn to adapt. Then miss, follow me. There's something else that you might do better than me. Did I forget to introduce myself? I'm Zere. Zere Farere. Introducing yourself so formally with your full name. Alright then, Lyle Collodi. Anyway, you can call me Lyle. Anyway, let's hurry and get going. Whip upon whip. I still do not have this. Complete side mission, nice to meet you. Like what we saw just now, unless I'm going to construct wrong, it's used for some sort of recycling deck. Dock. I found a part from before nearby, but some elaborate components seem too complicated. The machine is still missing a gear used for transportation, but it's difficult to figure out its structure. I dug around nearby, but all I found are similar yet unusable things. Oh, so you want me to try? When near special terrain, tap on the button on the bottom right corner to begin prospecting. Tap the lower right button to begin. When a probe is in the light blue sector, tap Analyze, which yields ore but consumes power. Prospecting ends when Mark II runs out of power. Excavating a deep mine consumes power continuously. Reduce power spent and speed up excavation by rapidly tapping the Excavate button. Propelling sprockets. Mines dot the map. Mark II will notify you via them. Selenography probes are distributed across Nuatra. Prospect then to receive moon dust, where they will appear another location of successful prospecting. Thulium spots produce solium fragments. This is a rare resource that will not refresh after successful prospecting. Alright.
Did it so easily again. 外の世界は Not really anyway, let's go back and try. 気をつけます。 Okay, so what it's trying to do now is prospect. ゼーレ、目的地に向かっています。 Now we can fix it. Ability level 1. All done. Let's see what it produces tomorrow. I knew that this is its original purpose. But then what's next? Are you going to stay here to repair some other machines? Nope, I'll go back for now. Miss Zere was right. I think we should call Kuchan along to hunt. Trust in your companion's strength. You don't have to take on everything alone. That makes sense. I'll learn to let the stronger people take the front line and protect them from the behind. But something feels wrong. Think? ここの景色をブローニャお姉ちゃん Off に the も ore 見せてあげたい recycling な。 system. Wasn't around, the children of Bruce would have been in a panic when they couldn't find our teacher. ゼーレ、了解しました。 And that's... Is Mark, does someone have a fight here? Potentially speaking, yes. Brian? Hello. Are you alright? Me, I'm alright. You're the colleague that Uncle Grey Serpent talked about, right? Did you take them all out alone? Amazing. Which is to say, you're also an agent of the World Serpent. Agent, no, I'm just assistant manager. I'm not as strong as they are. Never mind, I'll introduce myself. Nice to meet you, I'm Klein, Dr. Mabius's assistant. I handle the Elysian Realms. Nice to meet you, I'm Klein. I am still Dr. Mabius's assistant. Now I handle, Hi Klein, I'm Zere Varere. This is Kuchan and Mark II. Pleased to meet you. Me too. Thank you. I'll focus on the task at hand. At least my job now is to fix the master terminal. Did Grey Serpent ask you guys to help me? You can say it's a coincidence. Then I told Klein about the situation. I see. Thank you for your information. It'll help the following processes greatly. As you can see, currently, this is the only defect that's causing the master terminal's malfunction. As long as we... Sorry, I guess you won't understand the semantics. Let me explain in layman's terms. Basically, my ticking device was destroyed by monsters just now, so the repair progress is stuck at 97.66%. I need your help to make up for that last 2.4. No problem. Great, then so... Kuchan, please let me borrow Mark II for a moment. Taking Mark II, Klein entered the commands confidently as if it had always been her friend. I've marked the location of Mark II. You guys just have to head over to the marked location, dig the Lameda stabilizer out. Okay. 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？これ以上、お姉ちゃんを傷つけさせない。 Open the door yet? 了解しました。 Yeah. Oh crap, it's a boss. Some areas have bosses. Defeat them to receive copious amounts of rewards. Really? It even has a sinister aura? 艦長、ゼーレをどこに連れて行く気 I で have す to か？ mine here. Recommended power 120, current power 60. Low on power, you can upgrade prospecting skills to workshop I can't even do that. ゼーレ、 Damn. 了解しました。 かくれんぼだよ。やっ、ゼーレと一緒に戦って前に。 こ
行くわよゼーレ。私たちの約束のために。かくれんぼだよ。My god, so much clicking. Holy shit. Well, that's dead. Sadly, again, I do not have the power for that. 探しに来たわよ。わかったわ。探しに来たわよ。What did I finish? Oh yeah, you. Are you asking the right person? New challenge. Oh wait, no, this is a new quest. Currently upgrading. 7 minutes, 38, 41. Yeah. Now, question is, what chapter am I on? Did I finish part 3? I did finish part 3, so I'm on 33 now. Okay. That is good to know. So when I exit here, it should say 33. Good. I'll do the side stuff later. Oh yeah, 33. Finally made it. Huh, one more level that I've maxed out the battle pass. Damn.
ルンルルンルン、始まり始まり。ルンルルンルン、始まり始まり。またね、いいこと。魚ちゃん、夢を泳いで。思いっきり踊ろう。誰もが優越の虜だよ。ルンルルンルン、始まり始まり。またね。魚ちゃん、夢を泳いで。またね。ルシャ千年、不器用遊び尽くさ。君に決めた。私に任せて。射撃の時間だ。ぼーっとしないで。Okay, I don't think I have the power for the next one. Again, I don't have the weapon. Dun, 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 dun. 始まり始まり。花火だよ。揺るがそう。倒れるのは誰だと思う？隠れ。またね。楽しかった。次も花火を呼んでね。Yeah, I had it off. This was the one I don't think I have the power for. 始まり始まり。花火だよ。またね。魚ちゃん、夢を泳いで。倒れるのは誰だと思う？揺るがそう。物々。Well, that's that. Is there another one? No, that was actually it. Double S, I like it. You do well into battle and everything else. We are on 33. So I'm going to do the finale to the
Elysian Realm. Which will be Hua. Should have enough. I don't know if Hua is capable of speaking or not in Japanese. I really don't. And there's a lot of breaking the ceiling stuff here. Achievement, raise 5 characters' affections to 2. That. $171 crystals. It's gonna take me 9 million years to get 2,000, 3,000 for the next one. I try Hua with Japanese first and see if Mei speaks. You know what? I'm just not gonna risk it. If she can speak in Japanese, she can. I'm not risking it. Back to Chinese. And finish this off. Then this will be 100% done for everything story-wise that I can do, and I get some extra gems and whatnot. Hua，华，抱歉，我刚刚走神了，有什么事吗？你在看照片吗？嗯，但这也只是我一个无意的习惯而已。对我来说，其实它已经不能再唤起任何记忆了。抱歉，我不该问这么私人的问题。你误会了，我不是在遮遮掩掩。这张照片，我已经没有关于他的记忆了。或许是在哪次回溯时出了差错，也可能记忆从一开始就不存在。现在，它只是一张与我有关的照片，仅此而已。我应该还会在这里留很长时间。如果我找到了什么线索，一定会回来告诉你。谢谢，但不必麻烦了。你也知道我的情况，为记忆找回记忆，不应该是你此行的目的。华，我有一个问题想向你请教。请讲。创造融合战士的技术似乎没有被包含在火种计划内，为什么？我不知道，但我认为这种技术不该被传承下去。这么说来，你还没有见过更多的融合战士，这是一件好事，因为你不能用这里的这些人，你不能用音节的高度去衡量所有的融合战士。那些没能留下名字的人，他们中的大多数也都是在数不尽的牺牲中被选拔出来的强者，可他们的作战能力最终也只是天赋出众的人类士兵经刻苦训练后亦能触及的程度。不，抱歉，那样的人类士兵也就只有一个而已。我不该就这样下结论。令普通人比肩超级士兵，听起来已经是质的飞跃了，但这远远达不到人们对英雄的期望。从结果来看，融合战士并不是一个成功的计划。
他只是略微拖延了崩坏的脚步，但代价却是一些人生命的全部。 You could also say that I started hers in Chinese, so I might as well finish it in Chinese. 华，你还记得我吗？好久不见，牙医小姐。叫我牙医就好，华。牙医。总觉得你似乎已经习惯这里了。或许吧。除了在应付某些怪人的时候。怪人？是指梅比乌斯博士吗？你应该还没有上过他的手术台吧？没有。为什么要问这个？梅比乌斯博士，他有很多疯狂的想法，并且常常会将他们付诸实践。除了他自己，没人知道从他手术台上下来的究竟会是什么。或许也没人想知道那是什么。所以，如果梅比乌斯博士想对你做些什么的话，最好还是拒绝吧。他应该不会强迫你的。他试着劝过我，但我不吃那一套。不过听你这么说，梅比乌斯，他究竟是个什么样的人？梅比乌斯博士，在我看来，他和梅博士一样，是注定会为世界带来变革的人。但在他口中，一切变革与进步都需要必要的残忍和恶意，这是我始终不能认同的。是新的来访者吗？不，是我。等等，华，其实我们见过。你和我说过，你会定时把自己的记忆回溯到某个特定的时间点。是这样，抱歉。你已经向我说过一次抱歉了，华。是吗？华，你能把一些记忆转移到不会被回溯的那部分当中吗？这要视情况而定。我原本的目的就是为了避免因记忆过于臃肿而带来的危害，只有必要的信息才会被保留下来。我总觉得有些事应该告诉你。事实上，我认识真正的你，你成为了非常了不起的人，就像是一个英雄。你在苏那里看到了其他世界的风景，是吗？你所描绘的那种人生，我也曾见过与之相似的景象，但那终究还不是属于我的现实。我还是我，在成为未来的我之前，还有一条距离未知的路要走。命运只有一种，谁也无法绕开。原来你是这样想的，不过也好，至少你让我知道了你是如何成为我所认识的你的。Whilst stroking a broken blade, seemingly immersed in past memories. 华，是牙医啊。这是轩辕剑。轩辕剑，奇怪的名字，不过听起来却有几分家乡的味道。这是支配之剑，是烛火之娥为了从普通的士兵中筛选出融合战士的适格者而造的神之剑。你所说的轩辕剑，我想那应该是他在新时代的名字吧。筛选融合战士的适格者。我就是借此才得到了成为融合战士的机会。原来是这样。可我在世界蛇也见到过其他的支配之剑，它们看上去不太一样。你见到的支配之剑，应该已经在使用者的超变因子作用下改变了形态。我手中的这一把，则是它最原始的样子。虽然已经折断了，但你却始终还保留着它。它确实已经没有作为神之剑本身的价值了，但对我而言，它既代表了开始，也代表了结束。我觉得它可以提醒我一些很重要的事情，比如，为了战胜崩坏，我们到底付出了多少代价？你好，牙医。华，你还记得我？你暂时不必担心我会突然忘记什么了。在你离开之前，我还不会重置自己的记忆。为什么？我总觉得，在你身上有某种重要的事物存在，
虽然我还没能捕捉到它，但我想在今后的时间里试试看。毕竟，用之不竭的时间，已经是我现在仅有的事物了。班长，成为融合战士，的确是一件需要下定决心的事。超变手术的副作用，与其他人相比，它对你所造成的影响似乎也更为严重。没关系，我已经习惯了。要想获得任何东西，都要付出同等的代价。而且，这种超异症状刚刚出现的时候，对我来说其实有益无害。有益无害？是的。如果不考虑后来发生的事，能够事无巨细地回忆起每一个瞬间，绝对是一种宝贵的能力。在战斗方面，它让经验在我身上起到的作用远远大于其他人。我想，这也是我能够成为英杰的原因之一。也对，每一场战斗都可以让你在回忆中反复思索，这确实能让一个人更快地得到进步。所以直到今天，我也从来没有将这种症状简单地看成是一种副作用。它之所以带来种种不便，只是因为往事堆积成山之后，我没有能力承担它们的重量。不过，伊甸也曾经这么对我说过：记忆会让时间的概念失效，正因为我们会逐渐遗忘，记忆以及那些过去的时间才会拥有价值。华，看起来记忆体并不是在同一时间被留在这里的。没错，我在往事乐土中被构建出来的时候，这里还只有苏、英和梅比乌斯。这种情况没有持续太久，等到下一次有新的记忆体出现时，13英杰中剩下的人就全部到齐了。可如果是这样，难道不会产生一些不必要的影响吗？之前我就注意到，你们似乎都在瞒着鹰什么事。鹰，他是我们当中最特殊的一个。事实上，往事乐土中的记忆体是可以由本体亲自进行同步的。同步？是的，依托于精神感知型融合战士的能力，本体可以把记忆体同步到他当前的状态。你也发现了，乐土中的记忆体很难被称作简单的备份，这种同步本身就是一种避免问题出现的手段。而鹰，他是鹰劫中最先牺牲的那个人，在没有得到任何同步的情况下，他与其他人所获取的信息并不对等。原来如此，之前你也说过，他牺牲时的经历很有可能会让他的记忆体变得不稳定。那，你呢，华？你的本体有对你进行过同步吗？或许有过，但我已经不记得这件事了。听艾莉西亚提起，牙医也有家传武学。艾莉西亚还真是向别人提起了不少事。请别误会，我没有恶意。只是，过去我家中也曾开设武馆，一些拳脚同样出自家传。在我长大后，这些事物越来越不受重视了，也很少见到有相似经历的人。班长曾经展示的武学，还有这样的来历吗？可惜，在对抗崩坏时，他们能提供的帮助有限。这应该不能算是鹰劫传承的一部分。你已经给过我很多教义了，华。不过，如果崩坏最终被战胜，你会准备去做些什么呢？回到故乡，继续开办武馆吗？时间已经给出答案了，我们没能做到。未来至于我，已经无从谈起了。如果，我们只说如果呢？华，你的责任应该还没有到不允许你想象的地步。抱歉，我的确没有考虑过这些事。战场上的明日，太过奢侈了。但如果只是假设，那的确如你所想。但对我来说，那更像是终点站吧。终点站？在那之前，还有其他想要做的事吗？我应该会前去为世界的重整，付出自己的那份力量。此后，我或许会选择游历一段时间，再返回故乡。
游历确实很适合你。不考虑和别人同行吗？就是为了那个本应同行的人，我才会这样做。他曾经教导了我怎样欣赏这个世界，但在我将其付诸实践之前，世界就已经毁于一旦了。Yep, and I do not remember what that girl's name was. I vaguely remember which Valkyrie she is. I just don't remember what her name was. Alright, now I've 100%ed everything in the Elysian Realm, except for the Elysian Realm battles itself to get the signets. How do I even see that again? Collection? Collection rewards. See, like, Hershevrizen, Lamacian. Like, I need to get these characters that I unlock. Then I can get extra crystals. Just getting the general signets, all of them. I'm still missing 3 of Kevin's. 1 of Eden's, surprisingly enough. Like, if I really wanted to, you know, hate myself, I could grind this and max out every single one of them. Oh god, there's also combos? But yeah, max out every single one of these. Until I can manage to finally get all of it done. And all of this still might not even equate to enough for a 10 shot. $440, $540. $590. All of this only equates to 590 crystals. Obviously, I can't do this because this is character specific. But yeah, general sickness, 590 crystals right there. It's nowhere near enough. We're starting to hit the bottom of the barrel very slowly, which really sucks. But it is what it is. What? So is there like a major power boost between 80 and 81? Or is it just a regular power boost? So 870. Oh, the captain can go higher, but the Valkyrie can't? Really? So Valkyries can't break past 80? Like the captain can? Oh, damn. I'll have to look into that. But I mean, I obviously can't go past 80, so... yeah. What's the next level ups for breaking up with the ranks? So yeah, that I'm going to be ending the stream here. Thank you so much for watching. See you guys next one. We will be picking it up where we left off.
And then starting chapter 30 after I do a side mission or two. Until then, I will see you guys later.